Okay. Okay, so good evening, friends. Yeah, online friends, good evening. முடிஞ்சால கொஞ்சம் initial few minutes கொஞ்சம் வேற வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க. ஓகே, இன்னும் கொஞ்சம் பேர், few more. முடிஞ்சாலும் வீடியோ ஆன் பண்ணி உட்காரு கொஞ்ச நேரம். Fine. Few more. It's on the video. So, my dear friends, hope you have solved the problems based on the discussion what we had yesterday. Today we have a bigger coverage in the sense we have these chapters. So module 1, module 2, module 3. Module 3 will come around 50 to 60 marks. Out of 114 marks, module 3 will cover 50 minimum and it goes up to 60 marks. அதுதான் வந்து பெரிய coverage. So you will definitely have a question 14 marks from amalgamation. Last time amalgamation, reconstruction 14, consolidation 14, branch or 8, buyback or 7. So அந்த மாதிரி வந்து you had a lot of coverage in the descriptive section. அப்புறம் MCQs we had a slight coverage. So financial statement, cash flow அந்த மாதிரி coverage தான் வந்தது. இப்படி பார்த்தா 60 plus marks covers from the module 3 alone. அதனால் இன்றைக்கி ப்ரிடாமினன்ட் கவரேஜஸ் மாடியூல் 3 ப்ளஸ் நம்ம ஒரு 3 ஸ்டாண்டர்ட் சொல்லியிருக்கோம். ஒன்று AS 15, 20, 22. இது இல்லாமல் நேற்றுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டிய AS 19 அண்ட் கேஷ் ஃப்ளோ இதுவும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் தட் வி வாண்ட் டு கவர். ஸோ விச் மீன்ஸ் என்டையர் மாடியூல் 3 ப்ளஸ் 3 ஸ்டாண்டர்ட் ப்ளஸ் நேத்திக்கோட பேலன்ஸ். ஸோ I told you the objective here is not solving any problem. It is just helping you to recap whatever we have covered in the classroom. So ஒரு chapter, suppose we have done 30-40 hours. 30-40 hours many problems would have done. Content wise 10 hours na அதை ஒரு 15 minutes recap பண்ணி கொடுத்தா, so by the end of the discussion you can go for directly solving the problem. இல்லைன்னா நீங்கள் ஒரு 5-6 hours பண்ணி அதுக்கப்புறம் சால்வ் பண்ணுறதை நம்ம 15-20 minutesல ஹெல்ப் பண்ணி எல்லா விதமான ப்ரொவிஷன்ஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் உங்களை வந்து சும்மா மெமரிக்கு கொண்டு வரேன். ஸோ தட் யூ வில் பி சால்விங் த ப்ராப்ளம். இதுதான் வந்து கோர் அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் திஸ் லாஸ்ட் மினிட் ரிவிஷன் கிளாஸ். ஸோ லெட் அஸ் ப்ரொசீட் டுடே மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கும் சிவியர் கோல்டு இருந்தது, இன்றைக்கும் சிவியர் கோல்டு இருக்குது. அதனால் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணலன்னா கோல்டுன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி ரியாக்ஷன் ஆகும்னு, கோவம் வரும். அப்புறம் கிளாரிஃபை பண்ணிடுறேன், இந்த ட்ரெஸ்ஸுக்கும் இந்த டேக்கும் எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது. Just that incident எல்லாம் வந்தது. Okay, anyway, just proceeding. So my dear friends, the topic is amalgamation. So in the ICA module it is covered in 2 different chapters, amalgamation, இன்னொன்று reconstruction of companies. So we would have started with the title amalgamation, absorption and reconstruction. So in the particular entire accounting of amalgamation is covered through AS 14, and AS 14 definition apata, the term amalgamation includes absorption, which means actually accounting wise there is no distinction between amalgamation and absorption. So therefore straight away we are just focusing on this AS 14 amalgamation. Adukapra we'll focus on reconstruction. Reconstruction actually 2 types irukku, external, internal. Adala external reconstruction will be accounted like amalgamation problem, which means when we say reconstruction it is only internal reconstruction. So actually the topic is amalgamation, absorption, external reconstruction or problem type, இன்னொன்று internal reconstruction இன்னொரு problem type. So ஒரு question of based on amalgamation will be like this. The question will give 2 companies balance sheet predominantly. Sometimes there is only 1 company balance sheet. Predominantly the question will have 2 company order balance sheet. So you have various assets, various liability, owners fund. Assets, liability and owners fund இருக்கும். Owners fund share capital, reserve, surplus. கண்டிப்பாக ஒரு சம்மில் 2 balance sheet will be given. சரி, இதில் there could be this A limited purchasing B limited, அதுக்கு பேர் absorption. இல்லை A limitedum B limitedum சேர்ந்து புது கம்பெனியாக ஃப்ளோட் பண்ணி ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க, அதுக்கு பேர் amalgamation. இதான் simple difference between amalgamation and
பட் அக்கௌண்டிங் வைஸ் we are not really bothered அது அமால்கமேஷன் அப்சார்ப்ஷன் கிடையாது. என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு ஃபியூ கம்பெனிஸ் will be liquidated. அது போயிடும், அது எக்ஸிஸ்டன்ஸே போயிடும். அண்ட் இதில் இருக்கிற ஒரு கம்பெனி வந்து வில் கண்டினியூ, இல்லை புது கம்பெனி வில் கண்டினியூ. ஸோ விச் மீன்ஸ் அக்கார்டிங் டு அஸ் வி கிளாசிஃபை த கம்பெனிஸ் இன்டு பர்ச்சேசிங் கம்பெனி, செல்லிங் கம்பெனி. ஸோ லிக்விடேட் ஆகிற கம்பெனிக்கு பேர் செல்லிங் கம்பெனியும், கண்டினியூ ஆக போகிற கம்பெனி ஆஃப்டர் அமால்கமேஷன் அப்சார்ப்ஷன் விச் எவர் கம்பெனி இஸ் கோயிங் டு கண்டினியூ வி கால் இட் அஸ் purchasing company. So this will be called as selling company, vendor company, AS14 transferor company. இது பர்ச்சேசிங் கம்பெனி, பையிங் கம்பெனி, ட்ரான்ஸ்ஃபரி கம்பெனி அப்படின்னு AS14 இதுக்கு பேர். சரி, இப்போ நம்ம லேர்ன் பண்ண போகிறது என்ன? இந்த சாப்டர் முழுக்க ஒரு 36 hours பண்ணது என்ன தெரியுமா? we learn accounting in the books of selling company, accounting in the books of purchasing company, like the two problem area or problemல two steps. ஒன்று accounting in the books of selling company, இன்னொன்று accounting in the books of purchasing company. இப்போ சப்போஸ் இந்த B லிமிடெட் தான் செல்லிங் கம்பெனி அப்படின்னா இந்த செல்லிங் கம்பெனி புக்ஸில் என்ன அக்கௌண்ட்ஸ் பண்ண போகிறோம்னா, நம்ம பண்ண போகிற அக்கௌண்ட்ஸோட சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் டுகெதர் கால்ட் அஸ் க்ளோசிங் த புக்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனி. அந்த கம்பெனி க்ளோஸ் ஆகுது, அப்போ அந்த கம்பெனியோட டேஷும் க்ளோஸ் ஆகுது, புக்ஸும் க்ளோஸ் ஆகுது. புக்ஸ் அப்படின்னா தனிப்பட்ட லெட்ஜர் அக்கௌண்ட். அப்போ லெட்ஜர் அக்கௌண்ட்னால் க்ளோஸ். நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, ஆக்சுவலி we are going to sell all these assets, all these liabilities to the dash company. அதுக்கு பதிலாக we will receive consideration. அந்த கன்சிடரேஷன் ஓனர்ஸுக்கு கொடுக்குறோம். இந்த டிரான்சாக்ஷன் we need to account. அப்போது இந்த assets and liabilities we are going to sell it to this company. Which company? Purchasing company. எல்லா assets எல்லா liabilities சேர்த்து will get consideration, சேர்த்து will be getting profit or loss on this sale. அப்போது அதுக்கு ஒரு common account we will present in the books of selling company. We call it as realization account. அதுக்கப்புறம் ஓனர்ஸுக்கு பணம் கொடுக்கறதுக்கு ஓனர்ஸ் அக்கௌண்ட் வில் present. சப்போஸ் இஃப் யூ ஹாவ் 2 types ஆஃப் ஓனர்ஸ், 2 ஓனர்ஸ் அக்கௌண்ட், இல்லைனா ஒன்லி 1 ஓனர் அக்கௌண்ட். ஸோ ஓனர்ஸ் ரெண்டு டைப், மேக்ஸிமம் 2 டைப் தான். ஒன்று ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர், இன்னொன்று ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர். இப்போ ப்ரைமரிலி என்ன பண்ணுவோம், செல்லிங் கம்பெனியோட அசெட்ஸ் வில் பி ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு டு ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட், liabilities will be transferred to realization account. அப்போ to sundry asset by sundry liability. அந்த owners fund எல்லாம் will be transferred to owners account, preference share capital, equity share capital, various reserves and surplus. இப்படின்னு நம்ம பண்ணுற பேர் we told in the classroom dismantling the balance sheet. Balance sheet items transfer to these 3 accounts. Thereafter we will do one important working note which is called purchase consideration. அதை calculate பண்ணுறோன்னு வச்சுமா, we will discuss that later. So very important segment of the problem solving of amalgamation absorption is calculation of purchase consideration. Calculate that amount. ஒரு amount கிடைக்கும். Say it is like AB அப்படின்னு ஒரு amountனா, that AB amountக்கு will make entry hereinafter. அந்த AB due, AB receive, AB distribute. The consideration due, consideration receive, consideration distribute. இவ்வளோ தான் என்ட்ரிஸ் நம்ம பாஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இருக்கிறதெல்லாம் வில் டேக் இட் டு 3 places. ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட், ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ், ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ். தேர் ஆஃப்டர் கன்சிடரேஷனை கால்குலேட் பண்ணி அந்த அதே கன்சிடரேஷனுக்கு 3 என்ட்ரி, டியூ, ரிசீவ், டிஸ்ட்ரிபியூட். டியூனா யார்கிட்டேருந்து? பர்ச்சேசிங் கம்பெனிட்டேருந்து. ஸோ தேர் பை கோ டு ரியலைசேஷன். ஃபார் தீஸ் அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டி வி நீட் டு ரிசீவ் பர்ச்சேசிங் கம்பெனி ஏபி. அப்படி அந்த அமௌண்ட் என்ன கால்குலேட் பண்ண அந்த அமௌண்ட்டு. அப்போ நேச்சுரலி புது அக்கௌண்ட் வருது. வாட் இஸ் தட் அக்கௌண்ட்னா பர்ச்சேசிங் கம்பெனி அக்கௌண்ட். அங்கே டெபிட் பண்ணுறோம் டு ரியலைசேஷன் அந்த ஏபி. ஸோ என்ன ஆகுது, திஸ் இஸ் கால் டியூ என்ட்ரி. அந்த யார்கிட்ட டியூவோ இட் இஸ் டெபிட்டட் டு தட் அக்கௌண்ட். இப்போ ரிசீவ் பண்ணுவோம். ரிசீவ் பண்ணால் அந்த பர்டிகுலர் பர்சன் ஹூ இஸ் கிவிங்கோ அவங்கள கிரெடிட் பண்ணுவோம். வேரியஸ் ஃபார்ம்ஸில் வி ரிசீவ். என்ன ரிசீவ் பண்ணுறோமோ, கேஷா ஷேர்ஸா, அதெல்லாம் ரிசீவ் பண்ணிவிட்டு அந்த அக்கௌண்ட் தானாக க்ளோஸ் ஆகும். எந்த அக்கௌண்ட்? இப்போ எதில் ரிசீவ்டோ அதுக்கு செப்பரேட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுவோம். ஒன்லி திங் இஸ் கேஷ்னா கேஷ் அக்கௌண்ட் தான், ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ்னா ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் இன் பர்ச்சேசிங் கம்பெனி அப்படின்னு தனியாக மென்ஷன் பண்ணுவோம். ஏன்னா we also had our equity share. Selling our equity share should be separated from purchasing company's equity share. அதனால we called as equity share in selling purchasing company. ரிசீவ் பண்ணதை டெபிட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இதை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவோம். ஃபஸ்ட்டு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டு preference shareholders. First distribution to preference shareholders. அப்போ ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு எவ்வளோ கொடுக்கணும்னா, கொஸ்டினில் அக்ரி பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த அமௌண்ட்டு, இல்லைனா வாட் எவர் தேர் கான்ட்ரிபியூட்டட் கேபிட்டல். இங்கே 5 lakhs இருக்குது. ஆனால் கொஸ்டினில் சொல்கிறாங்க we will give 20% ப்ரீமியம், which means we are supposed to give 6 lakhs. அந்த அமௌண்ட் கொடுக்கணும். இல்லை அப்படின்னா அந்த மாதிரி எதுவும் சொல்லலைன்னா 5 lakhs இருந்தால் 5 lakhs கொடுக்கணும். பட் இஃப் யூ பே மோர் ஆர் இஃப் யூ பே லெஸ்னா இந்த டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். இந்த டிஃபரன்ஸ் will be transferred to realization account.
whatever balance consideration left in the business will be fully given to equity shareholders account. And finally, realization account oda balance பண்ணிருக்கிற profit or loss transfer to equity shareholders. Equity shareholders account will tally. இதுதான் simple 5 steps to close the books of selling company. So என்னன்னா dismantling the balance sheet, PC due, PC receive, PC distribute, transfer realization profit or loss, dismantling the balance sheet, transfer all assets to realization account debit side, all liabilities to realization credit side, preference share capital, preference shareholders equity capital reserves and surplus to equity share, miscellaneous expenditure இருந்தாலும் equity shareholders தான். Like that we are understanding about dismantling balance sheet. அதில் சொன்ன clarified points, extra points என்னன்னா, suppose some of the assets of selling company not taken by the purchasing company, நமக்கு option இருக்கு என்னன்னா, either we can open separate account or even that also can be transferred to realization account, which is a different presentation தான், but both will lead to same answer only. So if you have so many items now, it is better transfer to realization. It is 1 or 2 item, better open separate account open பண்ணி அதை நம்ம தான் சேல் பண்ணணும். ஸோ சேல் பண்ணும்போது we might get less amount, அப்போ difference will go to realization account. தனி account open பண்ணி இப்போ some asset not taken, that will not be taken to realization, we will open separate account, அதை நம்ம தான் சேல் பண்ணி பணம் வாங்குவோம் by cash. அந்த அசெட்ல டெபிட் இருக்கும், by cash போட்டால் பாக்கி இருக்கிற டிஃபரன்ஸை will transfer to realization account. அந்த மாதிரி we understood about closing the books of selling company. அவ்வளோதான். ஸோ இதில் வேறு எந்த காம்ப்ளிகேஷனும் கிடையாது. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி எவ்வளோ சம் வேணாலும் போடலாம். ஒரு 2-3 சம் போடுங்க, 2-3 சம்ஸ் பண்ணுங்க. ஸோ லெட் us now focus on to accounting in the books of purchasing company. Purchasing company பொறுத்தவரை just basic accounting entry. Purchasing company may be a new company or an existing company. It could be either a new company or an existing company. எந்த ஈவெண்ட்டில் நியூ கம்பெனியாக இருக்கும்? அமால்கமேஷன் நியூ கம்பெனி, அப்சார்ப்ஷன் one existing company taking over another existing company. So thereby anyway whichever be that for that matter நமக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. என்ட்ரி என்னன்னா, we are actually taking assets liability, அதுக்கு கன்சிடரேஷன் கொடுக்குறோம். நெட் எஃபெக்ட் பார்த்தா அசெட் டெபிட், லைபிலிட்டி கிரெடிட், அதுக்கு கன்சிடரேஷன் இதுதான் பண்ணணும். ஆனால் இந்த அசெட் அண்ட் லைபிலிட்டி நமக்கு வர்றது இட் இஸ் இன் ரிலேஷன் டு பிஸ்னஸ்னு சொல்கிறதுக்காக we use a word called business purchase. ஒரு பிஸ்னஸாக வாங்கினோம், பிஸ்னஸ் பர்ச்சேஸ். அந்த கன்சிடரேஷன் செல்லிங் கம்பெனி கொடுக்கணும். செல்லிங் கம்பெனி லிக்விடேட் ஆச்சுன்னா அதோட ஹெட் வந்து லிக்விடேட்டர். ஸோ கிரெடிட் லிக்விடேட்டர் ஆஃப் செல்லிங் கம்பெனி. அப்புறம் இந்த பிஸ்னஸ் இருந்த இடத்துல வில் ரெக்கார்ட் தீஸ் அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டி. இன்கார்பரேஷன் ஆஃப் அசெட்ஸ் லைபிலிட்டி இதுக்கு பேர். ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னுக்கு பேர் கன்சிடரேஷன் டியூ ஃபார் பிஸ்னஸ் அக்வயர்ட். செகண்ட் ஒன் இதுக்கு நரேஷன் இம்பார்ட்டன்ட், அதனால தான் நரேஷன் சொல்கிறேன். ரிவிஷன் கிளாஸ் தான் ஐம் டெல்லிங் த நரேஷன் பிகாஸ் நரேஷன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ தென் இந்த பிஸ்னஸ் இருந்த இடத்துல வி ஆர் ரெக்கார்டிங் அசெட்ஸ் டேக்கன் ஓவர் அட் அக்ரீடு வேல்யூ, liabilities taken over at agreed value, which means on the selling company all assets we don't take, only those assets taken over. அதுவும் என்ன வேல்யூனா அவன் புக் வேல்யூவில் நம்ம என்ன அக்ரி பண்ணோமோ அந்த வேல்யூ. நெக்ஸ்ட் வில் ஆல்சோ ஹாவ் பிஸ்னஸ் பர்ச்சேஸ், அதை ஆக்சுவலி கிரெடிட் பண்ணுறோம். அப்போது there may be some difference, இந்த டிஃபரன்ஸ் தான் we call it as goodwill or capital reserve. இப்போ எக்ஸாமுக்கு வருவோம். எக்ஸாமில் if the question doesn't ask you these entries, question directly ask you balance sheet in the books of purchasing company, balance sheet in the books of purchasing company na appo in the goodwill or capital working நம்ம பண்ண வேண்டி இருக்கும். because assets taken over directly we can take it in balance sheet, liabilities எடுத்துக்கலாம், consideration calculate பண்ணி வச்சிருப்போம். ஆனா goodwill or capital நீ calculate பண்ணனும். but entries கேட்டாங்கன்னா there is no need for separate working note for goodwill or capital reserve. அதுக்கப்புறம் லிக்விடேட்டருக்கு கொடுக்க வேண்டியதை கொடுத்துருவோம். கிரெடிட் டெபிட் லிக்விடேட்டர், கிரெடிட் வாட் எவர் யூ பே. இந்த என்ட்ரியில் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் நடக்கும். எக்ஸாக்ட்லி நம்ம இஷ்யூ பண்ணுற ஷேர்ஸு சப்போஸ் 10 ரூபீஸ் ஷேர் 13 ரூபீஸ் இஷ்யூ பண்ணுறோன்னா தென் இட் ஷுட் பி ஸ்பிளிட் பிட்வீன் ஈக்விட்டி கேபிட்டல் அண்டு செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம். இந்த ஈவெண்ட்டு இந்த இதில் நடக்கும், தேர்ட் என்ட்ரிஸில் நடக்கும். இந்த மாதிரி 3 பிரைமரி என்ட்ரிஸ் தான் வில் கம் இந்த புக்ஸ் ஆஃப் பர்ச்சேசிங் கம்பெனி, அசெட்ஸ், லைபிலிட்டி, கன்சிடரேஷன். சரி, இது இல்லாமல் few other entries can also come in the books of purchasing company. What are the few other entries that will come அப்படின்னா, ஒன்று அந்த செல்லிங் கம்பெனியோட ஏதாவது எக்ஸ்பென்ஸை நம்ம பேமெண்ட் பண்ணுறதா இருந்தால் அந்த எக்ஸ்பென்ஸ்க்கு we should make the entry. Entry will be goodwill or capital reserve to cash or bank. Similarly, if there is any mutual owings, so mutual owings, இந்த பர்ச்சேசிங் கம்பெனி செல்லிங் கம்பெனியை வாங்குறதுக்கு முன்னாடி we would have sold goods, purchased goods, அந்த மாதிரி ஏதாவது ஓயிங்ஸ் இருந்தால் டெட்டாஸ், கிரெடிட்டாஸ், பில்ஸ் ரிசிபிள், பில்ஸ் பேயபிள், what we should do na
அதை first we should bring it to our books and simply eliminate in the form of mutual owing. So this creditors to debtors or liability to asset அப்படின்னு entry pass பண்ணுவோம். Finally, there might be unrealized profit. Unrealized profit இருந்தா, which means already we have transferred goods and the goods still lying unsold இருந்ததுன்னா, transfer பண்ண goods இன்னும் அங்க இருந்தா மட்டும்தான் இந்த unrealized profit. Suppose, see, purchasing company transferred goods to selling company. How much? Now cost price 500. Sold for 600. Sold for rupees 600 to selling company. இதில் 3/4 of the goods already sold by selling company to outsiders. அப்போ எவ்வளோ unrealized profit? Unrealized profit எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டால் how much? எனக்கெல்லாம் calculatorலாம் பண்ணக்கூடாது, சரி பண்ணுங்க. Cost price 500. Transferred for 600. செம்ம வெயில் வெளியே, இதையும் தாண்டி நம்ம படிக்கிறோம். எனர்ஜெட்டிக்காக படிங்க. முடிஞ்சாலும் கொஞ்சம் வீடியோஸ் கொஞ்சம் ஆன் பண்ணிங்கன்னா நல்லா இருக்கும். அப்போ ஒரு கமிட்மெண்ட் வரும், தூக்கம் போகும், சார் பார்க்குறாங்க அப்படின்ற ஒரு இது வரும். அதில் முடிஞ்ச அளவுக்கு வீடியோ ஆன் பண்ணால் அந்த ஒரு களைப்பு போகும், டயர்ட்னஸ் போகும். சோஹேல் எவ்வளோ? 25. ஸோ டோட்டல் ப்ராஃபிட் வந்து 100. 500 rupees ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபார் 600. டோட்டல் ப்ராஃபிட் 100. அந்த 100ல் 100மே எலிமினேட் பண்ண நியாயமா, பட் 3/4 ஆஃப் த குட்ஸ் ஆல்ரெடி சோல்ட். அப்போ 1/4 அளவுக்கு தான் இன்னும் இருக்குது. அப்போ மொத்த ப்ராஃபிட்டில் 1/4 தான் அன்ரியலைஸ்டு ப்ராஃபிட். மொத்த ப்ராஃபிட் 100, அதில் ஆல்ரெடி ரியலைஸ்டு 3/4. ஸோ 1/4 இஸ் அன்ரியலைஸ்ட். அப்போ 25 தான் அன்ரியலைஸ்டு ப்ராஃபிட். இட் ஷுட் பி எலிமினேட்டட். அண்டர்ஸ்டுடா? ஸோ 3/4 ஆல்ரெடி சோல்டு பை செல்லிங் கம்பெனி டு தேர்ட் பார்ட்டிஸ். அப்போ விற்காத குட்ஸ் அப்படின்னா 1/4. அப்போ அந்த 1/4 ப்ராஃபிட் 25 rupees தான் அன்ரியலைஸ் ப்ராஃபிட். அதை கண்டுபிடிச்சு அதுக்கு என்ட்ரி என்ன? குட்வில் ஆர் கேபிட்டலிஸ் ஹேவ் டு ஸ்டாப் அப்படின்னு என்ட்ரி பாஸ். 3 additional entries. So 3 primary entries, 3 additional entries. அதுக்கப்புறம் purchasing company booksல we might prepare balance sheet. New company இருந்தா taken over asset, taken over liability, given consideration. அவ்வளோதான். ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் கம்பெனியாக இருந்தால் எக்ஸிஸ்டிங் அசெட்ஸ் ப்ளஸ் டேக்கன் ஓவர் அசெட், எக்ஸிஸ்டிங் லைபிலிட்டி, டேக் ஓவர் லைபிலிட்டி, எக்ஸிஸ்டிங் ஷேர் கேபிட்டல், இஷ்யூடு ஷேர் கேபிட்டல். ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் எழுதும்போது எக்ஸிஸ்டிங் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ். புதுசாக என்ன இருக்கலாம் அப்படின்னா தேர் மேபி செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம், தேர் மேபி கேபிட்டல் ரிசர்வ். இது 2 தான் இருக்க முடியும். ரைட்டா? ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ். அதுக்கப்புறம் சம் ஸ்பெஷல் ப்ராப்ளத்தில் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா, யூ ஹவ் சீன் அட் த டைம் ஆஃப் திஸ் டேக் ஓவர் யூ ஹவ் டன் ரீவேல்யூவேஷன். ரீவேல்யூவேஷன் அமௌண்ட்டு கொடுத்தா செல்லிங் கம்பெனியில் ரீவேல்யூவேஷன் சொல்லியிருந்தாலும் வி வில் நாட் டூ ரீவேல்யூவேஷன். தட் வில் பி கன்சிடர் ஃபார் டேக் ஓவர் வேல்யூ. But purchasing company will make revaluation entry. For example, it is given and the company balance sheet கொடுத்து both the companies PPE have revalued upward by 10% கொடுக்குறாங்க. அங்கே 500 lakhs, இங்கே 700 lakhs. அப்போது அந்த கம்பெனியில் we will not do revaluation. We will take the asset at 550 lakhs. 500 plus 10%, 550 lakhs. நம்ம கம்பெனியில் 700 10% இன்க்ரீஸ் ஆகுதுல, அதுக்கு என்ட்ரி பாஸ் பண்ணுவேன் பிபிஇ டு ரீவேல்யூவேஷன் ரிசர்வ். அந்த கம்பெனி இன்க்ரீஸ் பண்ணது டேஷாக வராது, ரீவேல்யூஷன் ரிசர்வ் வராது. அந்த மாதிரி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி பிஃபோர் அப்சார்ப்ஷன் போத் த கம்பெனிஸ் பெய்டு டிவிடெண்ட்னா தென் தட் மச் அமௌண்ட் would have been deducted from பேங்க் அண்ட் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ். சிம்பிள் திங்ஸ் தான் அதெல்லாம். ஐயோ டிவிடெண்ட் வந்தது, கன்ஃபியூஷன் ஒன்றுமே இல்லை. போத் த கம்பெனிஸ் பெய்டு டிவிடெண்ட்னா எதெல்லாம் அஃபெக்ட் ஆகும்? பேங்க் அஃபெக்ட் ஆகும், ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் தான் அஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ P&L P&L. சப்போஸ் ரிசர்வ் சர்ப்ளஸ் டோட்டல் கொடுத்தா டோட்டல் ரிசர்வ்ஸ் சர்ப்ளஸ் அதர்வைஸ் இட் இஸ் a specific deduction from the profit and loss account. அந்த மாதிரி சிம்பிள் திங்ஸ் தான் வில் கம். ஸோ ஆக்சுவலி அமால்கமேஷன் அப்சார்ப்ஷன் சாப்டர் வந்து ரொம்ப ஈஸி. ஸோ ஒன்ஸ் யூ நோ த அமௌண்ட் ஆஃப் கன்சிடரேஷன் தென் இட் பிகம் சச் அன் ஈஸி எக்ஸசைஸ் ஃபார் சால்விங் த ப்ராப்ளம். ஒன்லி திங் இஸ் கன்சிடரேஷனை ப்ராப்பராக கால்குலேட் பண்ணணும். இந்த கன்சிடரேஷன் கால்குலேஷனுக்கு we have various methods. Net asset, net payments. ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் டு தி நெட் அசெட் வந்து இன்ட்ரின்சிக் வேல்யூ அப்சார்ப்ஷன். மற்றபடி யூ ஆல்சோ ஹவ் லம்ப் சம், பட் லம்ப் சம் அப்படின்றது அட்ஹாக் கன்சிடரேஷன். A லிமிடெட் அக்வைர்ட் B லிமிடெட் ஃபார் 5 crore அப்படின்னு சொன்னால் மட்டும்தான் அது
லம்சம் 5 crore 4 crore ஒரு லம்பர் அமௌண்ட் கொடுத்தா அது லம்சம். மற்றபடி இஃப் இட் இஸ் கிவன் இன் எனி அதர் ஃபார்ம் இட் இஸ் எய்தர் நெட் அசெட் ஆர் நெட் பேமெண்ட்ஸ். சரி, ஃபர்ஸ்ட் அது நம்ம எதுக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணோம்? நெட் அசெட்டுக்கு அப்படின்னா கிடையாது, நெட் பேமெண்ட்ஸ். ஸோ லுக் இன் டு த கொஸ்டின், check whether preference shareholders amount is defined and quantified. Equity shareholders amount is defined and quantified. Define மட்டும் பண்ணா பார்த்தாது, quantifyயும் பண்ணணும். எவ்வளோ number of shares issued as well as issue price இது ரெண்டுமே சொன்னா then obviously it is net payments method. அப்போ preference shares என்னெல்லாம் கொடுக்குறோமோ அதெல்லாம் ஆட் பண்ணணும், equity shares என்னெல்லாம் கொடுக்குமோ அதெல்லாம் ஆட் பண்ணணும். para 3G பிரகாரம் மற்றவங்களுக்கு கொடுக்குற பேமெண்ட் will not be accounted as purchase consideration. இப்போ லேட்டஸ்ட் ஆர்டிபியில் ஒரு கொஸ்டின் AS14 வச்சு டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ we gave debenture holders-க்கு ஷேர்ஸ் கொடுத்தோம், எக்ஸ்பென்ஸ் ஆஃப் த செல்லிங் கம்பெனிக்கு இவ்வளோ கேஷ் கொடுத்தோம், அப்புறம் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸுக்கு இவ்வளோ ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் டிபென்ச்சர்லாம் கொடுக்குறோம். அப்போது எது கன்சிடரேஷன் அப்படின்னா ஷேர் ஹோல்டர்ஸுக்கு எதை கொடுத்தாலுமே அது ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் டிபென்ச்சர் கொடுத்தாலும், ஆனால் டிபென்ச்சர் ஹோல்டர் ஷேர்ஸ் கொடுத்தா கன்சிடரேஷன் இல்லை. ஸோ அது நெட் பேமெண்ட்ஸ் மெத்தட். ஸோ ஒரு 5 மார்க் கொஸ்டினுக்கு டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான ஏரியா para 3G of AS14 பேமெண்ட்ஸ் டு மெம்பர்ஸ் அலோன் வில் பி அக்கௌண்டட் அஸ் பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன். மற்றவங்க கொடுக்கறதுக்கு பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் அக்கௌண்ட் பண்ணக்கூடாது. ஆல் ஆஃப் யூ இருக்கீங்களா? இதை முடித்த உடனே சால்வ் பண்ணுற மாதிரி நல்லா கவனிக்கணும். மத்தியானம் தூங்குற இதுவே வச்சுக்கூடாது. இன்னும் 2-3 நாள் தான். இந்த 2 to 5 தான் எக்ஸாமினேஷன் டைம். அது ஃபஸ்ட்டு ஃபியூ மினிட்ஸ் இருக்கு. ஃபஸ்ட்டு ஒரு 1/2 மணி நேரம் 3/4 மணி நேரம் நம்ம எவ்வளோ எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கோமோ அதுதான் நம்மளோட லைஃபே டிசைட் ஆக போகுது. தூக்கம் வரவே கூடாது. சரி, அதையும் தாண்டி தூக்கம் வந்து வீடியோ ஆஃப் பண்ணி தூங்கிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிடாதீங்க. அதனால தான் வீடியோ ஆன் பண்ணி வைக்க சொல்கிறது. நீங்கள் வீடியோ ஆன் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் 3ஆம் தேதிக்கு பண்ணுற ப்ராக்டிஸ் இப்போவே நடக்கும். இல்லைன்னா லைட்டாக அப்படியே அசந்து போயிடும், ஏதோ தாலாட்டு பாட்டுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ வீடியோ ஆன் பண்ணால் நான் அதாவது அப்பப்போ உங்களை எழுப்புவேன். இட் இஸ் நாட் ஃபார் ஹியூமிலியேஷன், இட் இஸ் ஃபார் just for you to listen properly. Okay, so proceeding further my dear friends, இந்த இதை தம்ஸ் அப்லாம் இருக்குது தானே சார். நேற்றுக்கு போயிட்டு நீங்கள் வரல. ஓகே, கிளாஸில் வந்தால் கச்சா முச்சான்னு பண்ணுவாங்கன்னு தம்ஸ் அப் போகிறாரு. சரி, ஓகே, கம்மிங் பேக் டு திஸ் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போது திஸ் இஸ் ஹவ் வி மேக் அக்கௌண்டிங் இன் த புக்ஸ் ஆஃப் பர்ச்சேசிங் கம்பெனி செல்லிங் கம்பெனி பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன். அப்போது ரீட் த கொஸ்டின் ரீட் பண்ணி ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கும் ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸுக்கு கொடுக்குற அமௌண்ட்டு அவனே கொடுத்துருப்பான். ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு 3 ஷேர் ஃபார் எவ்ரி 4 ஷேர்ஸ் ஹெல்டு, ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ்க்கு 5 ஷேர் ஃபார் எவ்ரி 8 ஹெல்டு. அதை பேஸ் பண்ணி வி ஷுட் பி டூயிங் த கேல்குலேஷன். அது ஒன்று. அடுத்தது வந்து தே மே கிவ் யூ லைக் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸுக்கு preference shareholders will be redeemed at 10% premium. Now we are telling we will give 10% extra. So equity shareholders we will be given cash this much, shares this much. Na adella add panano. So அந்த மாதிரி question read பண்ணுங்க. இது after all ஒரு 3-4 lines of negotiation made by 2 parties. அதை read பண்ணி அவங்க என்ன அமௌண்ட் சொல்றாங்கன்னு கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சா 14 மார்க்ஸ் அப்படியே பாக்கெட் பண்ணிடலாம். பிகாஸ் பேலன்ஸ் அதர் திங்ஸ் அண்ட் ஆல் நேச்சுரல் அக்கௌண்டிங், நார்மல் அக்கௌண்டிங், க்ளோசிங் த புக்ஸ் ஆஃப் செல்லிங் கம்பெனியாக இருந்தாலும் சரி, என்ட்ரிஸ் இந்த புக்ஸ் ஆஃப் பர்ச்சேசிங் கம்பெனி, இதெல்லாம் தாண்டி எக்ஸாமில் நம்ம ஏதோ ஒன்று கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன். ஆனால் செம்ம டவுட் இருந்ததுன்னா அப்போது ஆன்சரை ஸ்கிரிபிள்லாம் பண்ணாதீங்க, அந்த அக்கௌண்டிங்காவது ஒழுங்காக பண்ணிவிடுங்க. 14 மார்க்ஸில் மினிமம் 7 மார்க்ஸ் வர அளவுக்கு நீங்கள் பண்ணுங்கள். ஸோ நீங்கள் பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் தப்பாக போட்டாலும் பேலன்ஸ் ஷீட் டேலி ஆகுமான்னு கேட்டால் ஆகும். பேலன்ஸ் ஷீட் டேலி ஆகும். பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் பேஸ் பண்ணி என்ன தப்பாகும் அப்படின்னா மேபி அந்த குட்வில் ஆர் கேபிட்டல்ஸை தப்பாகலாம். சப்போஸ் இட் இஸ் நெட் அசெட் மெத்தடாக இருந்தால் குட்வில் ஆர் கேபிட்டல்ஸவே கிடையாது, ஒன்லி கன்சிடரேஷன் அமௌண்ட் மட்டும்தான் தப்பு. மற்றபடி அந்த கம்பெனியோட அசெட்ஸ் எடுத்துக்கிறது, லைபிலிட்டி எடுத்துக்கிற என்ட்ரிஸ், பேலன்ஸ் ஷீட் வேல்யூஸ் எல்லாமே கரெக்ட். ஸோ லாட் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் மார்க்ஸ் வில் பி தேர் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ நம்ம யாராவது ஒரு ஆன்சர் ஷீட் வாங்கி பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் அங்கங்கே 1, 1.5, 2, 1.5 அப்படின்றதான் மார்க்கிங் இருக்குமே தவிர 14க்கு 11, 14க்கு 12.5 அப்படின்ற மார்க்கிங்கே இருக்காது. ஸோ தேர் பை அப்போது இந்த மாதிரி ஒரு ஈஸியஸ்ட் ஏரியாஸ் அதுக்குள்ளே இருக்குது. அப்போ டசன்ட் மேட்டர். நம்ம வந்து சப்போஸ் பர்ச்சேஸ் கன்சஸ் தப்பாக இருந்தாலும் 14ல் 7, நம்ம சப்போஸ் 100/100 வரலன்னா பரவாயில்ல விட்டுருங்க. ஆனால் நம்ம ஏதாவது எழுதியிருக்கோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஏதாவது ஒரு மார்க் தரணும், அதுக்கு செம கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்கணும், நல்லா எழுதணும், நல்லா எனர்ஜி இருக்கணும். இதுக்கு தான் திருப்பி சொல்கிறேன், நல்லா தூங்குங்க, ராத்திரி தூங்குங்க. 2 to 5 தூங்குற ஒரு பழக்கம் வச்சுக்காதீங்க. ஓகே, ஸோ அப்படி அட்லீஸ்ட் நான் அடுத்த 3 நாளாவது இந்த 2 to 5 நான் முழிச்சுட்டு இருப்பேன். என்னோட ஹையஸ்ட் எனர்ஜி பாயிண்ட் 2 to 5 வர அளவுக்கு என்ன பண்ண முடியுமோ அதை தயவு செஞ்சு பண்ணுங்க. அதை விட்டுட்டு இது பண்ணி நம்ம லைட்டாக அப்படி தூங்கி அப்படியே உட்காராதீங்க. தட் இஸ் வை
இன்னொரு அப்ஜெக்டிவே வை வி ஹேட் திஸ் செஷன் அட் 2 to 5 மார்னிங் எடுத்து அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மத்தியானம் என்ன பண்ணுவீங்கன்னு ஒரு ஐடியாவே கிடையாது. நாளைக்கு எனக்கு சான்ஸ் இல்லை பிகாஸ் ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் அவுட் ஆஃப் டவுன். பட் 2 to 5 நல்லா ஹையஸ்ட் எனர்ஜி லெவல் பண்ணுங்கள். ஸோ தட்ஸ் வெரி குட். வாட்டர் குடிச்சோ தண்ணி குடிச்சோ ஏதாவது ஒன்று பண்ணி என்னோட எனர்ஜி லெவல் ஹையஸ்டில் இருந்தால் தான். இல்லைன்னா என்ன ஆகும், ராத்திரியெல்லாம் முழிச்சு அந்த 2 to 5 கொஞ்சம் இது ஆகுது, கொஸ்டின் தப்பாக இன்டர்பிரேட் பண்ணுறது, ஐயோ அந்த நம்பர் பார்க்கலையே 10 lakhs 1 lakhன்னு பார்க்குறது, இந்த மாதிரி ஒரு 7-8 மாதம் உயிரை கொடுத்து படித்து இந்த மாதிரி சில்லறத்தனமான மிஸ்டேக் பண்ணிட்டு பண்ணுறதுக்கு நம்ம எக்ஸாமுக்கு போகக்கூடாது. ஸோ அதனால் 2 to 5 எனர்ஜி லெவல் ஹையஸ்ட். அதனால் வீடியோ கொஞ்சம் ஆன் பண்ணி உட்காருங்க. So purchase consideration. As far as purchase consideration is concerned, you have net asset. So முதல்ல இந்த preference shareholders, equity shareholders amount well defined and quantified இருந்தா அது net payments. இல்லைன்னா net asset. Net asset என்ன பண்ணும், ரொம்ப simple. Assets taken over agreed value minus liabilities taken over agreed value. ஸோ இது பேஸ் பண்ணி கன்சிடரேஷன். கடைசி 3 RTP 3 சஜஸ்டட் ஆன்சர்ஸில் இருக்கிற அமால்கமேஷன் சம்ஸை சால்வ் பண்ணி பாருங்கள். ஏன்னா இது கண்டிப்பாக 14 மார்க்ஸ் வரும், ரைட்டா? ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் வி ஆர் சால்விங். இன்ட்ரின்சிக் வேல்யூ அப்சார்ப்ஷன் மீன்ஸ் வாட்? இஃப் த கொஸ்டின் சேஸ் இன்ட்ரின்சிக் வேல்யூ அப்சார்ப்ஷன், A company B company's பேலன்ஸ் ஷீட் கிவன், 2 company பேலன்ஸ் ஷீட்டும் கிவன், தே சே இன்ட்ரின்சிக் வேல்யூ அப்சார்ப்ஷன். ரிமோட்டாக தான் வருது, இருந்தாலும் சொல்கிறேன். இன்ட்ரின்சிக் வேல்யூ அப்சார்ப்ஷன்னா கம்ப்யூட் நெட் அசெட் ஆஃப் செல்லிங் கம்பெனி. இதுதான் consideration. இந்த consideration will be discharged using our share. Even though it need not be mentioned. If it were mentioned, A limit absorb, B limit on the basis of intrinsic share or intrinsic value. அப்படின்னு சொன்னா indirectly they are telling not only amount of consideration but they are also telling mode of consideration. என்ன mode of consideration? இந்த consideration எப்படி கொடுக்க போறோம்? number shares. சரி, நம்ம எவ்வளோ ஷேர் கொடுப்போம் அப்படின்னா, நம்ம எவ்வளோ ஷேர் கொடுப்போம் அப்படின்றது டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் நம்ம ஷேரோட வேல்யூ. நம்ம ஷேரோட வேல்யூ எப்படி தருவாங்க, அது கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. we should find out, which means நம்ம கம்பெனியோட நெட் அசெட் கண்டுபிடிச்சு டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் பண்ணினா we will get our company's value per share. அப்போ தான் we will decide how many shares to be given. நான் கொடுக்க வேண்டிய இவ்வளோ ரூபா, அப்போ இவ்வளோ ரூபா, that is net asset of selling company divided by value per share of purchasing company will give you number of shares to be issued. That many shares to be issued into net asset value of purchasing company தான் consideration. But sometimes they may tell intrinsic value எல்லாம் ஓகே, ஆனால் entry should be made at par value அப்படின்னு ஒரு வேர்டு எக்ஸ்ட்ராவே இருந்தால் then we will be multiplying the number of shares by face value which is equal to the purchase consideration. So once again intrinsic value absorption என்ன பண்ணும், compute net asset of both the company. 2 company net asset கண்டுபிடிங்க. சரி, கொடுக்க வேண்டியது selling company net asset தான். அதை எப்படி கொடுக்க போறோம்னா using our share. அதனால நம்ம கம்பெனியோட டேஷ் கண்டுபிடிக்கணும், value per share கண்டுபிடிக்கணும், which is nothing but net asset of purchasing company divided by number of shares of our company will give value per share of our company. Then net asset of selling company divided by value per share of our company will give number of shares to be issued, which will be issued at our net asset value. But if they say face value, will multiply by face value. அதுதான் consideration. இதுதான் வந்து intrinsic value absorption. மற்றபடி அதில் பெருசாக ஒன்றும் கிடையாது. It is only an extension of dash method தான். இதுதான் வந்து அமால்கமேஷன் அப்சார்ப்ஷன் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மற்றபடி அங்கே எந்த காம்ப்ளிகேஷனும் கிடையாது அண்டர் தி அமால்கமேஷன் அப்சார்ப்ஷன். ஸோ ஒன்லி திங் இஸ் பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் கரெக்டாக கால்குலேட் பண்ணுங்க. க்ளோசிங் த புக்ஸ் ஆஃப் செல்லிங் கம்பெனி இன் 5 steps. Entries in the books of purchasing company 3 primary entry, 3 additional entries. அதுக்கப்புறம் will be preparing the balance sheet. Either with the takeover assets and liability we will prepare the balance sheet. இல்லைன்னா will prepare the balance sheet by taking existing assets and liability and நியூ கம்பெனி நியூ டேக் ஓவர்ஸ் அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டி அதை எடுத்து பேலன்ஸ் ஷீட் போடுவோம். இல்லைன்னா வெறும் டேக் ஓவர் வச்சு மட்டும் பேலன்ஸ் ஷீட் பண்ணுவோம். ஸோ ஈஸியஸ்ட் ஒரு ப்ராப்ளம் தான். ஒரு 30 years பண்ணோம் அப்படின்றது பிகாஸ் வி சால்வ் மெனி ப்ராப்ளம்ஸ். மற்றபடி 2-3 கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுங்க. அதை வச்சுட்டு எப்படி கான்ஃபிடன்ஸ் பண்ணோன்னா 14 marks 14 தான் என்னோட ட்ரை பண்ண போகிறேன். அப்படி இல்லைனாலும் எந்த டஃப் கொஸ்டின் கேட்டாலும் மினிமம் 7 marks நான் வாங்குவேன். ஒரு 50% ஆஃப் த மார்க்ஸ் நான் வாங்குவேன் அப்படின்றது. விச் மீன்ஸ் இந்த சாப்டர் வந்து என்னால் அட்டன் பண்ண முடியும். மேபி ஒரு பர்டிகுலர் நம்பர் தான் எனக்கு ஸ்ட்ரகிள் இருக்க தருமே தவிர பாக்கி எல்லாமே எனக்கு தெரியும். ஸோ க்ளோசிங் த புக்ஸ் செல்லிங் கம்பெனி எனக்கு இந்த அந்த அக்கௌண்ட்ஸை நீட்டாக அழகாக போடுவேன். ஸோ கன்சிடரேஷன் அமௌண்ட் தப்பாக வரதுனாலே மற்றதெல்லாம் வந்து ஒரு ஸ்கிரிபிளிங்காக ஒரு அண்டர் கான்ஃபிடென்ட்டாக எழுதாமல் ப்ரெசன்டேஷன் செம்மையாக வச்சுக்கோங்க. எவ்ரி நம்பர் ஷுட் பி சப்போர்ட்டட் பை ஒர்க்கிங் நோட்ஸ் and do a beautiful presentation. நல்ல பேலன்ஸ் ஷீட்டை ப்ரெசென்ட் பண்ணுங்க. பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஃப் A limited ஆஃப்டர் அப்சார்ப்ஷன் அப்படின்னு போட்டு எக்ஸிஸ்டிங் வேல்யூ ஆஃப் அசெட் பிளஸ் டேக் ஓவர் அசெட் அதுக்கு ஒரு 1/2 mark.
ஸோ பிபி அடிஷன், ஸோ இதெல்லாம் வந்து எக்ஸிஸ்டிங்கும் நியூவும் டேக் ஓவர் பண்ணி ஆட் பண்ணி அந்த பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இருக்கிற இதுக்கு பல நம்பர்ஸுக்கு மார்க்ஸ் 6 மார்க் அப்படின்ட்டு. ஸோ அந்த பேலன்ஸ் ஷீட் மொத்தம் ஒரு 4 மார்க்ஸ், அந்த பேலன்ஸ் ஷீட் டோட்டல் தப்பு அப்படின்னா கூட ஒரு மார்க்கோ 1.5 மார்க்கோ 2 மார்க்கோ இந்த மாதிரி மார்க்ஸை அக்யூமுலேட் பண்ணுற பழக்கம் வரணும். ஸோ நம்ம எழுதினோம் 0 வருது இல்லை ஃபுல் மார்க் வருது அப்படின்ற மாதிரி ஆனால் இது இருக்கக்கூடாது. ஸோ மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னோ எக்ஸாம்ஷன் ஜஸ்ட் மிஸ் ஆகுறதும் இல்லை வந்து அந்த பாஸ் மார்க் மிஸ் ஆகுறதுமே 1 or 2 மார்க்ஸ் மெனி டைம்ஸ் ஐ குட் சி. அந்த இடத்துல அந்த ஃபைட் அப்படின்றது இல்லை. ஸோ எனக்கு சப்போஸ் அது வரலனாலும் அதுலேருந்து மினிமம் மார்க்ஸை நான் வாங்குற அளவுக்கு அங்கே ஃபைட் பண்ணுற கான்ஃபிடென்ஸை வைக்கணும். அதுதான் இன்னொரு அப்ஜெக்டிவ் பிஹைண்ட் திஸ் ரிவிஷன் கிளாஸ். ஸோ இந்த சாப்டரை நான் ரிவைஸ் பண்ணியிருக்கேன் சார். இனிமேல் அது என்ன மாதிரி டஃபாக வந்தாலும் மினிமம் 6 to 7 மார்க்ஸ் என்னால் வாங்குற தைரியம் இப்போவே எனக்கு கிரியேட் ஆகிருக்கணும். செம்மையாக எழுதுவேன் அப்படின்ற தைரியம் வரணும். கேன் ஐ ப்ரொசீட்? Reconstruction, my dear friends. From the reconstruction perspective, it is only internal reconstruction. ஒன்றும் இல்லை, there is a company. அது வந்து என்ன ஆகுது, it was sick and it has incurred lot of losses. Profit loss account showing huge negative balance. இதை ரிமூவ் பண்ணணும். அதோடு சேர்த்து சில ஓவர் ஸ்டேட் அசட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது, அதெல்லாம் ரெடியூஸ் பண்ணிவிட்டு ஐ நீட் டு ப்ரெசென்ட் ஏ பேலன்ஸ் ஷீட் வித் ரெஃப்ளெக்ட் ட்ரூ அண்ட் ஃபேர் வேல்யூஸ். இதுதான் என்னோட ஹோல் அப்ஜெக்டிவ் பிஹைண்ட் இன்டர்னல் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன். Internal reconstruction or a company which was dormant, which was sick, which was incurred losses and sick and dormant for several years, suddenly finds that இப்போ பிஸ்னஸ் பண்ணலாம். அதுக்கு முன்னாடி நீட் பேலன்ஸ் ஷீட் கிரியேட் பண்ணணும். அந்த நீட் பேலன்ஸ் ஷீட் மீன்ஸ் வாட்? கரெக்ட் வேல்யூஸ் ஆஃப் அசட்ஸை ரீஸ்டேட் பண்ணணும், கரெக்ட் வேல்யூ ஆஃப் லைபிலிட்டிஸ் ரீஸ்டேட் பண்ணணும். பட் இப்போல்லாம் ஓவர் ஸ்டேட்டடாக இருக்குது. லாஸ்ட் 5-6 இயர்ஸாக பிஸ்னஸே பண்ணலை, டிப்ரிசியேஷன் நாட் ப்ரொவைடட் ப்ராப்பர்லி. ஸோ பிஸ்னஸே பண்ணலை, அக்கௌண்டிங்கும் பண்ணலை, பேலன்ஸ் ஷீட் ஃபைல் பண்ணலை, எதுவுமே பண்ணாத ஒரு சினாரியோலேருந்து டூயிங் த டேஷ் ரீஸ்டேட்மெண்ட். அந்த ரீஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு மெயினாக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த லாஸை ரிமூவ் பண்ணணும், அசட்ஸ் எல்லாம் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு மெயினாக இந்த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட்ஸ் வில் பி ரெடியூஸ். ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் funds will be reduced. If there is many reserves surplus, அதை யூஸ் பண்ணலாம். ஜென்ரல் சப்பியன்லேருந்து அதை யூஸ் பண்ணலாம். ஆல்ரெடி லாஸ் இருக்குது, ஸோ ஜென்ரலாக அது இருக்காது. ஸோ நேச்சுரலி வில் பி கோயிங் ஃபார் ரிடக்ஷன் இன் தி ஷேர் கேபிட்டல் அமௌண்ட்ஸ். ரிடக்ஷன் த ஷேர் கேபிட்டல் அமௌண்ட். சம்டைம்ஸ் லைபிலிட்டி அமௌண்ட் ஆல்சோ வில் பி ரெடியூஸ்டு. அந்த ரிடக்ஷன் அமௌண்ட்டை வச்சு அசட்ஸை நாக் ஆஃப் பண்ணி லாஸஸை ரைட் ஆஃப் பண்ணி ஒரு புது பேலன்ஸ் ஷீட் வித் ரிவைஸ்டு அசட்ஸ், reduced value of assets and revised value of liability, revised value of share capital present பண்றது தான் we are doing under internal reconstruction. சரி, அப்போ நம்ம இங்க என்ன primarily involve பண்றோம் அப்படின்னா generally it is reduction in share capital and liability and reduction in asset, but sometimes there will be increase in the value of asset and increase in the value of liability also. But finally என்ன சார் சொல்ல வரீங்க அப்படின்னா இந்த reconstruction there will be increase or decrease in the value of asset, liability and equity. Equity na shareholders funds. இதுதான் நம்ம பண்ண போகிறோம். ஸோ விச் மீன்ஸ் ஒரு 8 to 10 அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். அந்த அசட் டிக்ரீஸ், இந்த அசட் இன்க்ரீஸ், இந்த லைபிலிட்டி இன்க்ரீஸ், இந்த லைபிலிட்டி டிக்ரீஸ், ஈக்விட்டி இவ்வளோ சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறாங்க, லைக் தட் வில் பி என்ட்ரிஸ். ஸோ ஒன்றுமே இண்டிபெண்ட். ஒரு என்ட்ரி தப்பு பண்ணுறதுனால 5th என்ட்ரிக்கு எந்த பாதிப்பும் கிடையாது. ஸோ எல்லாமே இண்டிபெண்ட் என்ட்ரி. ஒரு என்ட்ரிக்கும் பயங்கரமாக மார்க்ஸ் கிடைக்கும். சப்போஸ் 10 என்ட்ரிஸ் ஒரு என்ட்ரி போச்சு அப்படின்னா அந்த ஒரு 1.5 மார்க்கு தான் போகும் 14 மார்க்ஸில். அந்த அளவுக்கு இன்டர்னல் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஸோ இதனால் 14 மார்க்ஸ் வருமானு தெரில, பட் ஸ்டில் ஒரு 5 மார்க்ஸ்க்கு 7 மார்க்ஸுக்கு ஈஸியாக டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. இன்டர்னல் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் increase in asset, it is asset to reconstruction, but normally we use the word capital reduction. இது increase in asset. Decrease in asset are the entry is capital reduction to asset. இருக்கீங்களா? அதே மாதிரி லைபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது. லைபிலிட்டினா என்ன? கிரெடிட். அது இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அப்போ என்ன பண்ணுறோம்? இட் இஸ் கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் டு லைபிலிட்டி. அதே மாதிரி லைபிலிட்டி ரெடியூஸ் ஆகுது. இட் இஸ் என்ட்ரி லைபிலிட்டி டு கேபிட்டல் ரிடக்ஷன். இந்த மாதிரி சிம்பிள் என்ட்ரிஸ் வில் பி மேட். ஒன்லி திங் இஸ் இப்போ ஈக்விட்டி ஷேர்ஸும் ஒரு லைபிலிட்டி மாதிரி தான். ஆனால் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ், ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ், டிபென்ச்சர்ஸ் இதெல்லாம் ஸ்பெசிஃபிக் டினாமினேஷன் இருக்கும். ஸோ விச் மீன்ஸ் ஸோ யூ ஃபைண்ட் 1 lakh டிபென்ச்சர்ஸ் ஆஃப் ₹100 அப்படின்னு 10 lakhs 100 lakhs இருக்குது. இந்த 100 lakhsல 20 lakhs we want to reduce. How are we going to reduce? Now we are going to make the debenture as ₹80. அப்போது இந்த 100 கேன்சல் பண்ணி 80 ரெக்கார்ட் பண்ணணும். We should not make entry only for ₹20. So thereby entry will be going like this. It is debentures of ₹100 lakhs to debentures of ₹80 lakhs to
capital reduction account 20 lakhs இப்படி entry pass பண்றோம். இதுவே creditors 20 lakhs reduce ஆகுதுன்னா 100 lakhs 20 lakhs reduce ஆகுதுன்னா 100 lakhs cancel பண்ண வேண்டாம், நேரா creditor to capital reduction 20 lakhs. பட் இந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக் டினாமினேஷன் இருக்கு அப்படின்னா, டினாமினேஷன் 10 ரூபாய் ஷேர் 100 ரூபாய் டிபெஞ்ச் அப்படிலாம் இருந்ததுன்னா ஓல்டை கேன்சல் பண்ணி நியூவை எழுதி டிஃபரன்ஸை வில் ரெக்கார்ட் இட் அஸ் டைரக்டாக ரிடக்ஷன் அமௌண்ட் எழுதினாலும் அக்கௌண்டிங் வைஸ் அது கரெக்டாக தான் இருக்குமே தவிர, பட் அது ஒரு இது கம்யூனிகேஷன் வைட் இஸ் ராங் பிக்சர். ஸோ தேர் பை இந்த மாதிரி என்ட்ரி பாஸ் பண்ணுவோம். ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் 10 rupees ரெடியூஸ்டு டு 6 rupees. அப்போ என்ட்ரி என்ன? ₹1/2 10 to equity share capital of ₹6 to capital reduction 4. இந்த மாதிரி என்ட்ரி பாஸ் பண்ண சிம்பிளா. அண்டர்ஸ்டுடா? ஸோ இந்த என்ட்ரி எல்லாம் பாஸ் பண்ணிட்டு இது 10 என்னென்ன என்ட்ரிஸ் ஆர் பேஸ்ட் ஆன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் கிவன் இன் த கொஸ்டின். அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ்ல இல்லாம இருந்தாலும் சில விஷயங்கள் பண்ணுவோம். ரைட்டிங் ஆஃப் லாசஸ், ரைட்டிங் ஆஃப் குட்வில், ரைட்டிங் ஆஃப் மிஸ்லனியஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர், இந்த 3 விஷயங்கள் கொஸ்டின்ல சொல்லலைனாலும் நம்ம ரைட் ஆஃப் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் ஃபைனலி கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் அக்கௌண்ட்ல இருக்கிற பேலன்ஸை வில் பி டிரான்ஸ்ஃபரிங் டு கேபிட்டல் ரிசர்வ். இந்த மாதிரி என்ட்ரிஸ் பாஸ் பண்ணி வில் பி ப்ரிப்பேரிங் நியூ பேலன்ஸ் ஷீட். அந்த பேலன்ஸ் ஷீட் டைட்டிலில் அண்ட் ரெடியூஸ்னு வேர்டு இருக்கணும். பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஃப் சோன்சோ கம்பெனி அண்ட் ரெடியூஸ், அப்புறம் அந்த ரெடியூஸ்டு அசெட்ஸ், ரெடியூஸ்டு லைபிலிட்டி வச்சு நம்ம அந்த பேலன்ஸ் ஷீட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். சிம்பிள் ப்ராப்ளம் ஆன் இன்டர்னல் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஸோ அமால்கமேஷன், அப்சார்ப்ஷன், ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இவ்வளோதான் டிஸ்கஸ் பண்ணினா ப்ரொவிஷன்ஸு. ஆனால் ஒரு ஃபியூ கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஒரு 3-4 கொஸ்டின்ஸை வந்து நீங்கள் சால்வ் பண்ணுங்க. ஓகே, இம்பார்ட்டன்ட் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எல்லா எக்ஸாம்லேயும் கண்டிப்பாக இந்த சாப்டர்லேருந்து போன எக்ஸாமில் 28 மார்க்ஸ் வந்தது. ஸோ அடுத்த எக்ஸாமில் அதே மாதிரி வரலன்னா கூட மினிமம் 14 மார்க்ஸ் ஆகுது கண்டிப்பாக வரும். ரைட்டாக 14 or 20 மார்க்ஸ் கண்டிப்பாக வரும். மிஸ் பண்ணாமல் படிங்க. ரொம்ப ஈஸி தான், டிஃபிகல்ட்டியே கிடையாதாங்க. ரைட்டா? சார் நான் எல்லா சம்மும் போடுறேன் சார், அங்கே சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணுறது, தட் டசன்ட் மேட்டர். என்னால் அந்த சம்மரோட ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டிங் வரை ப்ரொசீட் பண்ண முடிஞ்சா போகிறோம். உள்ள சின்ன சின்ன மிஸ்டேக் நடக்குதுன்றதை பற்றி ரொம்ப ஓவராக வரிவெல்லாம் பண்ண வேண்டாம். நல்லா ஃபுல்லாக கரெக்டாக பண்ண முடிகிறவங்க நல்லா பண்ணுங்க. பண்ண முடியலைனாலும் என்னால் அந்த செம்ம பிகினிங்லேருந்து எண்டு வரை அட்டெம்ப்ட் பண்ண முடியுது, என்னால் 14 மார்க்ஸில் 5-6 மார்க் வாங்க முடியுது அப்படின்னா ஓகே. பிகாஸ் வேறு ஏதாவது சம் 14ல் 12 மார்க்ஸ் வரும், அப்படியே அக்யூமுலேட் ஆகி 50 to 60 ரொம்ப ஈஸியாக வரும் அப்படின்ற அளவுக்கு ஃபைட் பண்ணணும். எக்ஸாமில் மட்டும் எந்த காரணத்தை கொண்டு கிவ் அப்பே பண்ணக்கூடாது. எல்லா சாப்டர்லையும் மினிமம் நாலேஜோட போகிறோம். ஸோ ஒரு பேசிக் நாலேஜோட போகிறோம். அந்த பேசிக் நாலேஜ் வச்சு அந்த கொஸ்டினை கம்பல்சரியாக அட்டன் பண்ணி தான் ஆகணும். ஏதோ ஒன்று புதுசாக வந்துருக்கு, நான் விட்டுட்டு வந்துட்டேன், எனக்கு புரியல அப்படின்ற மாதிரி பாட்டில் நெக் ரிஜிட் மைண்டோட இருக்காதீங்க. எனக்கு இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் புரியல அதனால் அதை விட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி இல்லாமல், அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் புரியல, அந்த சாப்டர் புரியும், அந்த சாப்டரை இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இப்படி தான் இருக்கும்னு நினச்சி ஏதோ ஒன்று பண்ணிட்டு வாங்க. மேபி பிளண்டராக கூட இருக்கலாம், முட்டை கூட போடலாம், பட் ஏதோ 1 மார்க்கோ 1/2 மார்க்கோ போட்டால் அதெல்லாம் லைஃப் சேஞ்சிங். அந்த கதறி மார்க் வாங்குவோம் நான்லாம் எக்ஸாம் எழுதும்போது. ஸோ ஐயா கொடுங்க ஐயா மார்க் அப்படின்ட்டு ஒன்றுமே தெரியாது. ஆனால் ஒரு 1/2 மார்க்கோ 1.5 மார்க்கோ அந்த மாதிரி அக்யூமுலேட் ஆகி சில சப்ஜெக்ட் எல்லாம் பாஸ் ஆகிருக்கு, சில சப்ஜெக்ட் எக்ஸாமிஷன் வந்திருக்கு. ஸோ நீங்கள் அந்த எக்ஸாமில் சும்மா அப்படியே கேஷுவலாக தெரியுது, வேணாம் இது தெரியும் சூப்பர், நீ வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரி கொஸ்டினை வந்து இது பண்ணாதீங்க. எல்லா கொஸ்டினுக்கும் அதோட மதிப்பு கொடுத்து கதறி மார்க் வாங்கணும். ஓகே, உங்களோட எழுத்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, ஐயா மார்க் கொடுங்க அப்படின்ற அளவுக்கு கதறல் தெரியணும். அதுக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக நான் வந்து ஐயா மார்க் கொடுங்கன்னு கதறவா அப்படின்ற மாதிரி இப்போ கதறிடாதீங்க. Anyway, so coming back to this, with this we are just concluding on to the recalling the provisions of amalgamation, absorption and reconstruction. அப்போ நம்மளோட சாப்டர் வைஸ் எவ்வளோனா 2 சாப்டர் கவர், ஒன்று அமால்கமேஷன் கவர், இன்னொன்று reconstruction covered. Shall we குயிக்காக ஒரு குட்டி டாபிக் ஒரு 10 minutesல முடிச்சுக்கிறேன். என்ன அப்படின்னா பைபேக் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ். AS14 கனெக்ட் பண்ணி நடத்தலை, ஐம் சாரி. ஸோ 10 minutes ஃபர்ஸ்ட் AS14 கனெக்ட் பண்ணி நடத்துகிறேன். என்ன அப்படின்னா அமால்கமேஷன், அப்சார்ப்ஷன், ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷனை AS14 பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல they classify into 2 categories. So it is in the nature of purchase, in the nature of merger. இது சார் அமால்கமேஷன், அப்சார்ப்ஷன் எல்லாமே அமால்கமேஷன், அப்சார்ப்ஷன், எக்ஸல், ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன். in the nature of purchase, in the nature of merger. Mostly, even though we discuss certain conditions, சில கண்டிஷன்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணா 5 conditions சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணினா it is amalgamation in the nature of merger. அது இல்லைன்னா it is amalgamation in the nature of purchase. But for all practical, I mean examination purpose, no, mostly they will tell you whether it is dash or dash.
பர்ச்சேஸா இல்லை மெர்ஜரா அப்படின்ட்டு. அப்போ மெர்ஜர்னா நம்ம எப்படி அக்கௌண்ட் பண்ணணும்னு தெரியணும். ஹவு டு மேக் அக்கௌண்டிங் ஃபார் பர்ச்சேஸ், ஹவு டு மேக் அக்கௌண்டிங் ஃபார் மெர்ஜர். ரொம்ப சிம்பிள். ஸோ ஒரு ஏ லிமிடெட் இருக்குது, ஒரு பி லிமிடெட் இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணது இந்த பி தான் செல்லிங் கம்பெனின்னு வச்சுப்போம். we have assets, we have liability, we have equity. So equity consists of share capital and reserves and surplus. அப்போ if it is amalgamation in the nature of purchase, we will take assets, we will take liability at a different values. So அதுக்கப்புறம் we will give consideration. எடுத்த நெட் அசெட்ஸுக்கும், நெட் assets minus liability நெட் அசெட்டுக்கும் கொடுக்குற கன்சிடரேஷனுக்கும் டிஃபரன்ஸ் will be accounted as goodwill or capitalism. We will not take their share capital, we will not take their reserves and surplus. This is called amalgamation nature of purchase. சிம்பிளான அக்கௌண்டிங். அதாவது so far what we discussed last 25 minutes நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதுதான் amalgamation nature of purchase. If it is merger, then what we can do now, we should take assets strictly at the book values of the selling company. We should take liability strictly at the book value of the selling company. அந்த கம்பெனி என்னென்ன அசெட்ஸ் இருக்கோ அதை அப்படியே கொண்டு வரணும். What liability they have, we should bring the same liability, same assets, same liability கொண்டு வரணும். இந்த ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸும் கொண்டு வருவோம். அந்த செல்லிங் கம்பெனியோட ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸும் எடுத்துப்போம். பட் ஆஃப்டர் மேக்கிங் ஒன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். என்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னா, அந்த செல்லிங் கம்பெனியோட ஃபேஸ் வேல்யூ ஆஃப் ஷேர் கேபிட்டல், போத் ப்ரிஃபரன்ஸ் அண்டு ஈக்விட்டி ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி அதை வி வில் கம்பேர் வித் ஒன் அமௌண்ட் கால் பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன். ஸோ அது பர்ச்சேஸோ மெர்ஜரோ, யூ வில் ஹாவ் சம்திங் கால் கன்சிடரேஷன். ஒரு கம்பெனி இன்னொரு கம்பெனி வாங்கினா வி ஷுட் கிவ் அந்த கன்சிடரேஷனை. இஃப் இட் இஸ் அமால்கமேஷன் நேச்சர் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் இருந்தால் வில் கம்பேர் வித் நெட் அசெட். பட் இங்கே we are comparing with அந்த கம்பெனியோட பேலன்ஸ் ஷீட் ஷேர் கேபிட்டல். அந்த பேலன்ஸ் ஷீட் ஷேர் கேபிட்டல் இஸ் நத்திங் பட் ஃபேஸ் வேல்யூ ஆஃப் ஷேர் கேபிட்டல். பேலன்ஸ் ஷீட்டில் கம்பெனியில் ஷேர் கேபிட்டல் இருக்கிறது ஆல்வேஸ் அட் ஃபேஸ் வேல்யூ. அந்த பேலன்ஸ் ஷீட் நம்பரை எடுத்து எழுதணும். அதுதான் we are understanding as dash ஃபேஸ் வேல்யூ ஆஃப் ஷேர் கேபிட்டல். அந்த கம்பெனியில் இருக்கிற பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இருக்கிற ஷேர் கேபிட்டல் எடுத்து எழுதி கம்பேர் வித் த பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன். இந்த கன்சிடரேஷன் அதிகமாக இருந்தால், சப்போஸ் டோட்டல் 5 lakhs, இங்கே வந்து கன்சிடரேஷன் 6 lakhs இருந்தால் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 1 lakh கொடுக்குறோம், அது லாஸ். இந்த லாஸை அந்த கம்பெனியோட ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பாக்கி ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸை எடுத்துக்கணும். தட் இஸ் த பேசிக் கான்செப்ட். If it is in the nature of merger. So purchase we should take only dash and dash assets liability. We'll directly compare with consideration. Difference is goodwill or capitalism. This merger அப்படினா we take assets, we take liability, not a different value, only at book value. அதுக்கப்புறம் ஒரு working noteல compare dash and dash. Selling company balance sheet share capital. layman ஒரு common man understand பண்ணா selling company balance sheet share capital compared with consideration. கன்சிடரேஷன் அதிகமாக இருந்தால் லாஸ். அந்த லாஸை அந்த செல்லிங் கம்பெனி ரிசர்வ் சர்ப்ளஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். சப்போஸ் அது நாட் சஃபிஷியன்ட் அப்படின்னா இட் வில் பி அட்ஜஸ்ட் அகேன்ஸ்ட் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் ஆஃப் பர்ச்சேசிங் கம்பெனி. பட் இங்கே இந்த ஆர்டர் அப்படின்றது கிடையாது. ஸோ ஒரு காமன் சென்ஸ் பிரகாரம் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் வி வில் அட்ஜஸ்ட் அகேன்ஸ்ட் கேபிட்டல் ரிசர்வ், அதுக்கப்புறம் ஜென்ரல் ரிசர்வ், அதுக்கப்புறம் தான் P&L. ஸோ thereby there were problems. One of few of friends were asking like this, சார் எனக்கு ஒன்றும் புரியவே இல்லையே சார், திடீர்னு எப்படி ஜெனரல் ரிசர்வ் டெபிட் என்ட்ரி வந்தது அப்படின்ட்டு. ஆக்சுவலி அந்த சமயம் என்ன நடந்தது அப்படின்னா, தேர் வேர் கன்சிடரேஷன் கிவன். தே கேவ் எக்ஸஸ் கன்சிடரேஷனாக இருந்தது. அந்த எக்ஸஸ் கன்சிடரேஷனை ஃபஸ்ட்டு இட் இஸ் எ லாஸ் வில் பி அட்ஜஸ்ட் அகேன் ஜெனரல் ரிசர்வ் ஆஃப் செல்லிங் கம்பெனி. அதுக்கப்புறம் அந்த கம்பெனி P&L இருந்தது, அதில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணாமல் வி ஆர் அட்ஜஸ்டிங் அகேன் ஜெனரல் ரிசர்வ் ஆஃப் பர்ச்சேசிங் கம்பெனி. அப்போ நம்ம புக்ஸ் என்ட்ரி இருந்ததுன்னா சன்ட்ரி அசெட் டேக்கன் ஓவர் அட் டேஷ் வேல்யூ, book value. We have liabilities at book value. We also took P&L. அந்த செல்லிங் கம்பெனியோட P&L எடுத்தோம். அதுக்கப்புறம் இந்த என்ட்ரியில் ஜென்ரல் ரிசர்வ் ஒன்று டெபிட்டில் வந்தது. அது எப்படி சார் வந்தது அப்படின்னா, யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் இட் இஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் தட் எக்ஸஸ் அமௌண்ட் அகேன்ஸ்ட் அவர் ஜென்ரல் ரிசர்வ். யாரோட ஜென்ரல் ரிசர்வ்? பர்ச்சேசிங் கம்பெனியோட ஜென்ரல் ரிசர்வ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற டெபிட் தான் இந்த ஜென்ரல் ரிசர்வ். அப்போ செல்லிங் கம்பெனி அட்ஜஸ்ட் பண்ணது அது பண்ண வேண்டாம். அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அங்கேருந்து ஒன்றுமே எடுத்துக்கல. Selling company they had general reserve that we have not taken. For example, selling company there was sundry assets of 50 lakhs, sundry liability of 20 lakhs, equity share capital of 25 lakhs, general reserve of 3 lakhs, P&L of 2 lakhs. So in that they gave consideration of how much அப்படினா 28.5 lakhs consideration கொடுக்குறாங்க. அப்போ we take sundry asset எவ்வளோ 50 lakhs, sundry liability 20 lakhs. அதுக்கப்புறம் கம்பேர் பண்ணுறோம். ஃபேஸ் வேல்யூ ஆஃப் ஷேர் கேபிட்டல் 25 lakhs, கன்சிடரேஷன் 28.5, எக்ஸஸ்
3.5. And the 3.5 is a loss. We are adjusted against general reserve of selling company. எவ்வளோ 3 lakhs. Balance 0.5 lakhs. And the P&L adjust பண்ணாம they are adjusting against general reserve of purchasing company. அப்போ இப்போ என்ட்ரி என்னன்னா, ஸோ அந்த P&L ஃபுல்லாக நம்ம எடுத்துக்கிறோம். 2 P&L how much? 2 lakhs. அதுக்கப்புறம் we are also giving consideration கொடுக்குறோம். எவ்வளோ 28.5 lakhs. ஒரு 0.5 we are adjusting against. அதுக்கு என்ட்ரி பாஸ் பண்ணாதான் அது அட்ஜஸ்ட் ஆகும். அவங்க எடுக்காம வந்தாலே அது அட்ஜஸ்ட் ஆகுது. அந்த கம்பெனியோட எடுக்காம வந்து அட்ஜஸ்ட் ஆகுது. எடுத்துட்டோன்னா அட்ஜஸ்ட் ஆகலை. அண்டர்ஸ்டூடா? அப்போ அந்த நம்ம புக்ஸில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணோன்னா அது என்ட்ரி பாஸ் பண்ணும். டெபிட் ஜெனரல்ஸ் அந்த மாதிரி ஒன்று இருந்தது ஒரு சம்பள. ஸோ தேர்பை இட் வில் பி அட்ஜஸ்டட் அகெயின்ஸ்ட். சப்போஸ் பர்ச்சேசிங் கம்பெனியோட எந்த ரிசர்வ்ஸும் சர்வீஸும் தரலைன்னா தென் யூ அட்ஜஸ்ட் அகெயின்ஸ்ட் ஜெனரல் ரிசர்வ் ஆஃப், அதுக்கப்புறம் அட்ஜஸ்ட் அகெயின்ஸ்ட் P&L ஆஃப் செல்லிங் கம்பெனி, அதுக்கப்புறம் பாக்கி P&L தான் எடுத்துப்போம். பட் ஹியர் பர்ச்சேசிங் கம்பெனியோட ரிசர்வ் சர்ப்ளஸ், செல்லிங் கம்பெனி ரிசர்வ் சர்ப்ளஸ் கொடுத்தா ஃபர்ஸ்ட் அட்ஜஸ்ட் த லாஸ் அகெயின்ஸ்ட் ஜெனரல் ரிசர்வ் ஆஃப் செல்லிங் கம்பெனி, அப்புறம் ஜெனரல் ரிசர்வ் ஆஃப் பர்ச்சேசிங் கம்பெனி. அந்த ஒரு இம்பாக்ட் தான் இது. ஸோ திடீர்னு எப்படி ஜெனரல் ரிசர்வ் டெபிட்ல வந்தது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி. இட் இஸ் நத்திங் பட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அகெயின் ஜெனரல் ரிசர்வ் ஆஃப் டேஷ் கம்பெனி, பர்ச்சேசிங் கம்பெனி அப்படின்றது கான்செப்ட். சப்போஸ் ஜெனரல் ரிசர்வ் பர்ச்சேசிங் கம்பெனி ஃபுல்லாக போய் திடீர்னு P&L டெபிட் வந்ததுன்னா தென் இட் இஸ் நத்திங் பட் அட்ஜஸ்ட் அகெயின்ஸ்ட் P&L ஆஃப் அவர் கம்பெனி, P&L ஆஃப் பர்ச்சேசிங் கம்பெனி. ஏன்னா நம்ம கம்பெனியோட ஜெனரல் ரிசர்வ் ஃபுல்லாக போச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி. ஸோ இன்னும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா we might adjust against our P&L. பட் நியாயமாக இட் should be adjust against P&L ஆஃப் செல்லிங் கம்பெனி. அதுவும் போச்சுன்னா தான் will be adjusting against our P&L. This is how we will be making accounting for amalgamation in the nature of merger. So merger ஓட accounting சொல்லுங்க. Take assets at book value, take liabilities at book value. அதுக்கப்புறம் ஆல்சோ டேக் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ். அண்ட் அதை எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி டூ ஏ கம்பேரிசன். என்ன கம்பேரிசன்? ஃபேஸ் வேல்யூ ஆஃப் ஷேர் கேபிட்டல் ஆஃப் செல்லிங் கம்பெனி கம்பேர்ட் வித் கன்சிடரேஷன். எக்ஸஸ் போர்ஷன் இருந்தா சப்போஸ் கம்மியாக கொடுத்துருந்தோம் அப்படின்னா then it is a gain, which means அந்த செல்லிங் கம்பெனி all reserve surplus we can take. இந்த gain we will recognize as capital reserve. We will recognize as, அது ஒரே இடத்துல அங்கே ஜெனரல் ரிசர்வ் மிஸ்டேக் பண்ணி போட்டிருப்பாங்க. நம்ம ஜெனரல் ரிசர்வ் போடக்கூடாது. தட் இஸ் ஏ கேபிட்டல் ரிசர்வ். திஸ் இஸ் த அதர் பாயிண்ட். எக்ஸஸாக கொடுத்தாதான் லாஸ். அந்த லாஸை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பாக்கி இருக்கிறத எடுத்துக்கணும். இதுதான் மெர்ஜர் அக்கௌண்டிங். ஈஸி திங் ஒன்லி. ஸோ சம்டைம்ஸ் தெர் இஸ் ஏ ஹை எக்ஸ்பெக்டேஷன். நல்ல வேலை கேட்டீங்க. பிகாஸ் இந்த தடவை ஒரு மெர்ஜர் ப்ராப்ளம் வரதுக்கான சான்சஸ் அதிகம் இருக்குது. ஏன்னா 2 தடவை அது அவ்வளோவா டெஸ்ட் ஆகலை. ஸோ அப்போ AS14 பர்ஸ்பெக்டிவ்ல ஒரு மெர்ஜர் அக்கௌண்டிங் சான்ஸு நிறையா இருக்குது. ஸோ அதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. இஸ் தட் கிளியர் ஆல் ஆஃப் யூ ஆன்லைன் ஃப்ரெண்ட்ஸ்? ஓகே. இப்போ ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கேளுங்க. நீங்கள் அமால்கமேஷன் சாப்டரை எப்பயாவது சால்வ் பண்ணி இன்னைக்கு போட போகிறீங்க. பட் இதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது சால்வ் பண்ணி ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் அதை கேட்டுருங்க. இஸ் தேர் எனி ஸ்பீக் ப்ரெசன்டேஷன் ஃபார் ஸ்கோரிங் மாப்பெல்லாம் எதுவும் கிடையாதுப்பா. இந்த மாதிரிலாம் தயவு செஞ்சு எனக்கு கேட்டுறாதீங்க. எந்த பேனல் எழுதுனா எனக்கு அதிகமாக மார்க் கொடுப்பாங்க, ஹரிசானலா வெர்டிக்கலா எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணால் நிறைய மார்க்ஸ் கொடுப்பாங்க, அதெல்லாம் அந்தந்த எக்ஸாமில் மைண்டை தான் ரீட் பண்ணணும். யார் நம்மளை கரெக்ஷன் பண்ண போகிறாங்கன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சி அவங்கள வந்து ஹிப்னோட்டைஸ் பண்ணி உங்களுக்கு என்ன ப்ரெசன்டேஷன் பிடிக்கும்னு கேட்டு அப்படி தான் பண்ணணும். ஸோ சி ஆன்சர் அவ்வளோதான். இதுதான் ஆன்சர். இது எப்படி ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணலாம் கேட்காதீங்க. எனிவே shall we proceed? அடுத்தது என்னன்னா buyback of securities. so many blah 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 legal provisions எல்லாம் இருக்கு. core issue என்னன்னா ஒன்று accounting entries for buyback, இன்னொன்று determining maximum buyback. இப்படி 2 ப்ராப்ளம் ஏரியா தான். ஸோ 2 ப்ராப்ளம் ஏரியா. ஸோ ஒரு தடவை வந்து ஒரு MCQவில் 10 மார்க்குக்கு அந்த MCQவில் வந்து டைரெக்டாக ஃபஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் அந்த நியூ சிலபஸில் யூ ஹேட் லாட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரம் தி பைபேக். ஸோ சிக்னிஃபிகண்ட்டாக வந்தது. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் கேட்கக்கூடிய ஒரு சாப்டர் தான் பைபேக் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ். ஆல்மோஸ்ட் ரெகுலர்லி இட் இஸ் கெட்டிங் டெஸ்டட். ஸோ போன எக்ஸாமில் வந்தது இனிமேல் வராது அப்படின்லாம் கிடையாது. வரலன்னா இட்ஸ் ஓகே. பட் 2 ஏரியாஸ். ஒன்று பைபேக்கை என்ட்ரி எப்படி அக்கௌண்ட் பண்ணுறது, இன்னொன்று மேக்ஸிமம் பைபேக் ஆஸ் பர் கம்பெனியில் நிறைய ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்குது. ஆனால் மேக்ஸிமம் பைபேக் கண்டுபிடிக்கிற ப்ரொவிஷன்ஸ் தான் நம்மளை டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ 2 ப்ராப்ளம் ஏரியா. ஒன்று அக்கௌண்டிங் என்ட்ரிஸ் ரொம்ப சிம்பிள்ப்பா. நம்ம ஒரு பேலன்ஸ் ஷீட்டில் யூ ஹாவ் வேரியஸ் அசெட்ஸ், சன்ட்ரி அசெட்ஸ், சன்ட்ரி லைபிலிட்டி, ரிசர்வ் சர்ப்ளஸ், ஈக்விட்டி.
இது ஒரு பேலன்ஸ் ஷீட் இருக்குது. ஸோ டைரெக்டாக கொஸ்டினில் they have given these many shares are bought back for this much rupees அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் give entries கேட்டால் then there is no need for testing and all whether it is within the limit, exceeding the limit, etc. நேரா entry pass பண்ணலாம். So which means only if the question is asking you compute the maximum number of shares that can be bought back or is the buyback is within the law limits of company law அப்படின்னு கேட்டால் மட்டும்தான் பண்ணுங்க. மற்றபடி அவங்களே ஒரு நம்பர் சொல்லி ப்ரைஸ் சொல்லிட்டாங்கன்னா டைரெக்டாக என்ட்ரிஸ் பாஸ் பண்ணுங்க. நீங்கள் அந்த கம்பெனியை கொஸ்டின் பண்ண வேண்டாம். அவங்க வயலேட்டே பண்ணியிருந்தாலுமே அது அவங்க பார்த்துப்பாங்க. நம்ம என்ட்ரிஸ் கேட்டால் என்ட்ரிஸ் தான் பாஸ் பண்ணணும். இஸ் தட் கிளியர்? ஸோ ஒரு பைபேக் என்ட்ரிஸ் அப்படின்றது ரொம்ப சிம்பிள் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் இங்கே 10 lakhs இருக்குது. அதில் 2 lakhs பைபேக் பண்ணுறோன்னா ரொம்ப சிம்பிள். ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் டு பேங்க் அப்படின்னா என்ட்ரியாக சிம்பிள் என்ட்ரியாக இருக்கணும். பட் அதுக்கு we will make 2 entry form. என்னன்னா ஃபஸ்ட்டு பைபேக் as an event equity shares bought back to bank. சப்போஸ் இதில் ஒரு 20% நம்ம பைபேக் பண்ணுறோம். பட் பை பேயிங் 2.8 lakhs. entry is equity shares bought back to bank 2.8. அதுக்கப்புறம் இந்த ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டலை கேன்சல் பண்ணணும். கேன்சல் பண்ணும்போது 20% 2 lakhs தான் கேன்சல் பண்ணுறோம். பாக்கி பேமெண்ட் பண்ணது ப்ரீமியம். ஸோ பைபேக்கு டோட்டலாக பெய்டு 2.8. ஆனால் அதில் ஷேர் கேபிட்டல் கொடுத்தது 2வும் எக்ஸ்ட்ரா 0.8 இஸ் ப்ரீமியம். அப்போ இட் இஸ் ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் டெபிட் 2 lakhs, ப்ரீமியம் ஆன் பைபேக் இட் இஸ் 0.8 to equity shares buyback 2.8 lakhs. இப்போ என்ன ஆகும்? ஈக்விட்டி ஷேர் ரெடியூஸ் ஆயிடுச்சு. பேலன்ஸ் ஷீட் இருந்தாலும் ரெடியூஸ் ஆயிடுச்சு. பட் திஸ் ப்ரீமியம்னோ இட் பிகம்ஸ் எ லாஸ் நவ். இது புது டெபிட். இந்த டெபிட் we not be charging in P&L because அது ஆல்ரெடி லைபிலிட்டிலேருந்து ரெடியூஸ் ஆச்சு. ஆனால் இது லைபிலிட்டி இல்லாத ஒரு அமௌண்ட்டு, இது ஒரு லாஸ். இந்த லாஸ் வந்து கேன் பி அட்ஜஸ்டட் ஃபர்ஸ்ட்லி அகேன் செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம். அதுக்கப்புறம் இல்லைன்னா ஜென்ரல் லெஸ்ஸாக P&L அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு அவர் ஃபோக்கஸ் வில் பி அட்ஜஸ்டிங் திஸ் ப்ரீமியம் ஆன் பைபேக். ஸோ செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் நம்ம கிட்ட இருந்தால் வில் பி அட்ஜஸ்டிங் திஸ் ப்ரீமியம் அகேன் செக்யூரிட்டி ப்ரீமியம். செக்யூரிட்டி ப்ரீமியம் டு ப்ரீமியம் ஆன் பைபேக். அதே மாதிரி how much reduction in the share capital took place? So for that amount we create something called CRR. So CRR can be created from securities premium. Redemption of preference share capital we need to create CRR. ஆனால் அங்கே security premium not available. But here for creating CRR, security premium is also available. So securities premium. So then general reserve, P&L account, credit, CRR. இந்த மாதிரி 4 basic entries. இதோட சேர்த்து இந்த ஃபண்ட்ஸுக்காக சப்போஸ் இட் மே நாட் பி தேர் இன் அவர் கரண்ட் அக்கௌண்ட்டோ ஆர் இட் இஸ் கேஷ் வித் அஸோ. ஏன்னா நம்மளோட நிறைய பணம் பல இடத்துல இன்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சுருப்போம். அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு அவுட்ஃப்ளோக்காக அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை நம்ம சேல் பண்ணுவோம். அப்போ ஒரு சிம்பிள் சேல் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்ட்ரி இருக்கும். பேங்க் டெபிட், சேல் வேல்யூ டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட், புக் வேல்யூ, டிஃபரன்சஸ், ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் விச் வில் பி அட்ஜஸ்ட் இன் P&L. ஒரு சிம்பிள் சேல் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்ட்ரி. அதனால் பைபேக்கோட டிரான்சாக்ஷன் நினச்சிக்காதீங்க. பணம் தேவைப்படுது, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சேல் பண்ணுறோம், நார்மலான ஒரு பிஸ்னஸ் என்ட்ரி. பேங்க் டெபிட், சேல் வேல்யூ டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட், புக் வேல்யூ, difference is profit or loss. Like that we make accounting entries, my dear friends. புரிஞ்சுதுங்களா? இதுதான் ஒரு பைபேக்கில் எவ்வளோ பெரிய பேலன்ஸ் ஷீட் கேட்டு என்ட்ரிஸ் கேட்டாலும் ஈஸியாக உங்களால் பண்ண முடியும். மேக்ஸிமம் இவ்வளோ தான் இருக்கும். ஒரு சேல் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், அதுக்கப்புறம் பைபேக் என்ட்ரி, அட்ஜஸ்டிங் த பைபேக் என்ட்ரி, அதுக்கப்புறம் கேன்சலேஷன் ஆஃப் ஷேர் கேபிட்டல், அதுக்கப்புறம் அட்ஜஸ்டிங் த ப்ரீமியம், ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் டு CRR. அதோட சேர்த்து ஒரு போனஸ் என்ட்ரி கேட்டாங்கன்னா போனஸும் பாஸ் பண்ணும். போனஸ் என்ட்ரி இஸ் வெரி சிம்பிள். CRR டு போனஸ், போனஸ் டு ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல். ஸோ மேக்ஸிமம் என்ட்ரிஸ். அதுக்கப்புறம் ரிவைஸ் பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ண சொன்னால் அந்த பேலன்ஸ் ஷீட் போடணும். அந்த மாதிரி என்ட்ரிஸ் வித் பேலன்ஸ் ஷீட்லாம் வந்தால் பெரிய மார்க்ஸ் வரும். 10 marks எல்லாம் கிட்ட வரும். இல்லைனா இட் இஸ் சிம்பிள் 7 marks 5 marks தான் கொஸ்டின் வரும். இட்ஸ் கோன் பி வெரி வெரி ஈஸி. புரிஞ்சுதுங்களா? மேக்ஸிமம் பைபேக். மேக்ஸிமம் பைபேக்கு 3 கண்டிஷன் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒன்று இட் இஸ் இந்த 10 lakhs இருக்குல்ல, 10 lakhs அப்படின்றது இமேஜின் இட் இஸ் 1 lakh ஷேர்ஸ் ஆஃப் ₹10. ஒன்று என்னன்னா இந்த நம்பர்ஸ் டெஸ்ட். நம்பர்ஸ் டெஸ்ட் என்னன்னா எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் இருக்கோ அதில் 25% தான் மேக்ஸிமம் பைபேக் பண்ண முடியும். வி கால் திஸ் as நம்பர்ஸ் டெஸ்ட். சரி, இந்த இவ்வளோ பர்டிகுலர் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸை வாங்குறதுக்கு கொடுக்குற பைசா இட் இஸ் கால் ரிசோர்ஸ். எவ்வளோ ரிசோர்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன். இட் இஸ் 25% ஆஃப் ஷேர் கேபிட்டல் அண்ட் ஃப்ரீ ரிசர்வ்ஸ். 25% ஆஃப்
ஷேர் கேபிட்டல் அண்டு ஃப்ரீ ரிசர்வ். அந்த அளவுக்கு அமௌண்ட்டை தான் நம்ம பைபேக்கு யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ 2 ரெஸ்ட்ரிக்ஷன், ஒன்று நம்பர் வைஸ், இன்னொன்று ரிசர்வ் வைஸ். நம்பர் வைஸ் எவ்வளோ? 25% நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ். ஸோ ரிசோர்ஸ் வைஸ் 25% ஆஃப். ஸோ இட் இஸ் ஷேர் கேபிட்டல் அண்டு ஃப்ரீ ரிசர்வ்ஸ். தேர்டு என்ன அப்படின்னா, இந்த பைபேக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் debt equity ratio shall not be that the total of debt shall not be more than twice of the equity. The total of debt shall not be more than twice of equity. டவுட்டே வேண்டாம், it includes debt அப்படின்னு சொன்னால் both long term as well as short term. இப்போ கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் கொடுத்தாலும் எடுத்துக்கணும். ஸோ இட் இஸ் இன்க்ளூடிங் போத் லாங் டேர்ம் as well as ஷார்ட் டேர்ம் அப்படின்னு ரொம்ப கிளியராகவே ஸ்டடி மாடலில் ப்ரொவிஷனாகவே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தேர்பை தெர் இஸ் நோ நீட் ஃபார் டவுட் சார் லாங் டேர்ம் மட்டும் எடுத்துக்கணுமா இல்லை கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் எல்லாம் கூட எடுத்துக்கணுமானா டெட்டில் எல்லாமே எடுத்துக்கணும். ஸோ விச் மீன்ஸ் அதெல்லாம் எப்படி டெஸ்ட் பண்ணுறது அப்படின்றத ஒரு நம்பர்ஸ் வச்சு நம்ம குயிக்காக டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணிடலாம். ஷால் வி? So you find that equity share capital of rupees 10, it is totally 3 lakhs. Free reserves. Free reserves, it is 5 lakhs. Total debt. Total debt is 12 lakhs. Okay. இப்போ buyback price fixed at rupees 40. Buyback price fixed at rupees 40. எவ்வளோ ஷேர்ஸ் மேக்ஸிமம் பைபேக் பண்ணலாம் அப்படின்றது கொஸ்டின். $4,000 ஷேர்ஸ். இவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன். பைபேக் ப்ரைஸ் இஸ் rupees 40. எவ்வளோ ஷேர்ஸ் வாங்க. சூப்பர்ப்பா. Yeah, very good. Thank you so much. So, first condition என்ன சொல்லுது? So, first totally how many shares are there? 30,000 shares are there. அப்போ அதில் 25%. So, numbers testல maximum வந்து எவ்வளோ அப்படின்னா it is 7,500. That is 30,000 into 25%. ரிசோர்ஸ் டெஸ்ட் பிரகாரம் என்ன அப்படின்னா இந்த அமௌண்ட் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். தட் இஸ் 8 lakhs into 25% யூஸ் பண்ணலாம். அப்போ அது டிவைடட் பை rupees 40 will give you 5,000 ஷேர்ஸ் வேற வாங்கலாம் அப்படின்னு கண்டிஷன் 2. சப்போஸ் இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் மட்டும் தான் இருக்கு அப்படின்னா இது ரெண்டும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும்னா, இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் தான் இருக்கு, இது ரெண்டும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும்னா 5,000 ஷேர் பண்ணா ரெண்டு கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை. சரி, அப்போ மூணாவது கண்டிஷன் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா நீங்க பைபேக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் டோட்டல் ஆஃப் டெட் ஷால் நாட் பி மோர் தென் ட்வைஸ் ஆஃப் ஈக்விட்டி. ஸ்டடி மாடல் படித்து நீங்கள் அது மாதிரி அந்த ஃபார்முலாலாம் படிச்சிருந்தீங்கன்னா அது வேறு மாதிரி இருக்கும். ஆக்சுவலி ரொம்ப சிம்பிளான விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா இந்த டெட்டோட ஹாஃப் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னா 6 lakhs. டெட்டோட ஹாஃப் வந்து 6 lakhs. அப்போது மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இட் இஸ் லைக் திஸ். I will calculate something called amount available for buyback. Amount available for buyback is present equity minus half of debt. Present equity minus half of debt the amount available for buyback. So present equity எவ்வளோ? 8 lakhs. Present equity na share capital plus free reserves. So it is 8 lakhs minus half of debt. So what is amount available? 2 lakhs. இப்போ 2 lakhs divided by buyback price plus face value. Buyback price plus face value. ஏன் அப்படின்னா இந்த அளவுக்கு சிஆர்ஆர் கிரியேட் பண்ணுவோம். ஸோ பைபேக் பண்ணும்போது ஃபேஸ் வேல்யூ குறையும், அதே மாதிரி ப்ரீமியம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். இன் அடிஷன் டு தட் சம் போர்ஷன் ஆஃப் ரிசர்வ்ஸ் வில் கோ டு சிஆர்ஆர். ஸோ தேர் பை வி நீட் பைபேக் ப்ரைஸ் ஆஃப் 40 plus ஃபேஸ் வேல்யூ ஆஃப் 10, it is 50. So 2 lakhs divided by 50 rupees, it is 4,000 shares. And so debt equity ratio test ரொம்ப simple. Find out amount available for buyback divided by
buyback price plus face value. இந்த மாதிரி சிம்பிளாக பண்ணலாம். X, Y அப்படின்லாம் வச்சு ஸ்டடி மாடல் இருக்கிற மாதிரி பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. Amount available for buyback divided by face value plus, buyback price plus face value. What is amount available for buyback? Present equity minus half of debt. Understood? So ஏன் அப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா, so which means நம்ம 2 lakhs யூஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா 8 lakhs 2 lakhs போச்சுன்னா பேலன்ஸ் 6 lakhs. So the total debt is 12 lakhs. So அந்த மேக்ஸிமம் அந்த ட்வைஸ் அந்த கண்டிஷன் நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுவோம். அண்டர்ஸ்டூடா? ஸோ லைக் தட் பைபேக்கை ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணணும். என்ட்ரிஸும் சிம்பிள், கேல்குலேஷன் ஏதோ ஸ்டடி மாடலில் வச்சு பண்ணும்போது தான் எக்ஸ் வையை வச்சு ஏதோ பயங்கரமான விஷயம் மாதிரி தோணும். ஈஸியஸ்ட் கேல்குலேஷன். ஸோ தேர்ட் கண்டிஷன் தான் கொஞ்சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுவாங்க. ஈஸியாக எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா, இட் இஸ் நத்திங் பட் the maximum number of shares that can be bought back as per third condition is amount available for buyback divided by buyback price plus face value. Amount available for buyback equal to present equity, that is share capital plus free reserves minus half of debt. So like that easier we can find out the maximum buyback. இந்த மூணு கண்டிஷன்ல எது கம்மியோ அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிப்போம். சப்போஸ் சம்டைம்ஸ் நில்லா இருந்ததுன்னா நில், அவ்வளோதான். So we cannot buy back அப்படின்னு எழுதணும். ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு ப்ராப்ளம் ஏரியா தான், ஒன்று என்ட்ரிஸ், இன்னொன்று மேக்ஸிமம் பைபேக். அண்டர்ஸ்டூடா? ஸோ we are completing that chapter also. Can we proceed next one? Yes. ESOP? ஆமா. ESOP transaction is actually not there in your syllabus. ESOP transaction இருந்ததுன்னா that will be affecting the securities premium. ESOP அப்படின்றது பேங்க்ல ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ்ல காமிக்கிற அமௌண்ட் ESOP outstanding, which is not a free reserve, which should be adjusted against the profit. So இப்போ ESOP exercise ஆயிடுச்சு அப்படின்னா then it is bank debit to the extent of the exercise price. So whatever amount that will be received. So then ESOP will be cancelled and together will be adjusted against share capital and securities premium. So அந்த ESOP ப்ராப்ளம் ஸ்டடி மாடல் இருக்குது அப்படின்றதுனால அது இதில் வராது. பிகாஸ் ESOP அப்படின்னு ஒரு சாப்டர் இருந்தது முன்னாடி, அது இப்போ உங்களுக்கு இன்டர்மீடியட் சிலபஸில் கிடையாது. பிகாஸ் ESOP அப்படின்ற சாப்டர் நடத்தணும் இந்த என்ட்ரிக்கு. ஸோ which is not actually a single adjustment. ஸோ வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கேளுங்க. ஸோ நம்ம இப்போ 3 கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ வி ஜஸ்ட் லைக் டு டேக் நவ் பிரான்ச் அக்கௌண்ட்ஸ். பிரான்ச் எடுத்துடலாமா? பிரான்ச் எடுத்துடலாம். எப்போ சார் பிரேக் கொடுப்பீங்க? 4 o'clock ஷார்ப் 4 o'clock பிரேக் போகலாம். நல்லா சூடாக டீ சாப்பிட்டு ஜம்முன்னு இது பண்ணலாம். வீட்டிலேருந்து அப்படியே மொட்டை மாடியிலையோ வெளியிலையோ போய் வெயிலில் போய் ஒரு நிமிஷம் போயிட்டு வரணும். வீட்டுக்குள்ளேயே அடங்கி உட்காராதீங்க. The vitamin D is very very important at this point of time. அடங்கி ஆல்ரெடி உள்ளே வேகுது, அது ஓகே. நேராக அந்த ஒரு 4 o'clock வெயிலில் போய் ஒரு 1 minute இருந்துட்டு வாங்க. தூக்கத்தை கில் பண்ணுங்க. யா, வெரி குட். As I told you, the branchல இந்த தடவை நிறைய சிக்னிஃபிகண்ட்டாக சம் வர்றதுக்கு சான்ஸ் அதிகம். எதுவும் இது பண்ணாதீங்க, சான்ஸ் அதிகம். ஸோ இந்த பிரான்ச் அக்கௌண்ட்ஸில் we have 3 different categories of problems or 3 different categories of branch. For the purpose of problem, 3 categories of branch. என்ன அப்படின்னா, it is dependent branch, independent branch, foreign branch. இந்த மாதிரி 3 category of branch for the purpose of solving problem. இதில் இந்த 2 type of branchesுமே branch located in the same country in which head office is located. So அதுதான் we call as dependent and இங்கே foreign branch அப்படின்றது வந்து branch located outside the country in which head office located. Head office India, branch வந்து வேற ஏதோ country other than India. இங்கே head officeும் branch ரெண்டுமே இந்தியாவில் தான் இருக்குது. ஸோ ரெண்டுமே வந்து அமெரிக்காவில் இருந்தால் இது ஒத்துக்க மாட்டீங்களான்னா ஒத்துக்க மாட்டேன். பிகாஸ் நம்ம ப்ரைமர்லி சால்விங் ப்ராப்ளம் பேஸ் ஆன் AS11 தான். ஸோ அதனால் we are not going to take accounting in dollars and all. So thereby please understand my dear friends, இங்கே ஹெட் ஆஃபீஸும் பிரான்ச்சும் located in India, which means ரெண்டுமே will be giving information in rupees. So you have dependent branch, independent branch. Proceeding. இப்போ 2 பிரான்ச்சும் located in India இருந்தாலும் இந்த ஹெட் ஆஃபீஸ் வந்து
மெயின்டைன்ஸ் ஹெட் ஆஃபீஸ் அக்கௌண்ட்ஸ். அதே மாதிரி ஹெட் ஆஃபீஸ் ஜேர்னல் லெட்ஜரும் ஹெட் ஆஃபீஸ் தான் பண்ணும். பிரான்ச்சோட அக்கௌண்ட்ஸும் ஹெட் ஆஃபீஸ்லேயே பண்ணுறதா இருந்தால் அந்த பிரான்ச் டிபெண்டன்ட் பிரான்ச். அந்த பிரான்ச் வந்து டிபெண்டன்ட் பிரான்ச். இதுவே பிரான்ச்சோட அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து பிரான்ச்லேயும் ஹெட் ஆஃபீஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் ஹெட் ஆஃபீஸ்லையும் இருந்தால் அது இண்டிபெண்டன்ட் பிரான்ச். Though the real definition goes in different form, independence is based on the autonomy given for production, finance, etc. அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. எனவே கிளாஸ் ரூம் அக்கௌண்டிங்காக மட்டும் இப்போ நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம். அதனால் தேவையில்லாத கான்செப்ட்லாம் கொண்டு வர வேண்டாம். நேராக எக்ஸாம் சால்விங் கொஸ்டின் படிக்கிறேன். பிரான்ச் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆர் மெயின்டைன் பை ஹெட் ஆஃபீஸ் பார்த்தாலே டிபெண்டன்ட் பிரான்ச். பிரான்ச் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆர் மெயின்டைன்டு பை ஹெட் ஆஃபீஸ்னு சொன்னால் அது பிரான்ச் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆர் மெயின்டைன்டு பை பிரான்ச் இட் செல்ஃப் இண்டிபெண்டன்ட் பிரான்ச். சரி, அது புரிஞ்சிச்சு. இப்போ இந்த டிபெண்டன்ட் பிரான்ச்சில் ஹெட் ஆஃபீஸ் புக்ஸில் எப்படி பிரான்ச்சோட ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் கண்டுபிடிப்பாங்க, அதுதான் வந்து கோர் ஏரியா. அதுக்கு வி ஹவ் ஆக்சுவலி 3 மெத்தட்ஸ், 4 மெத்தட்ஸ் இருக்குது. ஸோ கீ ஆர் கோர் ஏரியா 3 மெத்தட்ஸ். ஒன்று டெட்டா சிஸ்டம், ஸோ ஸ்டாக் அண்ட் டெட்டா சிஸ்டம். இன்னொன்று ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் மெத்தட். Single entry நம்ம சொல்லக்கூடாது because it is not actually single entry. It involves double entry accounting and all. So we call this as final accounts method, which means final accounts we prepare a pakka financial statement. அதான் வந்து final accounts method. So we have data system, stock and data system and final accounts method அப்படின்னு ஒரு 3 மெத்தட். ஸோ மற்ற 2 மெத்தட் இஸ் நாட் ப்ராப்பர் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ட்ரேடிங் P&L பேலன்ஸ் ஷீட். ஸோ அதனால் அதுக்கு பேர் வந்து வேறு டெட்டா சிஸ்டம் அண்ட் ஸ்டாக் அண்ட் டெட்டா சிஸ்டம். டெட்டா சிஸ்டத்தில் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஹெட் ஆஃபீஸ் புக்ஸில் பிரான்ச் ஆஃப் டெட்டா தான் ட்ரீட் பண்ணுவோம். அதான் டெட்டா சிஸ்டம். பிரான்ச்சை விச் மீன்ஸ் ஒரு டெட்டார் அக்கௌண்ட் எப்படி யூஸ்வலாக பண்ணுவோம். ஹவு டு யூ மேக் ஏ டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட். டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட்டில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா போன வருஷம் சேல் பண்ண அமௌண்ட் வராத பைசா ஓப்பனிங்கில் இருக்கும். இந்த வருஷம் சேல்ஸ் பண்ணியிருப்போம், அதில் ஆல்ரெடி பணம் கலெக்ட் பண்ணியிருப்போம், பாக்கி இன்னும் வர வேண்டியது. இதுதான் நார்மல் டெட்டாஸ். இங்கே நம்ம பிரான்ச்சோட டெட்டாராக எடுத்துப்போம். என்னென்னா லாஸ்ட் இயர் சப்போஸ் இப்போ தான் பிரான்ச் ஓப்பன் ஆகுதுன்னு வச்சுப்போம். இந்த வருஷம் ஐ வுட் ஹவ் கிவன் குட்ஸ் அண்ட் மணி ஃபார் யூ டு டூ பிஸ்னஸ். அவன் பிஸ்னஸ்லாம் பண்ணுவான், அவன் பண்ணுற பிஸ்னஸே என் புக்கில் வராது. இந்த டெட்டாஸ்க்கு ஐ சோல்டு குட்ஸு, யூசிங் தட் குட்ஸ் ஹி வுட் ஹவ் சேல்டு டு அவுட் சைடர்ஸ், அதெல்லாம் நான் பண்ண மாட்டேன். Then whatever he did business, adhu he will give me collection, he will give me balance, whatever receivable will be shown as still receivable அப்படினு ஒரு branch account present பண்ணுவேன். debtor மாதிரி ட்ரீட் பண்ணி, அதனால தான் it is called as debtor system. branch is treated like a debtor. கடன்காரன், அவனுக்கு பணம் கொடுத்துருக்கேன், ஆல்ரெடி இவ்வளோ வந்துருச்சு, இன்னும் இவ்வளோ வரணும், அவ்வளோதான். இவ்வளோ வரணும் அப்படின்னு இப்போ சொல்கிறத அடுத்த வருஷம் opening receivable. So whatever available at the branch is fully receivable by me. ஒன்று கூட அவந்து கிடையாது. ஸோ டெட்டார் மாதிரி ட்ரீட் பண்ணாலும் உண்மையான டெட்டார் கிடையாது. ஸோ பிரான்ச்சில் இருக்கிற அத்தனை விஷயங்களும் எந்த ஹெட் ஆஃபீஸுக்கு அது ரிசீவபிள், பிரான்ச்லேருந்து வர வேண்டிய பைசா தான். Understood? So thereby what we will do is that branch account open பண்ணி, பல branches இருக்கும், பல branch account open பண்ணி branchல நடக்கிற எதுவுமே account பண்ணாம நான் அவனோட என்ன பண்றேனோ அதை மட்டும் பண்ணி I will account the opening and closing balance. There ends the matter. So we will have opening balance. என்ன opening balance? Whatever available at the branch. branchல stock, debtors, cash, furniture, machinery என்ன இருந்தாலும் அது அத்தனையும், sofa set எல்லாமே எனக்கு receivable தான். Understood? So 2 balance brought down, inner column அதை எழுதி டோட்டல் பண்ணுறேன். அதுக்கப்புறம் this year I would have given them goods or cash. So whatever I have given. அதே மாதிரி if I am not giving cash to them, but if I am incurring some expenses on behalf of them இருந்தாலும் 2 cash எழுதுவேன். So either paid money to them directly or paid money for them or on behalf of them இருந்தாலும் 2 cash தான். Understood? So some question it is given like this: paid rent on behalf of the branch nalum it will come in the branch account and keta. So nala sometimes we'll misunderstand, oh branch ku kudutha dana varum, idha branch ku kudukaliye, adala branch ku aga kuduthalum varum. So goods and cash send, adukapparam some goods they may returns if it is not good quality, that will be reversed. Whatever money they have already given adha nam account பண்ணுவோம். இருக்கீங்களா கிளாஸ்ல? ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த பிரான்ச்சில் என்னெல்லாம் க்ளோசிங்கில் இருக்கோ அதெல்லாம் அப்படியே எழுதுவோம். Understood? And the difference will be accounted as profit or loss. The difference will be accounted as profit or loss. So ஆல்ரெடி வர வேண்டியது இந்த வருஷம் கொடுத்தது, இந்த வருஷம் ஆல்ரெடி வந்தது, இன்னும்
வர வேண்டியது. இந்த டிஃபரன்ஸை will be accounted as profit or loss, my dear friends. Understood? சரி, only thing is இதில் ஸ்டாக் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும், எல்லாமே அட் த ரெலவென்ட் ப்ரைஸாக இருக்கும். ஸ்டாக் வந்து இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸ் ஆர் செல்லிங் ப்ரைஸில் இருக்கும், which will be converted into cost price, which will be converted into இப்போ இந்த குட்ஸ் சென்ட்டு, குட்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸு, க்ளோசிங் ஸ்டாக், இது எல்லாமே இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸில். இந்த இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸில் இருக்கிறத காஸ்ட் ப்ரைஸில் மாற்றுறதுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் போய் எழுதணும். ஸோ இங்கே பை ஸ்டாக் ரிசர்வ், இங்கே டு ஸ்டாக் ரிசர்வ் ரிலேட்டிங் டு க்ளோசிங் ஸ்டாக். க்ளோசிங் ஸ்டாக் கிரெடிட் சைடில் இருக்குது, அதோட மார்ஜின் ரிமூவல் வில் பி ஷோன் இந்த டெபிட் சைடு. இருக்கீங்களா கீர்த்தனா? ஓகே ஓகே ஃபைன். 2 to 5 பணக்கம் கம்மியாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ தட் வே ஸ்டாக் ரிசர்வ். அதுக்கப்புறம் குட்ஸ் சென்ட் டு பிரான்ச், குட்ஸ் சென்ட் டு பிரான்ச் ரிவர்சல். இதோட சப்போஸ் 5000 யூனிட்ஸ் சென்ட்டு, அதில் 500 யூனிட்ஸ் ரிட்டர்ன்டுனா அப்போது இந்த இடத்துல மார்ஜின் தனித்தனியாக ரிமூவ் பண்ணாமல் 4500 யூனிட்ஸுக்கு வி வில் பி ரிமூவிங் த மார்ஜின். 5000க்கு கிரெடிட்லையும் 500க்கு டெபிட்லையும் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நேராக 4500க்கு கிரெடிட்ல ரிமூவ் பண்றோம். That is what we understanding as removal of margin on net goods sent to branch. Removal of margin on. So like that we will be having opening balances available at the branch, closing balances available at the branch. Goods cash sent, goods cash return. நம்ம ஸ்டாக் எல்லாம் கேஷ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த மார்ஜின் ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ரிசர்வ் கிரெடிட்லையும் க்ளோசிங் ஸ்டாக் ரிசர்வ் டெபிட்லையும் குட்ஸ் அண்ட் குட்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸை நெட் பண்ணி அதுக்கான மார்ஜினை கிரெடிட்லையும் எழுதி அந்த அக்கௌண்ட்டை பேலன்ஸ் பண்ணினா இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் தான் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ். திஸ் இஸ் டெட்டார் சிஸ்டம் ட்ரீட்டிங் பிரான்ச் ஆஸ் ஏ டெட்டார். சரி, ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி விச் மீன்ஸ் ப்ரைமர்லி இங்கே ஒன்று புரிஞ்சுக்கோங்க, வாட் எவர் டிரான்சாக்ஷன் ஹேப்பனிங் பிட்வீன் ஹெட் ஆஃபீஸ் அண்ட் பிரான்ச் மட்டும்தான் இந்த பிரான்ச்சில் வரும். விச் மீன்ஸ் suppose if the question is asking you data system and they give information about cash sales, credit sales, normal loss, abnormal loss, salaries paid, rent paid, discount, bad debts, அப்படின்னு so many transactions of branch கொடுத்திருந்தாலும் அதெல்லாம் நமக்கு irrelevant. பிரான்ச்சில் வெளியாளோட நடக்கிற டிரான்சாக்ஷன் எதுவுமே அக்கௌண்ட் பண்ண மாட்டோம் அண்டர். only thing is that the data system will be getting accurate கரெக்டான ப்ராஃபிட் கிடைக்கும். ஆனால் நமக்கு அங்கே இருக்கிற ஸ்டாக்ல இருக்கிற லாஸ், டெட்டாஸ்னால வர லாஸ் மேலாம் கண்ட்ரோலே இருக்காது. அவனே டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துப்பான், பேட் டெட்ஸ்னு தள்ளிடுவான். ஸோ அதனால வர லாஸ் எல்லாம் நமக்கு கண்ட்ரோல் இருக்காது. ஸோ ஹெட் ஆஃபீஸ் பிரான்ச்சுக்கு பர்மிஷன் கொடுத்துட்டு கலெக்ஷன்லாம் பண்ண சொல்லிட்டாங்க. வர கலெக்ஷன் வர வேண்டிய அமௌண்ட் தான் நமக்கு தெரியுமே தவிர டெட்டாஸ்னால எவ்வளோ, ஸ்டாக்குனால எவ்வளோ லாஸ், டெட்டாஸ்னால எவ்வளோ டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்த, எவ்வளோ பேட் டெட்ஸ் ஆச்சு, இந்த மாதிரி எந்த இன்புட்ஸும் ஹெட் ஆஃபீஸுக்கு இருக்காது. அப்போது அந்த மாதிரி நிறைய பொட்டென்ஷியல் சான்சஸ் இருக்குது. ஒரு மாதிரி பெரிய பிரான்ச்சாக இருந்ததுன்னா அதிலலாம் கண்ட்ரோல் வேணுன்றதுக்காக கிரியேட் பண்ண சிஸ்டம் தான் ஸ்டாக் அண்ட் டெட்டார் சிஸ்டம். ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் presenting a single account, will present account for each of the item. அங்கே மெயினாக என்னென்ன இருக்கோ அது அத்தனை இதுக்கும் அக்கௌண்ட்டு. ஸோ அங்கே பிரான்ச் ஸ்டாக் இருக்கும், டெட்டாஸ் இருக்கும், கேஷ் இருக்கும். சப்போஸ் இஃப் தே ஹாவ் பிபினா வில் ஆல்சோ present branch PPE அக்கௌண்ட். நம்ம அது கிளாஸ் ரூமில் படிக்கலையே தவிர இஃப் தே ஹாவ் சம் பிபி அதுவும் தான் ப்ரெசென்ட் பண்ணுவோம். சார் டெட்டாஸ் டிபெண்டன்ட் பிரான்ச்சில் பிபி இருக்குமா சார்? இருக்கும். ஒரு ஃபர்னிச்சர் கூட எல்லாமே இருக்கும். பிரான்ச்சில் எவனும் உட்காரக்கூடாது அப்படிலாம் கிடையாது. ஸோ தெர் வில் பி சம் ஃபர்னிச்சர், தெர் வில் பி சம் சோஃபா செட், சம் ஃபர்னிச்சர், சம் அசெட்ஸ் வில் பி தேர். ஸோ பிபி இருந்தால் வில் பி ப்ரிப்பேரிங் பிபிஇ ஆகும். இந்த ஓல்டன் டேஸ் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுனாலேயே வி வில் ஹாவ் ஒன்லி ஸ்டாக் டெட்டாஸ் கேஷ் ப்ரிடாமினண்டாக இருக்கே தவிர மற்றபடி இன்றைக்கி இருக்கிற பிரான்ச்சஸ் எல்லா இடத்துலையுமே தேர் வில் பி அதர் அசெட்ஸ் ஆல்சோ அதர் தென் தி ஸ்டாக் டெட்டாஸ் அண்ட் கேஷ் ஆல்சோ இருக்குது. எனவே என்னென்ன இருக்கோ அதுக்கெல்லாம் வில் பி ஓப்பனிங் செப்பரேட் அக்கௌண்ட். அதுக்கப்புறம் கிராஸ் ப்ராஃபிட்டை கண்டுபிடிக்க வில் பி ப்ரிப்பேரிங் அன் அக்கௌண்ட் கால் பிரான்ச் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட். நெட் ப்ராஃபிட்டை கண்டுபிடிக்க பிரான்ச் P&L அக்கௌண்ட். அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் ரூட் பண்ண வி ப்ரிப்பேர் ஒன் அக்கௌண்ட் கால் பிரான்ச் எக்ஸ்பென்சஸ் அக்கௌண்ட். அதுக்கப்புறம் ஆக்சுவலி இன்னொரு அக்கௌண்ட் தேவை கிடையாது. ஸோ whenever we send goods to the branch ஸ்டாக்ல எப்போ சார் என்ட்ரி எழுதுறது? ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு என்ட்ரிஸ்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. அதெல்லாம் நான் வந்து நோண்டாமல் ஈஸியாக நல்லா லிசன் பண்ணுங்க. டிரான்சாக்ஷனை படிக்கிறோம். இதில் எப்போ என்ட்ரி வரணும்னா ஸ்டாக்கு நார்மலி ஷோஸ் டெபிட்,
எப்பெல்லாம் பிரான்ச்சில் ஸ்டாக் ஃபிசிக்கலாக இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அப்போல்லாம் டெபிட் பண்ணணும். எப்பெல்லாம் பிரான்ச்சில் ஃபிசிக்கலாக ஸ்டாக் கம்மி ஆகுதோ அப்போ கிரெடிட் பண்ணணும். அந்த மாதிரி ஈஸியாக படித்தாலே போகிறோம். அப்போ எப்போ இங்கே இன்க்ரீஸ் ஆகும்? ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இருக்கிறது அங்கே இருக்குது. இந்த வருஷம் நான் குட்ஸ் சென்ட் பண்ணினா அப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகும். கஸ்டமர்ஸ் வந்து பிரான்ச்சுக்கு குட்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் பண்ணாலும் இன்க்ரீஸ் ஆகும், சேல்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் வரும். அதே மாதிரி சேல்ஸ் பண்ணால் ரெடியூஸ் ஆகும். பிரான்ச்லேருந்து குட்ஸ் ரிட்டர்ன்டு டு அப்போ டிக்ரீஸ் ஆகும். அதே மாதிரி வேரியஸ் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் லாஸில் டிக்ரீஸ் ஆகும். பாக்கி க்ளோசிங் ஸ்டாக்காக இருக்கும். அப்போ கிரெடிட்டில் மேக்ஸிமம் என்ட்ரிஸ் என்னென்னு பார்த்தா என்ட்ரிஸ் எல்லாம் விட்ருங்க. கிரெடிட்டில் மேக்ஸிமம் சேல்ஸ் என்ன கேஷ் சேல், கிரெடிட் சேல், லாஸ், நார்மல் லாஸ், அப்நார்மல் லாஸ், குட்ஸ் ரிட்டர்ன் டு ஹெட் ஆஃபீஸ், க்ளோசிங் ஸ்டாக். இதான் மேக்ஸிமம். அதில் என்ன இருக்கோ அதை கிரெடிட் பண்ணுங்க. கொஸ்டினில் இந்த 6ல் என்ன இருக்கோ அதை கிரெடிட் பண்ணுங்க. டெபிட்டில் என்னெல்லாம் இன்க்ரீஸ்? ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இருக்கும், குட்ஸ் சென்ட், அப்புறம் குட்ஸ் ரிட்டர்ன்டு ஃப்ரம் கஸ்டமர்ஸ், சேல்ஸ் ரிட்டர்ன். புரியுதுங்களா? ஸோ தட் வே இட் வில் பி ஹேவிங் இதெல்லாம் மேக்ஸிமம் இருக்கும். இதெல்லாம் எது இருக்கோ அதை எழுதிக்கோங்க. அண்டர்ஸ்டூடா? ஸோ லிசன் கேர்ஃபுல்லி. ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான், இங்கே இருக்கிற எல்லா என்ட்ரிஸும் எக்ஸ்பெக்டட் டு பி அட் இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸ். சேல்ஸ் என்ட்ரி இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸ், லாஸ் என்ட்ரி இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸ், க்ளோசிங் ஸ்டாக் இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸ், ஓப்பனிங் ஸ்டாக் குட்ஸ் அண்ட் இன்வாய்ஸ் எல்லாமே எக்ஸ்பெக்டட் டு பி அட் இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸ் இஸ் கன்சிடர்ட் as a minimum selling price. இப்படி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணும்போது இந்த அக்கௌண்ட்டை டேலி பண்ணும்போது சம் டிஃபரன்ஸ் வந்தால் அப்போ அதுக்கு சில அசம்ஷன்ஸ் இருக்கு. என்ன அசம்ஷன்னா, கிரெடிட் அதிகம்னா அப்போ நீங்க நினைக்கிற மாதிரி சேல்ஸ் வாஸ் அட் எ பிரைஸ். அப்போ இந்த சைடு அதிகமாக இருக்குன்னா இங்க பேலன்சிங் ஃபிகர் வரும், அது ப்ராஃபிட் தான். ஆக்சுவலி இன்வாய்ஸ் பிரைஸ் வரையே ப்ராஃபிட் இருக்கு, அதுக்கு மேல இருக்கிறது கண்டிப்பா. So we'll be transferring that amount to branch adjustment account. Branch, because it is also part of gross profit தான். ஸோ 100 ரூபாய் 150 ரூபாய்க்கு விற்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன். 150 ரூபா வரை ஆல்ரெடி ப்ராஃபிட்டில் போட்டுட்டு 50 ரூபா. ஆனால் அவன் 160க்கு விற்றான் அப்படின்னு எனக்கு இப்போ தான் தெரியுது. அப்போ அந்த எக்ஸ்ட்ரா 10 ரூபாவும் பிரான்ச் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட்டில் போடணும். பிகாஸ் தட் இஸ் ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட். அண்டர்ஸ்டுடா? all of you. Branch stock la debits la enna varum, credits la enna varum. I am not going to explain all the entries and all, like purchases, screen edunga, adu edunga, idu edunga. So we are not making you teach about all the accounting entries here. Just like that, stock la enna entries varum? Stock physical increase aachuna debit, kammi aachuna credit. Debtors increase aachuna debit, kammi aachuna credit. appo debtors visualize pannunga. Opening debtors, sales, cash collection, discount, bad debts, sales returns, closing. Maximum அவ்வளோதான். இதில் எல்லாம் நான் எதாவது கண்டுபிடிக்க எதுவும் கண்டுபிடிக்க வேண்டாம். Question should give this information. Understood? So which means minimum debtors என்ன வரும் அப்படின்னா opening balance, sales, collection, closing. Suppose in the 4 3 தான் present na, fourth one will be arrived as balancing figure. But sales returns bad debts discount இதெல்லாம் balancing figure இல்ல, அதெல்லாம் questionல தந்தா இருக்கு, இல்லனா இல்ல, அவ்வளவுதான். So like that easily you can go for posting into stock and debtors account. Branch cash னு புதுசா என்னமோ பயங்கரமா படிச்ச மாதிரி படிக்காதீங்க. சாதாரண cash account, cash increase ஆகும் டெபிட். ஒரு பிரான்ச்சில் ஃபிசிக்கலாக கேஷ் எப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகும்? ஓப்பனிங் கேஷ் இருக்கு, ஹெட் ஆஃபீஸ் கேஷ் கொடுத்தா அது கலெக்ஷன் ஃப்ரம் கேஷ், சேல்ஸ், கலெக்ஷன் ஃப்ரம் டெட்டாஸ், இவ்வளோதான் கேஷ். எப்படி எல்லாம் வெளியே போகும்? ரெமிட்டன்ஸ் டு ஹெட் ஆஃபீஸ், எக்ஸ்பென்சஸ், க்ளோசிங் கேஷ், இவ்வளோதான். ஸோ இந்த டிரான்சாக்ஷன்லாம் கொடுப்பாங்க. ஹோப் யூ ஆர் ஃபாலோயிங் திஸ். தட் வே ப்ளீஸ் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ அதனால் இது போஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு பக்காவாக அக்கௌண்ட்ஸு டபுள் என்ட்ரியில் தெரிஞ்சால் தான் இந்த அக்கௌண்ட்ஸே நான் எழுத முடியும். இல்லைன்னா ஸ்டாக் அண்ட் டெட்டாஸே நான் பண்ணவே முடியாதுன்னா கிடையவே கிடையாது. ஒரு பேசிக்கான ஒரு அக்கௌண்டிங் சென்ஸ். கேஷ்னா டெபிட், இன்க்ரீஸ் ஆகும் போதெல்லாம் டெபிட், ரெடியூஸ் ஆகும்போது கிரெடிட். எல்லா அசெட்ஸுமே டேஷ் டெபிட், அதெல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா டெபிட், அது கிரெடிட், குறையும் போது கிரெடிட். இந்த நாலேஜ் வச்சு நம்ம
ஒரு காமன் மேன ஒரு 2 நாள் படிச்சு கூட எக்ஸாமுக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன். இஸ் தட் கிளியர்? ஸோ தட் வே யூ ஆர் ப்ரெசென்டிங் பிரான்ச் ஸ்டாக், பிரான்ச் டெட்டாஸ், பிரான்ச் கேஷ். பிபி இருந்தால் பிபி, அதுக்கு டிப்ரிசியேஷன் இருந்ததுன்னா தென் எல்லாமே வில் பி கால்ட் அஸ் பிரான்ச் எக்ஸ்பென்சஸ். பேட் டெட்ஸ்க்கு பேரும் பிரான்ச் எக்ஸ்பென்சஸ். அப்போ பேட் டெட்ஸ்க்கு நார்மலாக என்ட்ரி என்ன? பேட் டெட்ஸ் டு டெட்டாஸ். பிரான்ச்சில் பொறுத்தவரை பிரான்ச் எக்ஸ்பென்சஸ் டு பிரான்ச் டெட்டாஸ். டிஸ்கவுண்ட்டுக்கு நார்மல் என்ட்ரி டிஸ்கவுண்ட் டு டெட்டாஸ். பிரான்ச் எக்ஸ்பென்சஸ் டு பிரான்ச் டெட்டாஸ். எல்லா எக்ஸ்பென்சஸும் will be rooted in the expenses account and all these expenses will be transferred to branch P&L. இந்த பிரான்ச் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ல என்னெல்லாம் சார் வரும்? ரொம்ப சிம்பிள். ஸ்டாக், பிரான்ச் ஸ்டாக்ல ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இஸ் அ டேஷ் பிரைஸ், அதோட ப்ராஃபிட் நீங்க எழுதிக்கணும். அதே மாதிரி குட்ஸ் சென்ட் பை ஹெட் ஆஃபீஸ் டு பிரான்ச், அப்பவும் ப்ராஃபிட் நீங்க எழுதிடணும். பிரான்ச்சில் குட்ஸ் அனுப்பின உடனேயே ப்ராஃபிட் இங்கே புக் பண்ணிடுவேன் எந்த அக்கௌண்ட்ல? ஸோ பிரான்ச்சில் ஸ்டாக் இருக்குன்னா அந்த ப்ராஃபிட் வில் பி ஆட்டோமேட்டிக்லி அக்கௌண்ட் இன் தி பிரான்ச் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட். ஸோ பிரான்ச் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்னன்னா ப்ராஃபிட் ஆன் ஓப்பனிங் ஸ்டாக், ப்ராஃபிட் ஆன் குட் சென்ட், ப்ராஃபிட் ஆன் குட் சென்ட். அதுக்கப்புறம் பிரான்ச் சேல்ஸ் பண்ணும்போது எந்த ப்ராஃபிட் அக்கௌண்ட் பண்ண வேண்டாம், பிகாஸ் ஆல்ரெடி ப்ராஃபிட் இஸ் அக்கௌண்டட். ஒன்லி திங் இஸ் இப்போ பிரான்ச்லேருந்து குட்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் ஆகுதுன்னா அந்த ப்ராஃபிட்டை ரிமூவ் பண்ணணும். ப்ராஃபிட் ரிலேட்டிங் டு குட்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ். ஏன்னா அந்த ப்ராஃபிட் இனிமேல் நமக்கு பிரான்ச்சில் ஏர்ன் பண்ண முடியாது. ஏர்ன் பண்ணுவேன்னு நினச்சி போட்டு வச்சுட்டேன், இப்போ அவன் தான் ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டானே. அதே மாதிரி பிரான்ச்சில் குட்ஸ் லாஸ் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த ப்ராஃபிட்டை ரிமூவ் பண்ணிடணும். புரியுதுங்களா? அதே மாதிரி பிரான்ச்சில் இன்னும் விற்காத குட்ஸ்னா அதுவும் ரிமூவ் பண்ணணும். அப்போ பாக்கி இருக்கிறது தான் ப்ராஃபிட் ஆன் குட்ஸ் சோல்டு. பாக்கி இருக்கிறது தான். ஸோ வி புக் த ப்ராஃபிட் when the goods reaches the branch. On opening stock we book the profit, goods and அந்த ப்ராஃபிட் புக் பண்ணுவோம். எப்போல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுவோம்? ரிட்டர்ன்ஸ் பண்ணா, லாஸ் ஆச்சுன்னா, சேல் ஆகாமல் எப்பெல்லாம் போச்சோ அப்போல்லாம் நம்ம அதை ரிமூவ் பண்ணுவோம். அண்டர்ஸ்டூடா? ஸோ தட் வே வி ரிமூவ் த ப்ராஃபிட். த பேலன்சிங் ஃபிகர் ரெப்ரசென்ட் த ப்ராஃபிட் ஆன் குட்ஸ். ஸோ நான் அதுக்கு முன்னாடி பிரான்ச் ஸ்டாக்கில் ஒரு பேலன்சிங் ஃபிகர் இருந்ததுன்னா அதுவும் ஷுட் பி ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட். தட் ரெப்ரசென்ட் சேல் ப்ரைஸ் ஓவர் அண்ட் அபோவ் இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸ். அப் டு இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸ் இருக்கிற ப்ராஃபிட் புக் பண்ணிட்டேன். இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸ்க்கு மேலே விற்றுருக்கான் அப்படின்றத இயர் எண்டில் ஸ்டாக் அக்கௌண்ட்டை பேலன்ஸ் பண்ணும்போது தான் தெரியுது. That amount will be accounted, my dear friends, and this adjustment account profit will be transferred to branch P&L by branch adjustment. In a branch expenses, you will have net profit transferred to head office P&L. I'm not explaining the goods sent to branch account. It is actually என்ன அப்படின்னா நம்ம head office பர்ச்சேஸ் பண்ண குட்ஸ் தான் சம் போர்ஷன் வாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு பிரான்ச். ஆனால் அதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது குட்ஸ் சென்ட் டு பிரான்ச்னு எழுதி ரிட்டர்ன்ஸ் ஆச்சுன்னா அதை மைனஸ் பண்ணி ஃபைனல் நெட்டாக என்ன குட்ஸ் பிரான்ச்சுக்கு போச்சோ அதை மட்டும் வில் பி டிடக்டிங் ஃப்ரம் பர்ச்சேசஸ். இது அந்த அக்கௌண்ட் பற்றி ரொம்ப அதிகமாக இது பண்ண வேண்டாம். கோர் அக்கௌண்டிங் இந்த அக்கௌண்ட்ஸ் தான். என்னென்ன அக்கௌண்ட்ஸ்? பிரான்ச் ஸ்டாக், பிரான்ச் டெட்டாஸ், கேஷ், எக்ஸ்பென்சஸ், அட்ஜஸ்ட்மெண்ட், P&L. குட்ஸ் சென்ட் பிரான்ச் மட்டும். அண்டர்ஸ்டூடா? இது ஸ்டாக் அண்ட் டெட்டா சிஸ்டம். இதுலேயும் இந்த மெத்தடில் பண்ணாலும் டெட்டா சிஸ்டம் ஃபாலோ பண்ணாலும் ப்ராஃபிட் வில் ரிமைன்ஸ் த சேம். ஒன்லி திங் இஸ் யூ ஹவ் டீடைல்டு கண்ட்ரோல் ஓவர் பேட் டெட்ஸ் எவ்வளோ, டிஸ்கவுண்ட் எவ்வளோ, லாஸ் எவ்வளோ, ஸ்டாக் லாஸ் எவ்வளோ அப்படின்றது எல்லாமே தெரியும். ப்ராஃபிட்டும் தெரியும். இன் அடிஷன் டு தட் நுணுக்கமாக சில விஷயங்கள் தெரியும். டெட்டா சிஸ்டத்தில் we know only ப்ராஃபிட் தெரியும், அவ்வளோதான். பாக்கி அங்கே என்ன நடக்குதுன்னு நமக்கு தெரியாது. இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ். ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் மெத்தட் அப்படின்றது மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேரிங் பிரான்ச் ட்ரேடிங் அண்ட் P&L அக்கௌண்ட். ப்ரிப்பேரிங் நார்மல் financial statements, but there is no balance sheet for them. So branch trading and P&L account. Only thing is there is no concept of invoice price in a normal final accounts. Everything will be at cost. So opening stock, purchases meant only for branch, which is nothing but balance in the goods sent to branch account. In other words, net goods sent to branch at cost price. What is this purchase? Net goods sent to branch at a cost price. Suppose I would have transferred 5 lakhs invoice price, 50,000 return ஆயிருக்கும். 4 lakh 50 தான் goods அனுப்பினோம். அதான் invoice price, அதான் cost price க்கு மாத்தின figure. Which means the amount of purchase meant for branch. அதுக்கப்புறம் you will be having sales, cash sale, credit sale. மறக்காம டிடெக்ட் பண்ண வேண்டியது sales returns. Sales, closing stock. எல்லாமே at cost price. You will have gross profit, various expenses, you will be having net profit. சாதாரண final accounts. Preparing branch
trading and P&L. So you have three problem area under dependent branch. Only data system. Data system is opening balances of whatever assets. Liability sometime is not minus பண்ணி காமிங்க. Suppose branch ஒரு liability இருக்கு. ஏதோ ஒரு liability இருந்தா அதை creditல எல்லாம் பண்ண வேண்டாம். What we are showing is net receivable from branch. அங்க சார் assets 5 lakhs இருக்கு, liability 50,000 இருக்கு, opening balance 4,50,000. ஸோ சப்போஸ் அந்த மாதிரி திடீர்னு ஒரு லைபிலிட்டி அங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஒரு அவுட்ஸ்டாண்டிங் பேமெண்ட் ஃபார் பர்ச்சேசஸ் அப்படின்னு ஒரு அமௌண்ட் சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் எழுதணும் அதுவும் டூ பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன். ஸோ யூல் ஹாவ் ஸ்டாக்கு டெட்டாஸ் அப்புறம் ஏதாவது லைபிலிட்டி இருந்தால் அதை மைனஸ் பண்ணி நெட் ஃபிகர் வில் பி ஷோ. ஸோ விச் மீன்ஸ் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் அப்படின்றது ஓப்பனிங் நெட் அசெட் ஆஃப் த பிரான்ச். ஓப்பனிங் அதுக்கப்புறம் நான் என்னென்ன குட்ஸ் கொடுத்தேன், என்ன கேஷ் கொடுத்தேன், குட்ஸ் என்ன திருப்பி வந்தது, கேஷ் எப்படி வந்தது, க்ளோசிங் பேலன்ஸ். அதுக்கப்புறம் இந்த குட்ஸ் எல்லாம் should be converted into cost price by removing the opening stock reserve, closing stock reserve, and the margin should be removed on the net goods. This is how data system. Stock and data system, we prepare these accounts: branch stock, branch debtors, branch cash, branch expenses. இந்த என்ட்ரிஸ் எல்லாம் எனக்கு சரியா புரியல. என்ட்ரி எல்லாம் சார் ஸ்டாக்கு ஃபிசிக்கலாக இன்க்ரீஸிங்னா டெபிட், ஸ்டாக் ஃபிசிக்கலாக டிக்ரீஸ்னா கிரெடிட். ஒரு காமன் மேன் கேன் ஈஸிலி விஷுவலைஸ் எப்போ சார் பிரான்ச்சில் ஃபிசிக்கலாக ஸ்டாக் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ரொம்ப சிம்பிள்ப்பா. ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இருக்குது, நான் குட்ஸ் அனுப்பினேன், ஹெட் ஆஃபீஸ் அனுப்பினா இன்க்ரீஸ் ஆகும், கஸ்டமர் ரிட்டர்ன்ஸ் பண்ணாங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும், அவ்வளோதான். டிக்ரீஸ் எப்போ ஆகும், கேஷ் சேல்ஸ், கிரெடிட் சேல்ஸ், நார்மல் லாஸ், அப்நார்மல் லாஸ், குட்ஸு ரிட்டர்ன்டு பை பிரான்ச் டூ, இதெல்லாம் ரிடக்ஷன், க்ளோசிங் ஸ்டாக். ஈஸியாக விஷுவலைஸ் பண்ண முடியும். கிரெடிட்டில் என்ன வரும், டெபிட்டில் என்ன வரும், அண்டர்ஸ்டூடா? அது ஏன் வரும் அப்படின்றத மெமரைஸ் பண்ணல, லாஜிக்கலாக குறையுது, அதனால கிரெடிட். எப்போ குறையுதுன்றத காமன் சென்ஸில் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும். அண்டர்ஸ்டூடா? ஸோ பிரான்ச் டெட்டாஸில் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ், சேல்ஸ், collection, cash collection, collection, bad debts, discount, sales returns, closing balance. Understood? So that way you can easily understand these postings and all. So solve பண்ணுங்க. நல்லா என்ட்ரிஸ் வச்சு படித்தவங்க அதை வச்சு கண்டினியூ பண்ணுங்க. சார் நான் பிரான்ச்சே படிக்கலைன்னா அதுக்கும் ஒரு ஒரு ரிவிஷன் மாதிரி நம்ம கொடுக்குறோம், அவ்வளோதான். ஸோ இந்த கொஸ்டின் வந்தால் நான் அட்டன் பண்ணணும், ஸோ என்னாலையும் ஆன்சர் பண்ண முடியும் அப்படின்றதுக்காக நம்ம இது பண்ணுறோமே தவிர நல்லா படித்தவங்களுக்கு இப்போ சொன்ன எதுவுமே நீங்கள் எடுத்துக்க வேண்டாம். அப்படியே இது பண்ணி எனக்கெல்லாம் அக்கௌண்டிங் என்ட்ரிஸ் அங்கேருந்து இங்கே கனெக்ட் பண்ணி இங்கேருந்து அங்கே கனெக்ட் பண்ணி என்ட்ரிஸோட படிக்கணும், அப்படி படிங்க. ஓகே, ஸோ ஐ எம் நாட் எக்ஸ்பிளைனிங் எனி திங் which is discouraging you from learning the concept and all. Whoever learned the concept so well, please apply that as it is. Going to next independent branch. 18 minutes break. 3:42 ஆகுது, இன்னும் 18 minutes தான். சூப்பராக போய் ஓடி வந்துடலாம். ஓகே, ஸோ as far as independent branch is concerned, நிறைய பேர் ஒரு டஃப் ஏரியா அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுற ஒரு ஏரியா அது இண்டிபெண்டன்ட் பிரான்ச். இண்டிபெண்டன்ட் பிரான்ச் பொறுத்தவரை என்ன அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்படின்னா, ஹெட் ஆஃபீஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் ஹெட் ஆஃபீஸ் புக்ஸ்லையும் பிரான்ச்சோட அக்கௌண்ட்ஸ் பிரான்ச்சோட புக்ஸ்லையும் மெயின்டைன் ஆகும். ஸோ ஹெட் ஆஃபீஸ் வில் ப்ரிப்பேர் ஹெட் ஆஃபீஸோட ட்ரேடிங் P&L balance sheet, branch will prepare branch trading P&L. In addition to this, head office also integrate these two information to prepare the overall company's business order information. But நம்ம கிளாஸ் ரூமில் போடும்போது we prepare like trading and P&L அப்படின்னு போட்டு we prepare head office, branch, total அப்படின்னு போடுவோம். இந்த மாதிரி போடும்போது நமக்கு ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும், இது ப்ளஸ் இது அப்படின்ட்டு. Actually all these three are independent preparation. இது head office prepared only from the head office perspective, இது branch prepared from branch perspective. அதுக்கப்புறம் head office டாப் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷனும் இன்டெகிரேட் பண்ணுற வேற ப்ரிப்பரேஷன் தான் அந்த டோட்டல் காலம். இட் இஸ் நாட் ஆக்சுவலி திஸ் காலம் ப்ளஸ் திஸ் காலம் இஸ் திஸ் காலம் அப்படின்னு கிடையாது. ஒரு ஓவரால் மேனேஜ்மெண்ட் ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு ஆட் பண்ணி எதெல்லாம் மைனஸ் பண்ணுமோ அதெல்லாம் பண்ணி கம்பெனிக்கு இது இன்கமா அப்படின்னு பார்த்து அக்கௌண்ட் பண்ணுறது தான் டோட்டல் காலம். இது 1 பாயிண்ட். இப்போ இதுக்கு கொஸ்டின் இஸ் கிவிங் யூ ட்ரையல் பேலன்ஸ் டெபிட், credit for head office, debit, credit for branch. There will be lot of information like opening stock, purchases, sales, closing stock,
அதுக்கப்புறம் வேரியஸ் எக்ஸ்பென்சஸ், அதுக்கப்புறம் கேபிட்டல் இல்லை ஷேர் கேபிட்டல், எய்தர் கேபிட்டல் ஆர் இது only appears in the head office column. You won't have capital or share capital in the branch column. Head office branchக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ண அமௌண்ட் எல்லாமே ஹெட் ஆஃபீஸ் புக்ஸில் பிரான்ச் அக்கௌண்ட் ஒரு அக்கௌண்ட்டில் இருக்கும். ஹெட் ஆஃபீஸ் பிரான்ச்சுக்காக என்னென்ன செலவு பண்ணதோ ஓனர்ஸ் ஹெட் ஆஃபீஸில் கொண்டு வந்த பைசா தான் கேபிட்டலாக இருக்கும். ஹெட் ஆஃபீஸ் பிரான்ச்சுக்காக செலவு பண்ணதெல்லாம் அப்போ அது பிரான்ச் புக்ஸில் அது ஹெட் ஆஃபீஸுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அமௌண்ட்னு இருக்கும். அப்போ பிரான்ச் புக்ஸில் ஹெட் ஆஃபீஸ் அக்கௌண்ட்னு ஒரு கிரெடிட் இருக்கும். ஹெட் ஆஃபீஸ் புக்ஸில் பிரான்ச்சுக்காக செலவு பண்ணது அவன்கிட்ட வர வேண்டியதுன்னு ஒரு டெபிட் இருக்கும். ஹெட் ஆஃபீஸ் புக்ஸில் பிரான்ச் வில் ஷோ, பிரான்ச் புக்ஸில் ஹெட் ஆஃபீஸ் வில் ஷோ கிரெடிட் பேலன்ஸ். அது அவங்களுக்குள்ள கொடுக்க வேண்டிய பைசா. ஆனால் அந்த மாதிரி ரிசீவல் பேயபிள் அந்த கம்பெனிக்கு இல்லை. இந்த கம்பெனியோட பேலன்ஸ் ஷீட் போடும்போது அந்த கம்பெனி பேலன்ஸ் ஷீட்டில் பிரான்ச் அக்கௌண்ட்னு ஒன்றும் ஹெட் ஆஃபீஸ் அக்கௌண்ட்னு ஒன்றும் இல்லவே இல்லை. இன்டர்னலாக ஹெட் ஆஃபீஸ் பொறுத்தவரை ஒன்டைந்து வர வேண்டியது, பிரான்ச் பொறுத்தவரை உனக்கு கொடுக்க வேண்டியது. கம்பெனி பொறுத்தவரை அந்த மாதிரி ஒரு ரிசீவபிள் பேயபிள் இல்லை. அதே மாதிரி ஹெட் ஆஃபீஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு குட்ஸ் டு பிரான்ச்னா குட்ஸ் சென்ட் டு பிரான்ச், குட்ஸ் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் ஹெட் ஆஃபீஸ் அப்படின்னு இது ஹெட் ஆஃபீஸ் புக்ஸில் இன்கமாகவும் இது பிரான்ச் புக்ஸில் எக்ஸ்பென்ஸாகவும் இருக்கும். அப்போது ஹெட் ஆஃபீஸ் ட்ரேடிங் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது இந்த குட்ஸ் சென்ட் டு பிரான்ச் இன்கம் சைடில் இருக்கும். பிரான்ச் ட்ரேடிங் பீனல் பண்ணும்போது எக்ஸ்பென்ஸாக இருக்கும். பிரான்ச்சுக்கு குட்ஸ் வாங்குறாங்க, ஹெட் ஆஃபீஸ் கொடுத்தாங்க, அது ஹெட் ஆஃபீஸ்க்கு இன்கம், பிரான்ச்சுக்கு கம்பெனிக்கு இது இன்கமும் இல்லை எக்ஸ்பென்ஸும் இல்லை. இன்கம் சைட்லையும் வராது, எக்ஸ்பென்ஸ் சைட்லையும் வராது. அதனால் இது ப்ளஸ் இது அது மைனஸ் பண்ணாமல் அப்படி இப்படின்னு பண்ணோம்னா டோட்டல் காலம் இஸ் இண்டிபெண்ட். கம்பெனியோட வியூ பாயிண்ட்ல அது இன்கமும் இல்லை, அதே மாதிரி பேலன்ஸ் ஷீட்டில் அது அசட்டும் இல்லை. பட் இந்த ஹெட் ஆஃபீஸ் அக்கௌண்ட் பிரான்ச் அக்கௌண்ட் அப்படின்றது அந்தந்த இன்ஸ்டிடியூஷனோட பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இருக்கும். அதாவது ஹெட் ஆஃபீஸ் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் அசட் சைடில் இருக்கும் பிரான்ச் அக்கௌண்ட், பிரான்ச்சோட பேலன்ஸ் ஷீட்டில் லைபிலிட்டி சைடில் இருக்கும் பேலன்ஸ் ஷீட்டில். ஆனால் ஓவரால் அந்த கம்பெனியோட பேலன்ஸ் ஷீட் அசட்லையும் இருக்காது. இந்த மாதிரி அவங்களுக்குள்ள நடந்த டிரான்சாக்ஷன் கம்பெனியில் இருக்காது. அவங்களுக்குள்ள ரிசீவபிள் பேயபிள் கம்பெனியில் இருக்காது. கம்பெனியில் இந்த பிஸ்னஸ் அஸ் எ ஹோலில் இருக்காது. இந்த ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்ததுன்னா இட்ஸ் பிகம் ஸோ சிம்பிள். பிகாஸ் ப்ராக்டிக்கலாக இந்த கன்ஃபியூஷன் அவாய்ட் ஆகுது. பிகாஸ் வி ஆர் நாட் நெவர் ப்ரிப்பேரிங் இந்த மாதிரி 3 காலம்னார் அப்ரோச் கான்செப்டே கிடையாது. ஹெட் ஆஃபீஸ் சென்னையில் உட்காந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது ஒன்று, பெங்களூரில் உட்காந்து பிரான்ச் அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த ஹெட் ஆஃபீஸோட டாப் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த 2 இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு கம்பைல் பண்ணுற ஒரு ஆக்டிவிட்டி தான் டோட்டல். இந்த மாதிரி 3 காலம் இருக்காது. இந்த காலத்துக்கும் இன்னொரு காலத்துக்கும் கனெக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணும்போது தான் பசங்களுக்கு தே ஆர் ஃபைண்டிங் டிஃபிகல்ட்டி இன் இண்டிபெண்டன்ட் பிரான்ச்சஸ். அதை நான் இப்போ சால்வ் பண்ண போகிறோம். ஷால் வி சால்வ் பண்ணால் நல்லா கவனிங்க. அப்போது நம்ம சிம்பிளாக அக்கௌண்ட் பண்ணுவோம். ஓப்பனிங் ஸ்டாக், நார்மலாக ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டு, ஓப்பனிங் ஸ்டாக், purchases, sales, closing stock. In addition to that, goods sent to branch will be shown as income in the goods received from head office will be shown as branch column. ஆனால் இது டோட்டல் காலமில் வராது. சப்போஸ் லைக் ஹெட் ஆஃபீஸ் பொறுத்தவரை 6,51,200 நம்பர் ரிமெம்பர் பண்ணுறதுனால சொல்கிறேன் கிளாஸ் ரூம் ஒர்க் புக்கில். 6,51,200 ஆனால் பிரான்ச்சில் அது 6,40,000 இருக்குது. அப்போ டிஃப்ரென்ஸ் சார், இப்போ இந்த டிஃப்ரென்ஸு இப்போதைக்கு இங்கே ஒன்றும் அக்கௌண்டிங் கிடையாது. ஆனால் பிஃபோர் வி ப்ரொசீட் ஃபார் தி ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ், இந்த ஹெட் ஆஃபீஸ் அக்கௌண்ட் பிரான்ச் அக்கௌண்ட் அமௌண்ட் இருக்கு, பிரான்ச் அக்கௌண்ட் ஷோயிங் டெபிட் அண்ட் ஹெட் ஆஃபீஸ் அக்கௌண்ட் ஷோயிங் அந்த 2 அமௌண்ட்டும் ஈக்குவலாக இருக்கணும். இல்லைன்னா தென் யூ ஷுட் மேக் இட் சேம். ஐடென்டிஃபைங் ரீசன்ஸ், 2 ரீசன் தான் காரணம். ஒன்று டிரான்சிட் ஐட்டம், இன்னொன்று அன்அக்கௌண்டட் ஐட்டம்ஸ். இன்னொன்று அன்அக்கௌண்டட் ஐட்டம். அன்அக்கௌண்டட் ஐட்டம் ஒமிஷன் பண்ணதுனால, அக்கௌண்ட் பண்ண வேண்டியது பண்ணாதனால. இன்னும் ஒன்று டிரான்சிட், குட்ஸ் நான் அனுப்பிச்சிட்டேன், நான் என்ட்ரி பாஸ் பண்ணேன், இவன் பாஸ் பண்ணல, அவன் கேஷ் கொடுத்துட்டான், அவன் என்ட்ரி பாஸ் பண்ணிட்டான், அதனால வர டிஃபரன்ஸ். தட் இஸ் கால்ட் டிரான்சிட் ஐட்டம். அதுக்கு we used to make a reconciliation entry. We make a
reconciliation entry, head office books, branch books. Only thing is, in the reconciliation entry, either we do in head office or in branch. ரெண்டுத்துலயும் பண்ண மாட்டோம். Either in, அது எங்க பண்ணுவோம் அப்படின்னா generally as per the reconciliation we will do at the end of the year தான். பட் எந்த புக்ஸ்ல பண்ணணும் அப்படின்னா it is as per the policy drafted by the head office. As per the policy, which means head office என்ன மாதிரி பண்ணணும்னா many times அந்த reconciliation எல்லாம் head office-லே பண்ணிடலாமா அப்படின்னு பண்ண சொல்லுவாங்க. Then they will do only in head office. They will never do normally like all reconciliation will be done by branch அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க. So they might tell all reconciliation in the books of, சொல்ல மாட்டாங்க. They will normally do all reconciliation in the books of, நான் அவனுக்கு கொடுத்த கூட்ஸாக இருந்தாலும் அவன் எனக்கு கொடுத்த கூட்ஸோ கேஷாக இருந்தாலும் எல்லாமே இங்கே பண்ணலாம் அப்படின்னு பாலிசி இருந்தால் அது பிரகாரம் பண்ணணும். அந்த பாலிசின்னு ஒன்று இல்லைன்னா தென் at the receiver's place we will make the reconciliation entry. At the, அது என்ன, ஹெட் ஆஃபீஸ் பிரான்ச்சுக்கு கொடுத்த குட்ஸ் தான். ரீசன் ஃபார் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஹெட் ஆஃபீஸ் அக்கௌண்ட் அண்ட் பிரான்ச் அக்கௌண்ட். ஹெட் ஆஃபீஸ் பிரான்ச்சுக்கு கொடுத்த குட்ஸ் தான், விச் மீன்ஸ் அது ஆல்ரெடி அக்கௌண்டட் பை, ஆனால் அது இன்னும் ரீச் ஆகாததுனால அப்போ அங்கே பாஸ் பண்ணுங்க. Make the entry in the books of, what entry? It is goods in transit to head office account. இல்ல சார், பிரான்ச் ஹெட் ஆஃபீஸ் கொடுத்த கேஷ் தான் ரீசன். ஏன் ரீசன்? அங்க அக்கௌண்டட், ஹெட் ஆஃபீஸ்க்கு இன்னும் ரிசீவ் ஆகலை, அதனால அக்கௌண்ட் ஆகலை. அப்போ இங்கே அக்கௌண்ட் பண்ணுங்க. எப்படி? கேஷ் இன் டிரான்சிட், ஆல்சோ கால்ட் அஸ் ரெமிட்டன்ஸ் இன் டிரான்சிட், எப்படி வேணா பேர் வச்சுக்கோங்க, டு பிரான்ச் அக்கௌண்ட். அண்டர்ஸ்டூடா? சப்போஸ் பாலிசி இருந்ததுன்னா இந்த ரெண்டு என்ட்ரியுமே ஹெட் ஆஃபீஸில் பாஸ் பண்ணுவோம். என்ன என்ட்ரி? குட்ஸ் இன் டிரான்சிட், ரெமிட்டன்ஸ் இன் டிரான்சிட், டு பிரான்ச். அந்த மாதிரி பாலிசி கொஸ்டின்ல மென்ஷன் ஆகலைன்னா ரிசீவர்ஸ் பிளேஸ், யாரு ரிசீவ் பண்ண போறாங்களோ அவங்க புக்கில் இந்த ரெக்கன்சிலேஷன் என்ட்ரி பாஸ் பண்ணணும். சரி, அப்போ இந்த ரெக்கன்சிலேஷன் என்ட்ரி பாஸ் பண்ண என்ன ஆகும்? இந்த ஹெட் ஆஃபீஸ் அக்கௌண்ட் பிரான்ச் அக்கௌண்ட்ல இருக்க டிஃபரன்ஸ் சேம் ஆயிடும். அந்த என்ட்ரி பாஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த எஃபெக்ட் இருக்கே, அதுதான் கொஞ்சம் ட்ரபிள் பண்ணும். அதில் ரெண்டு ஐட்டம் இருக்கு. ஒன்று குட்ஸ் இன் டிரான்சிட், இன்னொன்று ரெமிட்டன்ஸ் இன் டிரான்சிட். நேராக பேலன்ஸ் ஷீட்டில் வரும். யாரோட பேலன்ஸ் ஷீட்டில் வரும்? ஹெட் ஆஃபீஸ் காலமா, பிரான்ச் காலமா, இல்லை டோட்டல் காலமா? எங்கே வரும்? எந்த புக்கில் என்ட்ரி பாஸ் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த புக்கில் வரும், ப்ளஸ் டோட்டல்லையும் வரும். பிரான்ச்சில் என்ட்ரினா பிரான்ச் காலம் பிரான்ச் பேலன்ஸ் ஷீட்லையும் வரும், டோட்டல்லையும் வரும். அண்டர்ஸ்டூடா? இந்த குட்ஸ் இன் டிரான்சிட்டும் அதே மாதிரி தான். பேலன்ஸ் ஷீட் பொறுத்தவரை எங்க என்ட்ரி போட்டிருக்காங்களோ அந்த பிளேஸ்லையும் வரும், டோட்டல்லையும் வரும். ஒன்லி திங் இஸ், எங்க என்ட்ரி போட்டிருக்காங்களோ அங்க அது அந்த என்ட்ரி வேல்யூல வரும், டோட்டல்ல காஸ்ட் பிரைஸ்ல வரும். இந்த குட்ஸ் இன் டிரான்சிட் சப்போஸ் இந்த சம்ல 11,000 வச்சுக்கோ, இதோட காஸ்ட் பிரைஸ் 10,000னா இந்த என்ட்ரி இப்போ எங்க பாஸ் பண்ணிருக்காங்க? இப்போ இது எந்த பேலன்ஸ் ஷீட்ல வரும்? பேலன்ஸ் ஷீட். இது லைபிலிட்டி சைடு, இது அசெட் சைடு, ஹெட் ஆஃபீஸ், பிரான்ச், டோட்டல். அப்போ எங்க வரும் அப்படின்னா குட்ஸ் இன் டிரான்சிட் அப்படின்ட்டு இங்க 11,000 வரணும், இங்க 10,000. கம்பெனி பொறுத்தவரை இந்த குட்ஸோட வேல்யூ 10,000 தான். அண்டர்ஸ்டூடா? ஆனா பிரான்ச்ல we are making the entry at 11. அந்த என்ட்ரி என்னவோ அந்த என்ட்ரி ரெஃப்ளெக்ட் ஆகும். சொல்றது புரியுதுங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஷுட் பி நோயிங் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ இதில் எங்கே ஒரு ட்ரபிள் பசங்களுக்கு டைஜஸ்டே பண்ண முடியாத ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்கு அப்படின்னா ட்ரேடிங் அண்ட் பிஎன்எல் அக்கௌண்ட். Trading and P&L account, like you have opening stock, you have purchases, you have sales, you have closing stock. Closing stock, like you will record the actual closing stock, head office or a stock, branch or a stock, total stock. In addition to that, you will also record goods in
குட்ஸ் இன் டிரான்சிட் மட்டும் ஹெட் ஆஃபீஸ் காலம்லையும் வராது, பிரான்ச் காலம்லையும் வராது, டோட்டல் காலம்ல மட்டும் வரும். தட் டு அட் காஸ்ட் பிரைஸ். இட் வில் நாட் கம் இன். It will not come in. Yes, sir. Reconciliation entry will affect only balance sheet. Reconciliation entry will affect only the reconciliation entry made from the perspective of head office or from the perspective of branch. Overall company பொறுத்தவரை நீங்க அனுப்பின goods வாங்கின goods டிரான்சாக்ஷனே இல்லை. ஆனா இந்த goods overall கம்பெனியோட ஸ்டாக். இந்த goods ஆனா அது பிரான்ச்லயும் பிசிக்கலா இல்லை, ஹெட் ஆஃபீஸ்லேயும் ஃபிசிக்கலாக இல்லை, பட் ஓவரால் கம்பெனிக்கு அது ஸ்டாக் தானே, அதனால அது செப்பரேட்டாக வரும். அப்போ அது பிரான்ச்சு ஹெட் ஆஃபீஸில் ஏன் அது வராமல் இருக்குது அப்படின்னா, அது பிகாஸ் ஹெட் ஆஃபீஸ் ஹவ் ஆல்ரெடி புக் தஸ் இன்கம் 6,51,000 சொன்னமே 6,51,200 அப்படின்னு இன்கமாக போட்டுட்டான். அதை ரிவர்ஸ் பண்ணலை. ரெக்கன்சிலேஷன் என்ட்ரியில் இன்கம் ரிவர்ஸ் நேராக பேலன்ஸ் ஷீட்டில் குட்ஸ் இன் டிரான்சாக்ஷன் 11,000 எழுதுறாங்களே தவிர we have never reversed the income. Expense side 6,40,000 தான். அதனால இந்த 11,000 impact will not come in head office column or in, but it will come in not at 11,000 but at cost price. ஆனால் ரெமிட்டன்ஸ் இன் டிரான்ஸ்ஃபர் அப்போ ஏன் இந்த மாதிரி ட்ரேடிங்கில் வரல சார்? கேஷுக்கும் ட்ரேடிங்க்கும் சம்மந்தமே கிடையாது. இட் வில் கம் only in பேலன்ஸ் ஷீட். அப்போ நீங்கள் பாஸ் பண்ண ரெக்கன்சிலேஷன் என்ட்ரியோட சம்மரி மட்டும்தான்ப்பா. இது ஒன்று தான் அந்த சம் போடும்போது இருக்கிற ஒரு காம்ப்ளிகேஷன் இருந்தது. என்ன அப்படின்னா குட்ஸ் இன் டிரான்சிட் அப்படின்னு டெபிட் பண்ணி யூ ஹவ் மேட் எ ரெக்கன்சிலேஷன் என்ட்ரி எய்தர் இந்த புக்ஸ் ஆஃப் ஆர் இந்த புக்ஸ் ஆஃப். இது எங்கெங்கே வரும் அப்படின்னு ஒரு தடவை விஷுவலைஸ் பண்ணி சொல்லிடுவோம். ரெமிட்டன்ஸ் இன் டிரான்சிட் அதே அமௌண்ட் ஆஸ் இட் இஸ் எந்த புக்கில் என்ட்ரியோ அந்த புக்கோட பேலன்ஸ் ஷீட்டில் அசட் சைடில் வரும், டோட்டலையும் வரும். முடிஞ்சு போச்சு. குட்ஸ் இன் டிரான்சிட் பேலன்ஸ் ஷீட் பொறுத்தவரை இதே மாதிரி தான். எந்த புக்கில் ஹெட் ஆஃபீஸ் என்ட்ரினா ஹெட் ஆஃபீஸ் அசட் சைடு, பிரான்ச்சில் என்ட்ரினா பிரான்ச்சோட அசட் சைடு, டோட்டலில் போடும்போது காஸ்ட் ப்ரைஸ். அது இல்லாமல் இந்த குட்ஸ் இன் டிரான்சிட் டேஷ்லையும் வரணும். அது ஹெட் ஆஃபீஸ் காலம்லையும் வராது, பிரான்ச்லையும் வராது, டோட்டலில் வரும் அட் காஸ்ட் ப்ரைஸ். ஏன்னா இது ப்ளஸ் இதுதான் அது. ஆனால் இங்கேயும் இல்லை அங்கேயும் இல்லை, அங்கே மட்டும் எப்படி வருது அப்படின்ற மாதிரி யோசிக்காம அது வேற கம்பெனி ஆஸ் ஏ ஹோல். இது இன்கமும் கிடையாது, ஆனால் இது கம்பெனி பொறுத்தவரை டேஷ் க்ளோசிங் ஸ்டாக். ஆனால் பிரான்ச் பொறுத்தவரை அது இன்கம், ஹெட் ஆஃபீஸ் பொறுத்தவரை அது எக்ஸ்பென்ஸ், அதனால அதெல்லாம் அக்கௌண்டட். ஸோ ஆனால் ஓவரால் பொறுத்தவரை அது ஸ்டாக் அப்படின்னு அக்கௌண்ட் பண்ணும். அதுவும் அட் இது தவிர அங்கே வேற எந்த காம்ப்ளிகேஷனும் கிடையாது. அப்புறம் அந்த இண்டிபெண்டன்ட் பிரான்ச்ல எப்படி கஷ்டப்படுறாங்கன்னா, இட் இஸ் ஸ்டாக் இன்ஃபர்மேஷன் கிவன் அஸ் மிஸ்ஸிங் இன்ஃபர்மேஷன். மற்றபடி ட்ரையல் பேலன்ஸ் இருக்கிற இந்த மாதிரி சிம்பிள் ஐட்டம்ஸை போஸ்ட் பண்ணுவோம். ஓப்பனிங் ஸ்டாக், ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட், பர்ச்சேசஸ், ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட், டெபிட் சைட், சேல்ஸ், ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட், கிரெடிட் சைட், க்ளோசிங் ஸ்டாக், கிரெடிட் சைட், எக்ஸ்பென்சஸ், P&L டெபிட் சைட், வேரியஸ் அசெட்ஸ் இருக்கும் இல்லாமல் சண்டே டெட்டாஸ், கிரெடிட்டாஸ், இதெல்லாம் பேலன்ஸ் ஷீட் அசெட் லைவ் ஈஸியாக போஸ்ட் பண்ணிடலாம். ட்ரையல் பேலன்ஸ் அழகாக அங்கே கொண்டு போய் போஸ்ட் பண்ணிடலாம். ஒன்லி திங் இஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் இஸ் கிவன் அஸ் மிஸ்ஸிங் இன்ஃபர்மேஷன். நம்ம அதை கண்டுபிடிக்க வேண்டி வரும். ஸோ அது கொடுத்துட்டாங்கன்னா அந்த சம் பயங்கர ஈஸியாக போயிடும், அதை கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி வரும். ஸோ யூ வில் பி ஆஸ் டு கம்ப்யூட் க்ளோசிங் ஸ்டாக் அட் ஹெட் ஆஃபீஸ். ரொம்ப சிம்பிள். இட் இஸ் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் அட் ஹெட் ஆஃபீஸ், குட்ஸு பர்ச்சேஸ்டு, இதுதான் டோட்டல் குட்ஸ் அவைலபிள். இதில் குட்ஸு சென்ட் டு பிரான்ச்சு, குட்ஸு சோல்டு, பேலன்சிங் ஃபிகர் இஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக். Only thing is, இது will be at cost price, goods sent to branch will be at invoice price, and the invoice price cost price க்கு மாத்தணும். This will be at selling price, அதை cost price க்கு மாத்தணும். அப்பதான் closing stock balancing கிடைக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு மேத்தமெட்டிக்ஸ் இன்வால்வ் இருக்கிறதா இண்டிபெண்டன்ட் பேங்க்ஸ் பயங்கர டஃப்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க. இல்லைன்னா ஒன்றுமே கிடையாது. அதில் க்ளோசிங் ஸ்டாக் கொடுத்துட்டான்னு வச்சுப்போம், ஈஸி. அண்டர்ஸ்டுடா? ஸோ ட்ரையல் பேலன்ஸ் இன்ஃபர்மேஷனை போஸ்ட் பண்ணி பண்ணுற ஒரு விஷயந்தான். இட்ஸ் சச் அன் ஈஸி எக்ஸசைஸ் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். போன எக்ஸாமில் தே ஆஸ்க் யூ த என்ட்ரிஸ் மேடு. ஸோ 2 ப்ராப்ளம் ஏரியா இருக்குது. ஒன்று ப்ரிப்பேரிங் ஃபைனல் அக்கௌண்ட், ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட், ஃபைனல் அக்கௌண்ட், பேலன்ஸ். இன்னொன்று என்ட்ரிஸ் பிட்வீன் ஹெட் ஆஃபீஸ் அண்ட் பிரான்ச். அது போன எக்ஸாம் டெஸ்ட் ஆனதுனாலையும் ஐம் நாட் ஃபோக்கஸிங் மச். ஆனால்
ரெக்கன்சிலேஷன் என்ட்ரி உங்களுக்கு ஈஸியாக பாஸ் பண்ண தெரியணும். எங்கே ரெக்கன்சிலேஷன் என்ட்ரி பாஸ் பண்ணுவாங்க? பாலிசி பிரகாரம். பாலிசி தரலன்னா ரிசீவர்ஸ் பிளேஸ். ஸோ ஒரே சம்மில் குட்ஸு நான் அம்சம் அவன் ரிசீவ் பண்ணல, கேஷ் நான் ரிசீவ் பண்ணல, அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி ரெக்கன்சிலேஷன் என்ட்ரி பாஸ் பண்ணணும். அதே மாதிரி இன்னொரு இது வந்து இன்டர் பிரான்ச் டிரான்சாக்ஷன். இன்டர் பிரான்ச் டிரான்சாக்ஷன் வில் பி அக்கௌண்டட் பை த ஹெட் ஆஃபீஸ் as debit the receiver, credit the giver அப்படின்ற மாதிரி என்ட்ரி பாஸ் பண்ணுவோம். அது கேன் பி டெஸ்டட். ஏன்னா டெஸ்ட் பண்ணி கொஞ்சம் நாள் ஆயிடுச்சு. அப்போது ஒரு ஹெட் ஆஃபீஸ் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் பிரான்ச் 1 பிரான்ச் 2. அப்போ பிரான்ச் 1 சென்டிங் குட்ஸ் டு பிரான்ச் 2. அப்போ பிரான்ச் அதை எப்படி என்ட்ரி பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா as if the goods are sent back to head office. Branch 2 will make the entry as if they are receiving the goods from head office. நான் head office என்ன entry pass பண்ணனும்னா branch 2 to branch 1, receiving branch 2, supplying branch 1. Cash branch 2 branch 1க்கு cash கொடுத்தா நம்ம புக்ஸ்ல இவங்க cash கொடுக்குறாங்க. branch 1 to branch 2 இந்த மாதிரி entry. பட் ஒரு 3-4 பிரான்ச் இருந்து நிறைய டிரான்சாக்ஷன் இருந்ததுன்னா ஒரு காலம்னா ரெஜிஸ்டர் மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணி இந்த பிரான்ச்சில் யூ வில் ரெக்கார்ட் டெபிட் அண்ட் ஒரு டிரான்சாக்ஷனையும் டெபிட் கிரெடிட்டை ப்ராப்பராக எழுதி அதை ஃபைனலி டோட்டல் பண்ணி யூ மே மேக் ஏ சிங்கிள் ஜர்னல் என்ட்ரி. யூ ஹாவ் ஏ ப்ராப்ளம் பேஸ்ட் ஆன் தட். ஸோ அதையும் சால்வ் பண்ணி ட்ரை பண்ணுங்கள். இவ்வளோ தான் இண்டிபெண்ட் பிரான்ச்சஸ். புரியுதுங்களா? பிரான்ச்சில் என்னெல்லாம் பார்த்தோம்? டெட்டா சிஸ்டம், stock and data system, final accounts method for dependent branches. Independent branches, how to prepare a final accounts, prepare a based on the trial balance. Simple நேரா போஸ்ட் பண்ணுங்க. only thing is reconciliation entry பாஸ் பண்ணுங்க. reconciliation entry ஓட இம்பாக்ட் புரிஞ்சுக்கோங்க. க்ளோசிங் ஸ்டாக் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுற டெக்னிக்ஸ் மட்டும், அந்த மார்ஜின்லாம் கரெக்டாக அனலைஸ் பண்ணுற டெக்னிக். மற்றபடி இண்டிபெண்டன்ட், அது ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் பிரான்ச் சாப்டர் கிடையாது, அது ஒரு சிம்பிள் மேத்தமெட்டிக்ஸ். ஸோ எல்லாமே ஒரே ப்ரைஸில் இருந்தால் தான் பேலன்சிங் ஃபிகரை அரைவ் பண்ண முடியும். ஸோ குட்ஸு இனிஷியலாக காஸ்ட் ப்ரைஸில் இருக்குது, ஆனால் ஒரு டிரான்சாக்ஷன் இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸ், இன்னொரு டிரான்சாக்ஷன் செல்லிங் ப்ரைஸில் இருக்குது அப்படின்னா தென் எல்லாமே காஸ்ட் ப்ரைஸ் மாற்றினா தான் யூ வில் பி கெட்டிங் காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் க்ளோசிங் ஸ்டாக். அந்த மாதிரியான ஏரியா தான். மற்றபடி டூ காம்ப்ளிகேட்டட் ப்ராப்ளம் ஃப்ரம் இண்டிபெண்டன்ட் பிரான்ச் தான் சால்வ் பண்ண வேண்டாம். ஒரு பேசிக் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. இஸ் தட் கிளியர்? ஃபாரின் பிரான்ச் வீடியோ ஆஃப் பண்ணி கடைசியில் ஒரு 3-4 பேர் தான் ஆஃப் பண்ணாமல் இருக்கீங்க. 150 பேர்கிட்ட அட்டன் பண்ணுறீங்க, ஆனால் அந்த ஒரு இது இல்லை. 2 to 5 நான் வந்து தூங்காமல் இருப்பேன் அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட் வந்து கஷ்டமாக இருக்கும் உங்களுக்கு. போக போக யானிங் வருது, அப்படியே சோறு வரையுது. எக்ஸாமினேஷனோட ஸ்ட்ராட்டஜியே அது. நாங்களும் இந்த 2 to 5 தான் எழுதணும். நான் நிஜமாவே எனக்கு வந்து கண்டிப்பாக தெரியும் 2 to 5 செம்ம ட்ரௌசியாக இருப்பேன் அப்படின்ட்டு. அதனால் அந்த கடைசி ஒரு மாதம் வந்து என்னோட பீக் ப்ரிப்பரேஷன் டைமே வந்து லைக் இன்னொரு 1:30 to 5:30 அப்படி தான் நான் ப்ரிப்பேரே பண்ணியிருந்தேன். ஸோ தென் அந்த 2 to 5 வந்து நம்ம எப்படி பாடியில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோமோ அது அப்படியே வந்துடும். ஒரு பயாலஜிக்கல் கிளாக் தான். நான் ரெகுலராக 2 மணிக்கு தூங்குற பழக்கம் வச்சுருந்தேன்னா தானா எனக்கு இதுவும் சொல்ல வேண்டாம், அது கரெக்டாக 2 o'clock நான் எங்கே உட்காந்துருந்தாலும் ஒரு பெரிய தேட்டரில் உட்காந்து அந்த 2 o'clock எனக்கு தூக்கம் தான் வருது. ஸோ நம்ம எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றதான் இருக்குது. கடைசி 3 நாளில் கூட நம்ம பயாலஜிக்கல் கிளாக்கை ரீஅட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும் ஓரளவுக்கு. அதனால் அடுத்த ஒரு ஃபியூ டேஸ் எல்லாம் வந்து மத்தியானம் கொஞ்ச நேரம் கூட வந்து படுத்துக்கிறதுக்கோ இல்லை ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கோ பண்ணவே பண்ணாதீங்க. 1:30 to 5:30 படிக்கிற ஒரு பழக்கத்தை வச்சுக்கோங்க. 1 2 தான், 3 கூட கிடையாது. 3 நேராக. சக்தியை திட்டி விட்டனால வரல. Foreign branch. As far as foreign branch is concerned, my dear friends, branch oda information will be given in foreign currency. அதை நம்ம பிரைமரியாக டிரான்ஸ்லேட் பண்ணணும். அது மட்டும்தான் ஃபாரின் பிரான்ச் ப்ராப்ளம். Translate பண்ண அப்புறம் preparing final accounts becomes such an easy exercise because there is no longer missing information you will have. So primarily foreign branch problem is translating a trial balance in foreign currency into reporting currency by using AS11 principles.
So by using AS11 principles, இதை translate பண்றது. இதை translate பண்றதுக்கு அந்த branch we should know whether is this integral foreign operation or non-integral foreign operation. அது integral foreign operation இருந்தா trial balance items நம்ம இப்படி classify பண்ணுவோம் as monetary items, non-monetary items. எல்லா monetary items we will be translating by using closing exchange rate. Closing exchange rate. Non-monetary items will be translated by using actual rate அப்படின்றது AS11 சொல்லுது, which will be substituted by actual rate, substituted by appropriate rate, which can be opening, which can be average, which can be closing. It is translated by dash rate. Actual rate can be substituted by. ஏன் substitute பண்ணோம்னா சார் actual rate தரல சார், அப்போ you can substitute it by appropriate rate, which may be opening, average or closing. அப்போ ஒரு trial balance already tallied in dollars. அந்த tallied debits and credits you are multiplying by different rates. அப்போ அதில் ரிசல்ட் ஆகிற நம்பர்ஸ் வந்து might be different. அப்போ இதில் வர difference in totals we call it as exchange gain or loss. Exchange gain or loss under integral foreign operation. The branch அது integral இது non integral அது விட்டுருங்க. So question will tell whether it is integral or integral சொன்னாங்கன்னா trial balance items ரெண்டா பிரிக்கிறோம். அதுக்கு நமக்கு தெரியணும் எது non monetary, cash in hand, cash at bank, fixed receivables, fixed payables, இவ்வளவுதான். டெஃபினேஷன் மாதிரி டெக்னிக்கலாக கொண்டு போகல, சிம்பிளான அண்டர்ஸ்டாண்டிங், கேஷ் இன் ஹேண்ட், கேஷ் அட் பேங்க், ஃபிக்ஸ்டு ரிசீவபிள், ஃபிக்ஸ்டு பேயபிள். அப்போ விச் மீன்ஸ் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் என்ன ஐட்டம்? லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் அப்படின்னா அது நான் மானிட்டரி, ஃபிக்ஸ்டு ரிசீவபிள், பேயபிள். ஒருத்தவங்களுக்கு பைசா தரணும், இல்லை இன்னொருத்தவங்களுக்கு கொடுக்கணும். லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் என்னோட சொத்து, அவ்வளோதான். அதுக்கு ஒரு வேல்யூ நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கு யாரோ எவனும் எனக்கு இவ்வளோ ரூபாய் தரேன்னு சொல்ல, நானா ஃபிக்ஸ் பண்ண வேல்யூ அது. ஸோ லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் இஸ் நாட் இட் இஸ் நான் மானிட்டரி. கார், கம்ப்யூட்டர்ஸ், பில்டிங், மிஷினரி, ஸோ இது எல்லாமே எல்லா பிபிஸும் நான் மானிட்டரி தான். அண்டர்ஸ்டுடா? அதுக்கப்புறம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிபெண்ட்ஸ் எங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். Investment in equity shares are the non-monetary. Investment in debentures are the monetary. Investment debenture means that company obligated to pay you fixed amount. அவங்க பேலன்ஸ் ஷீட்ல ஒரு அமௌண்ட் காமிச்சிருக்கான், அது கண்டிப்பாக எனக்கு தந்தாகணும். அப்போ ஷேர் கேபிட்டல் அதே மாதிரி தானே? இல்லை, ஷேர் கேபிட்டல் அவங்க பேலன்ஸ் ஷீட்ல காமிச்சிருக்கானே தவிர I am getting an ownership in the net asset of the company. I hold equity shares in the company. They also showing in the liabilities as share capital, but they don't have an obligation to pay you that money. So thereby, investment in equity share monetary illa. Ye monetary illa na adu fixed receivable illa. Edo receivable varum. Idha vada adhigama varala kammiya. Ana investment debentures அந்த கம்பெனிலேருந்து ஃபிக்ஸ்ட் ரிசீவபிள் தான் வரும். நம்ம மார்க்கெட்ல வித்து இதோட கம்மியாக அதிகமாக வரும். பட் அந்த கம்பெனிலேருந்து ஃபிக்ஸ்டு ரிசீவபிள் வரும். எவன் எனக்கு இதில் வந்து பைசா தரணுமோ அது ஃபிக்ஸ்டு லைபிலிட்டி. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் பேங்க் டெபாசிட்ஸ் மானிட்டரி. அப்போ கரெக்டாக மானிட்டரி புரிஞ்சுக்கோங்க. ஃபிக்ஸ்டு ரிசீவபிள், ஃபிக்ஸ்டு பேயபிள். ஒருத்தன் இன்னொருத்தனுக்கு பைசா கொடுணும், அதுவும் ஃபிக்ஸ்டான அமௌண்ட்டு, மாறாது அப்படின்னு சொல்கிற அமௌண்ட்டு தான் வி கால் இட் அஸ் மானிட்டரி ஐட்டம். ஸோ நம்ம புக்ஸில் இன்வென்ட்ரிஸ் இருக்கு. இன்வென்ட்ரிஸ் நான் மானிட்டரி ஐட்டம். யாருக்கும் பைசா தரல. இன்வென்ட்ரி ஒருத்தனுக்கு வித்தாதான் அது. ஒருத்தன் ஃபிக்ஸ்டா பைசா தரேன்னு சொல்றான், இன்வென்ட்ரிஸ் இருக்குன்னு சொல்றதுனாலேயே nobody gives me money, அது நான் மானிட்டரி. டெட்டாஸ் மானிட்டரி. டெட்டாஸ் அப்படின்னா I have sold goods to a particular person for 5 lakhs. அவன் கண்டிப்பா he is obligated to pay me 5 lakhs. Bad debts வருது வராம இருக்கிறது விடுங்க. இந்த சிச்சுவேஷன் பிரகாரம் he has to give me 5 lakhs. ஃபிக்ஸ்டா ஒரு அமௌண்ட் தரணும். ஸோ டெட்டாஸ். Bills receivable, prepaid insurance. Prepaid insurance totally 5 lakhs, 1 lakh insurance. Adala 3 months is for the next year. So 30,000 I have shown, fixed or amount shown. Adu non-monetary. Yena the company will not give me cash back. Will give me some services. Receivable payable panama தரணும், panama வாங்கணும். அதுதான் வந்து monetary items. அப்போ இங்க prepaid insurance, prepaid expense எல்லாம்
non-monetary item. தெரியுமா சொல்லுங்க, no problem, okay, it doesn't matter. So அதே மாதிரி liability side debentures, creditors, bills payable, outstanding expenses, monetary. ப்ரீபெய்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் தான் நான் மானிட்டரி, தவிர அவுட்ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்ஸ் ஃபிக்ஸ்டாக நீங்கள் கொடுக்க வேண்டிய கேஷ் தான். அதில் கரெக்டாக மீனிங் புரிஞ்சுக்கோங்க, மானிட்டரி நான் மானிட்டரி என்ன அப்படின்ட்டு. ஃபிக்ஸ்டு, ரிசீவபிள், பேயபிள், இன் கேஷ் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் மானிட்டரி ஐட்டம். நம்ம கையில் வச்சிருக்கிற கேஷ் இன் ஹேண்ட், கையில் வச்சிருக்க கேஷ் அட் பேங்க், அது இல்லாமல் ஃபிக்ஸ்டு ரிசீவபிள் அண்ட் ஃபிக்ஸ்டு பேயபிள் தான் we are calling it as monetary items. other than monetary எல்லாமே அப்போ விச் மீன்ஸ் ஒரு ட்ரையல் பேலன்ஸில் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நிறைய ஐட்டம்ஸ் இருக்கும் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம அதை கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணி, ஸோ பிபிஇ, இன்வெஸ்ட்மெண்ட், அதுக்கப்புறம் ஸ்டாக்கு, டெட்டாஸு, கிரெடிட்டாஸு அப்படின்னு ஸோ மெனி ஐட்டம்ஸ் இருக்கும். ஸோ நம்ம அதை ஃபஸ்ட்டு கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம். நான் மானிட்டரி அப்படின்னு கிளாஸிஃபை பண்ணி நான் மானிட்டரி ஐட்டம்ஸை ஆக்சுவல் ரேட். சப்போஸ் இந்த பிபிஇக்கு இது வந்து 5 years பிஃபோர் வாங்கும்போது என்ன எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் இருந்ததோ அந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் தரணும். ஓப்பனிங் ரேட் கிடையாது, அதுக்கு பேர் ஆக்சுவல் ரேட். 5 years பிஃபோர் வாங்கின அசெட் இது, அப்படியா? 5 years பிஃபோர் ரேட் சொல்லுங்க, சொன்னாங்கன்னா ஓகே அந்த ரேட் யூஸ் பண்ணுவேன். சப்போஸ் அதில் தரல அப்படின்னா தென் ஐ வில் யூஸ் ஓப்பனிங் ரேட். எனக்கு 5 years ரேட் தெரியாது, எப்போ வாங்கணும்னு தெரியாது, ஆனால் ஓப்பனிங்லேருந்து இது இருக்கு, அப்போ ஐ வில் யூஸ் ஓப்பனிங் ரேட். hope you're understanding. அதனால இட் இஸ் நாட் ஆக்சுவல் ரேட் இல்லைன்னா ஆவரேஜ் ரேட் அப்படின்னு கிடையாது. இதுக்கு அப்ராப்ரியேட் ரேட் ஓப்பனிங் ரேட், இது ஓப்பனிங் ஸ்டாக் அப்ராப்ரியேட் ரேட் ஓப்பனிங் ரேட். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்னைக்கு பண்ணாங்களோ அந்த ரேட் இருந்தா அந்த ரேட், இல்லைன்னா ஓப்பனிங் ரேட். அண்டர்ஸ்டுடா? யூ ஹாவ் லைக் so many expenses income, சேல்ஸ், பர்ச்சேஸ் எல்லாம். இது மானிட்டரியா நான் மானிட்டரியா? சேல்ஸ், பர்ச்சேஸ் இதெல்லாம் வந்து நான் மானிட்டரி. ஏன்னா ஒன்லி அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் வில் பி கன்சிடர்ட் as மானிட்டரி. இன்கம்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆர் மானிட்டரி கிடையாது. ஒன்லி அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டி, கேஷ் இன் ஹேண்ட், கேஷ் அட் பேங்க் அண்ட் அதர் அசெட்ஸ் லைபிலிட்டி, எக்ஸ்பிரஸஸ், ரிசீவபிள் அண்ட் அதை மட்டும் தான் we call it as. அப்போ சேல்ஸ் ஃபிக்ஸ்ட் அமௌண்ட் தானே, ஃபிக்ஸ்ட் அமௌண்ட், அதான் இன்கம். தட் இன்கம் இஸ் நான் மானிட்டரி. அப்போ அதுக்கு என்ன ரேட் யூஸ் பண்ணணும்னா ஆக்சுவல் ரேட் யூஸ் பண்ணணும். ஆக்சுவல் ரேட் விச் மீன் எப்போ சேல் பண்ணீங்களோ அன்னைக்கு என்ன ரேட்டோ அந்த ரேட். தெரியலையே சார், வருஷம் ஃபுல்லாக சேல்ஸ் பண்ணுறேனே அப்படின்னா யூ யூஸ் ஆவரேஜ் ரேட். அப்போ ஆல் இன்கம்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஜென்ரல் சப்ஸ்டியூஷன் ரேட் என்ன? ஆவரேஜ் ரேட். சரி, எனிவே ஸோ விச் மீன்ஸ் கிளாஸ் ரூமில் நம்ம எனிவே we are not going to use the actual rate for sales and purchases. அப்போ நம்ம ஃபைனலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ பிபிக்கு மட்டும்தான் சம்டைம் they will give you actual rate. அண்டர்ஸ்டுடா? இல்லைன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த ஐட்டம்ஸுக்கு we have to manage with opening, closing, average. அண்டர்ஸ்டுடா? அப்போ பிபிக்கு எதுவும் ஸ்பெசிஃபிக்காக ரேட் தரலன்னா எல்லா அசெட்ஸுக்கும், ஆனால் க்ளோசிங் ஸ்டாக்குக்கு க்ளோசிங் ரேட். க்ளோசிங் ஸ்டாக்குக்கு அப்போ அது மானிட்டரியா? மானிட்டரி இல்லை, அப்ராப்ரியேட் ரேட் இஸ் க்ளோசிங் ரேட். salaries payable, க்ளோசிங் ரேட். அதாவது வாட் இஸ் இஸ் ஓப்பனிங் க்ளோசிங்? அதாவது ஓப்பனிங் ரேட்னா ஓப்பனிங் டேட்டில் இருக்கிற எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட். $1 = ₹60 on 1st April 2023 இப்படின்னு சொல்கிற ரேட்டு தான் we are calling it as ஓப்பனிங் ரேட். 31st March 2024 $1 = 64, இதுக்கு பேர் க்ளோசிங் ரேட். அவனையும் கொடுத்துருப்பான் ஆவரேஜ் ரேட் இவ்வளோ அப்படின்ட்டு, அந்த ஆவரேஜ் ரேட். அண்டர்ஸ்டுடா? ஸோ வி வில் யூஸ் மல்டிப்ளை பை டிஃப்ரெண்ட் ரேட்ஸ். அப்போ மானிட்டரி ஐட்டம்ஸ், நான் மானிட்டரி ஐட்டம் substituted by appropriate rate such as opening, average, closing. All incomes and expenses appropriate rate, average rate. Closing stock, opening stock, PP, actual rate கொடுத்தா actual rate இல்லைன்னா opening rate. இதை இப்படி மல்டிப்ளை பண்ணி இப்போ டெபிட் கிரெடிட் டேலி ஆகாது. டாலரில் டேலியாக இருந்தது, ஆனால் இங்கே டேலி ஆகலை. டிஃபரன்ஸ் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் கெயின் ஆர் லாஸ், ரெக்கக்னைஸ் பண்ணோம். இதுதான் வந்து இன்டெக்ரல் ஃபாரின் ஆப்ரேஷன். இதுவே நான் இன்டெக்ரல் ஃபாரின் ஆப்ரேஷன்னா தென் the trial balance items will be classified into balance sheet items and profit loss account item. என்ன? Which means all assets, all liability will be translated by using closing rate. All incomes and expenses
translated by using actual rates தான், ஆனால் மோஸ்ட்லி அது கொடுக்க மாட்டாங்க. will be translated by using average rate, which means non-integral foreign operation ஆகுதுன்னா PPE, closing rate, plant and machinery, building எல்லாமே இது இன்டெகிரலாக இருந்தால் either actual rate or opening rate, never at closing rate. ஆனால் நீஃபோவாக இருந்தால் நீஃபோ இல்லை, நீஃபோ நான் இன்டெகிரல் ஃபாரின் ஆப்ரேஷனாக இருந்தால் க்ளோசிங் ரேட், இன்டெகிரல் ஃபாரின் ஆப்ரேஷனாக இருந்தால் ஆக்சுவல் ரேட் ஆர் ஓப்பனிங் ரேட். அண்டர்ஸ்டுடா? டெட்டாஸ் பொறுத்தவரை இன்டெகிரலோ நான் இன்டெகிரலோ க்ளோசிங் ரேட். எப்படி? இன்டெகிரலாக இருந்தால் அது மானிட்டரி க்ளோசிங் ரேட், நான் இன்டெகிரலாக இருந்தால் அது பேலன்ஸ் ஷீட் ஐட்டம் க்ளோசிங் ரேட். எனிவே, ஸோ இந்த மாதிரி யூ வில் அகெயின் யூஸ் டிஃப்ரெண்ட் ரேட்ஸு. இப்போ இதில் டிஃபரன்ஸ் வரும். இதை P&L கெயின் ஆர் லாஸாக கொண்டு போகாமல் பேலன்ஸ் ஷீட்லேயே வச்சுப்போம். டிஃபரன்ஸை கால்டு ஃபாரின் கரன்சி டிரான்ஸ்லேஷன் ரிசர்வ். இதுக்கு பேர் ஃபாரின் கரன்சி டிரான்ஸ்லேஷன் ரிசர்வ். ஸோ மெயின்லி டிரான்ஸ்லேஷன் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம் தான் நிறைய சான்ஸ் இருக்குது ஒரு ஃபாரின் பிரான்ச் சம் வர்றதுக்கு. ஸோ அதனால் தயவு செஞ்சு ஸ்டடி மாடலில் இருக்கிற கொஸ்டினும் இந்த ஆர்டிபிஸில் ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் இருந்தால், ஒரு 3-4 ஆர்டிபியோ எம்டிபியில் இருந்தால் அந்த கொஸ்டினும் கண்டிப்பாக சால்வ் பண்ணுங்கள். இதில் இல்லைன்னா ஸ்டடி மாடல் எல்லா கொஸ்டினும் ஒரு தடவை சால்வ் பண்ணி சும்மா கிளான்ஸ்ல பண்ணிவிடுங்க. இது ரீட் கூட பண்ணலாம். ஓகே, இது மானிட்டர் இந்த ரேட் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு விஷுவலைஸ் பண்ணி அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஆல் ஆஃப் யூ மெயின்லி டிரான்ஸ்லேஷன் தான். டிரான்ஸ்லேஷன் முடிச்சு இஃப் தி ஆஸ்க் யூ டு ப்ரிப்பேர் P&L, யூ கேன் ஈஸிலி ப்ரிப்பேர் த P&L பை த ட்ரையல் பேலன்ஸ். ஒரு டேலி ட்ரையல் பேலன்ஸ் வந்து P&L பேலன்ஸ் ஷீட் போடுறது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது. It won't have any difficult exercise. The core issue in a foreign branch is, the core issue in a translation is translation of financial information in foreign currency into reporting currency. அதுக்கு ரூல் வந்து இன்டெகிரலாக இருந்தால் மானிட்டரி, நான் மானிட்டரி, நான் இன்டெகிரலாக இருந்தால் P&L பேலன்ஸ் ஷீட் ஐட்டம்ஸ். ஓகேவா? அதில் சில ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். அதெல்லாம் வந்து யூ ஷுட் நோ தட். சப்போஸ் லைக் யூ ஹாவ் இது பிரான்ச்சோட ட்ரையல் பேலன்ஸ். அப்போ பிரான்ச்சோட ட்ரையல் பேலன்ஸ் there is an account called head office account. இந்த head office account வந்து மானிட்டரி நான் மானிட்டரின்னு கேட்டால் இட் இஸ் நான் மானிட்டரி. It is non-monetary. Non-monetary it should be translated at actual rate, but it originated from different transactions. அப்போ ஆவரேஜ் ரேட்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா இதோட கரஸ்பாண்டிங் அக்கௌண்ட் ஹெட் ஆஃபீஸ் புக்ஸில் பிரான்ச் அக்கௌண்ட்னு இருக்கும். ஹெட் ஆஃபீஸ் புக்ஸில் பிரான்ச் அக்கௌண்ட் ருப்பீஸில் ஈக்குவலன் வேல்யூ இருக்கும். அந்த வேல்யூவை எடுத்து எழுதிக்கணும். சொன்னது புரிஞ்சுதா? ஸோ ஹெட் ஆஃபீஸ் அக்கௌண்ட் மானிட்டரியா நான் மானிட்டரியா? நான் மானிட்டரி. ஸோ பட் இட் வில் பி டேக்கன் அட் ஆக்சுவல்ஸ். அந்த ஆக்சுவல்ஸ் எங்கே இருந்ததுன்னா ஹெட் ஆஃபீஸ் புக்ஸில் இருக்கிற பிரான்ச் அக்கௌண்ட் தான் பிரான்ச்சில் இருக்கிற ஹெட் ஆஃபீஸ் அக்கௌண்ட். இதே மாதிரி யூ வில் ஹாவ் குட்ஸ் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் ஹெட் ஆஃபீஸ்னு இங்கே இருக்கும். இதோட கரஸ்பாண்டிங் அமௌண்ட் வில் பி தேர் இன் த ஹெட் ஆஃபீஸ் புக்ஸ் அஸ் குட்ஸ் அட் த பிரான்ச். அதெல்லாம் ஆக்சுவல்ஸ் அங்கேருந்து எடுத்துக்கணும். இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. மற்றபடி இட்ஸ் வெரி ஈஸி ஒன்லி பண்ணுங்க. ஸோ வி வில் லைக் டு ஹாவ் ஏ ஸ்மால் பிரேக் நவ். பிரேக்குக்கு அப்புறம் AS11ஓட சில விஷயங்கள் சொல்லணும். ஸோ AS11 அப்போ தான் அந்த பிரான்ச் முடியும். அப்படின்னு பிரான்ச் முடிஞ்சது AS11 இருக்கிற சில விஷயத்தை வி வில் டிஸ்கஸ் ஆஃப்டர் த பிரேக். 15 minutes பிரேக். போயிட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு நிறைய பேர் வந்து வீடியோ ஆன் பண்ணி உட்கார ட்ரை பண்ணுங்க. சில விஷயங்களை இன்னும் ஸ்லோவாக தான் பண்ண போகிறோம். 6:30 வரை பண்ணுவோம். நடுவில் குட்டி பிரேக் கொடுக்குறேன். நடுவில் குட்டி பிரேக் வேணும்னா கொடுக்குறேன். 6:30 வரை போகும். அப்படி இதுவாக இருக்குங்களா? வெளியே போகிறாங்களா? ஓகே, எப்போ போகிறாங்க? மோஸ்ட்லி 6:30 6:40 அவ்வளோதான். அதுக்கு மேலே போகிறேன்.
ஏசி அதிகமாக இருக்கா? கம்மி பண்ண சொல்லவா? எனக்கும் அதிகமாக இருக்கு. ஏசி மட்டும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணணும். So, welcome after the break. Let's quickly take up this AS11 remaining areas. Accounting standard number 11. It is titled as the effects of changes in foreign exchange rate. Foreign exchange rates. Okay. So, ஒரு பிரேக் அப்புறம் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுறோம். அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஆன் பண்ணி உட்காருங்க. ஸ்விட்ச் ஆன் த வீடியோஸ். நிறைய சொல்கிறோம். ஃபியூ மினிட்ஸ் நிறைய பேர் ஆன் பண்ணுங்க. அப்புறம் போக போக நான் உள்ள இன்வால்வ் ஆன அப்புறம் ஐ ஒன்ட் மைண்ட் மச். இனிஷியல் ஃபியூ மினிட்ஸ். இன்னும் கொஞ்சம் பேர். இன்னும் கொஞ்சம் பேர். ஃபியூ மோர். ப்ளீஸ் ஸ்விட்ச் ஆன் த okay. So, in the standard la AS11 actually covers three things, my dear friends. One, accounting for foreign currency transaction. Accounting for foreign currency transaction. Innone, translation. Innone, accounting for forward contract. Actually, through foreign branch, we already covered the translation rules. Idha vandu whatever we learned in foreign branch are all nothing but the provisions covered in AS11. Accounting for foreign currency transaction. Enna quick ah soludhu appadina, ஒரு ஃபாரின் கரன்சி டிரான்சாக்ஷன், விச் மீன்ஸ் அந்த டிரான்சாக்ஷன் டினாமினேட்டட் எக்ஸ்பெக்டட் செட்டில்மெண்ட் இன் ஃபாரின் கரன்சி, ரிசீவபிளோ பேயபிளோ, இட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் இன் ஃபாரின் கரன்சி. அதனால தான் அதுக்கு பேர் ஃபாரின் கரன்சி டிரான்சாக்ஷன். அது ஆரிஜினேட் ஆகுறது ஒன் டேட், செட்டில் ஆகுறது இன்னொரு டேட்டாக இருந்ததுன்னா தென் டிரான்சாக்ஷன் இனிஷியலி ரெக்கார்டட் இனிஷியலி அட் தி ஸ்பாட் ரேட் அப்படின்னு ஒரு வேர்டு யூஸ் பண்ணுறேன். ஸ்பாட் ரேட் அப்படின்னா the rate prevailing on the date of transaction. 1st June அன்னைக்கு ஐ எம் செல்லிங் குட்ஸ் டு a foreign customer for $1000. இப்போ என்னோட புக்ஸில் $1000 எழுத மாட்டேன். $1000 இன்ட்டு ஒரு ரேட்டு. என்ன ரேட்னா என்னைக்கு சேல் பண்ணமோ அந்த ரேட். 1st June 1st June ரேட். அப்போ இனிஷியலி ரெக்கார்டட் டேஷ் ரேட், ஸ்பாட் ரேட், அன்னைக்கு இருக்கிற ரேட். அதுக்கப்புறம் பேலன்ஸ் ஷீட் டேட் நடுவில் வந்ததுன்னா தென் இட் ஷால் பி ரீஸ்டேட்டட் டு பேலன்ஸ் ஷீட் ரேட். அது வந்து பேலன்ஸ் ஷீட் டேட் நடுவில் வந்தால் அப்போது பேலன்ஸ் ஷீட் டேட்டில் அது இட் வில் பி ரீஸ்டேட்டட் டு பேலன்ஸ் ஷீட் ரேட். அன்னைக்கு 60 rupees இருக்குது. 1000 into 60 60,000 எழுதியிருப்பேன். அதுக்கப்புறம் 63 ஆச்சுன்னா 63,000 என்ட்ரி பாஸ் பண்ண மாட்டேன். ஐ மேக் என்ட்ரி ஃபார் 3,000 ஸோ தட் இட் இஸ் ரீஸ்டேட்டட் டு 63,000. அந்த 3,000 அந்த ரீஸ்டேட்மெண்ட் டிஃபரன்ஸ் இருக்குல்ல, அதுக்கு பேர் எக்ஸ்சேஞ்ச் கெயின் ஆர் லாஸ். ஸோ இனிஷியலாக ரெக்கார்டட் ஸ்பாட் ரேட், அப்புறம் ரீஸ்டேட்டட் டு பேலன்ஸ் ஷீட் ரேட். அதுக்கப்புறம் செட்டில்மெண்ட் பண்ணுறோம். செட்டில்மெண்ட் பண்ணும்போது ஐ எம் ரிசீவிங் $1000. ஆனால் அந்த டாலர் ரிசீவ் பண்ணும்போது 65 rupees-ஆக இருக்குது அப்படின்னா ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் 65,000 அண்ட் என்னோட புக்ஸில் டெட்டாஸ் வில் பி தேர் அட் 63,000. இப்போ வர டிஃபரன்ஸை ஐ வில் பி புக்கிங் அஸ் கெயின் ஆஃப் திஸ் பர்டிகுலர் பீரியட். ஸோ எந்த பீரியடில் நம்ம செட்டில்மெண்ட் நடக்குதோ அந்த பீரியடில். ஸோ தட் இஸ் ஆன் சே திஸ் பேலன்ஸ் ஷீட் டேட் இஸ் ஆன்
இது on first மார்ச்னு வச்சுக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் 31st மார்ச், இது 1st ஜூன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு மார்ச்சில் சேல் பண்ணினோம், 31st மார்ச் அன்றைக்கி ரீஸ்டேட் பண்ணினோம். ரீஸ்டேட்மெண்ட் பண்ணும்போது கெயின் ஆர் லாஸ் வந்தது, அது அந்த வருஷத்தோட SOPL. செட்டில்மெண்ட் பண்ணும்போது வர கெயின் ஆர் லாஸ் இந்த வருஷத்தோட கெயின் ஆர் லாஸ். இதுதான் பேசிக் அக்கௌண்டிங் ஃபார் ஃபாரின் கரன்சி டிரான்சாக்ஷன். இனிஷியலி ரெக்கார்டட், அதுக்கப்புறம் ரீஸ்டேட்டட் டு அந்த டிஃபரன்ஸை கெயின் ஆர் லாஸ் இன் அந்த பீரியட் ஆஃப் P&L. அதுக்கப்புறம் பேலன்ஸ் ஷீட் டேட்டுக்கும் செட்டில்மெண்ட் டேட்டுக்கும் இருக்கிற டிஃபரன்ஸை வில் பி ரெக்கார்ட் அஸ் கெயின் ஆர் லாஸ் இன் டிஃபரெண்ட் பீரியட். ஸோ செட்டில்மெண்ட் நடக்கிற பீரியடோட கெயின் ஆர் லாஸை அக்கௌண்ட் பண்ண. ஸோ இல்லை ஃபாலோவிங்கா? ஓகே. ஸோ இங்கே ஏதோ யோசிச்சுட்டு இருக்காது, இங்கே கவனிச்சுட்டே இருங்க, ஏதோ ஒன்று யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்க. வீடியோ ஆன் பண்ண இதாம பிரச்சனை அப்படின்னு கௌதம் யோசிச்சுட்டு இருக்காரு. இல்லை அந்த மாதிரி யோசிக்கிறேன். ஓகே ஃபைன். ஸோ தட் வே வீர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அபவுட் பேசிக் அக்கௌண்டிங் ஃபார் ஃபாரின் கரன்சி டிரான்சாக்ஷன். இதில் ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. என்ன ஆப்ஷன் அப்படின்னா பேரா 46 ஆப்ஷன் அதுக்கு பேர். அது கவர்மெண்ட் இனிஷியலாக கம்பெனிஸ் கொடுத்தது, இப்போ எல்லாருக்குமே அப்ளிகபிள். எவ்ரி என்டர்பிரைஸ், பார்ட்னர்ஷிப், ப்ரொப்ரைட்டரி எல்லாருக்குமே அப்ளிகபிள். என்ன ஆப்ஷன் அப்படின்னா இந்த ரீஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு சொன்னதெல்லாம் அது இன்னொரு தடவை கிளாரிஃபை பண்ணுறேன். டிரான்சாக்ஷன் இனிஷியல் ரெக்கார்டட், அதுக்கப்புறம் என்டையர் டிரான்சாக்ஷன் ரீஸ்டேட் பண்ணல, ஒன்லி மானிட்டரி ஐட்டம்ஸ் வில் பி ரீஸ்டேட்டட். சப்போஸ் டிரான்சாக்ஷன் வாஸ் டெட்டாஸ் டு சேல்ஸ் அப்படின்னா அந்த டெட்டாஸ் சேல்ஸில் சேல்ஸ்ன்றது அதை ரீஸ்டேட் பண்ண வேண்டாம், டெட்டாஸ் தான் ரீஸ்டேட் பண்ணுவோம். அப்போது டெட்டாஸை ரீஸ்டேட் பண்ணி டிஃபரன்ஸை கெயின் ஆர் லாஸாக போடுவோம். சேல்ஸை அப்போ இதுவே பர்ச்சேஸாக இருந்ததுன்னா தென் பர்ச்சேசஸ் டு கிரெடிட்டாஸ் அப்படின்னு என்ட்ரி பாஸ் ஆயிருந்தால் கிரெடிட்டாஸை ரீஸ்டேட் பண்ணோம், பர்ச்சேஸஸை ரீஸ்டேட் பண்ண மாட்டோம். பிகாஸ் ஆர்டிபி கொஸ்டினில் ஒரு பர்டிகுலர் கம்பெனி இந்த மாதிரி பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க, அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்சேஞ்ச் டிஃபரன்ஸ் ரா மெட்டீரியல் கன்சம்ஷன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க, அது தப்பு. they should not have adjusted in raw material consumption. கிரெடிட்டாஸை ரீஸ்டேட் பண்ணுற டிஃபரன்ஸை should be taken into SOPL as gain or loss, should not be taken as பர்ச்சேஸ் வேல்யூவா, ரா மெட்டீரியல் கன்சம்ஷன், சேல்ஸ் அப்படின்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ ஒன்லி மானிட்டரி ஐட்டம்ஸ் ஆர் ரீஸ்டேட்டட். மானிட்டரி ஐட்டம் இன்க்ரீஸோ டிக்ரீஸோ பண்ணி அதோட கரஸ்பாண்டிங் எஃபெக்ட் இன் SOPL as gain or loss அப்படின்னு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம். ஹோப் யூர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஸோ டேஷ் தான் ரீஸ்டேட் பண்ணுறோம். அப்போது இந்த மானிட்டரி ஐட்டம் ரீஸ்டேட் பண்ணும்போது சப்போஸ் எ பிஸ்னஸ் இஸ் ஹேவிங் லாங் டேர்ம் மானிட்டரி ஐட்டம் இருந்து அதை ரீஸ்டேட் பண்ணியோ இல்லை செட்டில் பண்ணியோ வர கெயின் ஆர் லாஸுக்கு ஒரு ஆப்ஷன். என்ன ஆப்ஷன்னா, இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டேக்கிங் இன்டு SOPL immediately, what we can do, if it is relating to depreciable asset in any other cases, அது depreciable asset related இருந்தால் it will be adjusted against the value of asset. It will be either added or deducted from the value of asset, adjusted against the value of asset. If it is any other case, which means நான் வாங்கின ஒரு லோன் வாங்கி பிஸ்னஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிட்டேன், நாட் ஃபார் டிப்ரிஷியபிள் அசெட், சேலரி கொடுக்க, ரெண்ட் கொடுக்க, அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ண, லைக் தட் ஐ ஹவ் யூஸ் த மணி. இட் இஸ் நாட் ஃபார் டிப்ரிஷியபிள் அசெட். இப்போ அந்த லோன்லேருந்து ஐ எம் கெட்டிங் எக்ஸ்சேஞ்ச் டிஃபரன்சஸ். அப்போ அந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் டிஃபரன்சஸ் தான் வி சே எனி அதர் கேசஸ். அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா இட் வில் பி ரெக்கக்னைஸ் இன் an account called FCMITDA account. ஸோ ஃபாரின் கரன்சி மானிட்டரி ஐட்டம் டிரான்ஸ்லேஷன் டிஃபரன்ஸ் அக்கௌண்ட். இந்த அக்கௌண்ட் எழுதி டெபிட்டடோ கிரெடிட்டடோ டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் கெயின் ஆர் லாஸ், இட் இஸ் டெபிட்டட் ஆர் கிரெடிட்டட், அண்ட் திஸ் வில் பி amortized to P&L over the period of the loan amount, over the period of the monetary item. But இந்த ஆப்ஷன் எதுக்கு அப்ளிகபிள்னா ஃபர்ஸ்ட் லாங் டேர்ம் மானிட்டரி ஐட்டம் மட்டும்தான். இதுவே ஐ சோல்டு குட்ஸ் எ ஃபாரின் கஸ்டமர், அந்த கஸ்டமர்கிட்ட எக்ஸ்சேஞ்ச் கெயின் ஆர் லாஸ் வந்தால் இந்த ஆப்ஷன் ஃபாலோ பண்ணலாமான்னு கேட்டால் கிடையாது. ஸோ லாங் டேர்ம் அப்படின்றது ஒரு மானிட்டரி ஐட்டம் ஹூ செட்டில்மெண்ட் பீரியட் இஸ் பியாண்ட் 12 months இருந்தால் தான் அது. அப்போ ஐ சோல்டு குட்ஸ் நவ், 3 months later ஐ வில் கெட் மணி, அதுலேருந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் டிஃபரன்ஸ் வரும். இந்த மாதிரி FCMITDA போடலாமா? நோ, இட் ஷுட் பி ஸ்ட்ரிக்ட்லி சார்ஜ் இன் பே. பேசிக் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் எனி எக்ஸ்சேஞ்ச் கெயின் ஆர்லாம் ஷார்ட் டேர்மோ லாங் டேர்மோ எதாக இருந்தாலும் ஷுட் பி டேக்கன் இன்டு P&L. அதுக்கு பதிலாக இருக்கிற இன்னொரு ஆல்டர்னேட்டிவ் ஆப்ஷன் தான் பேரா 46A சொல்லியிருக்கு. So short term long term always exchange difference should be taken only in SOPL. அதுக்கு பதிலா ஒரு ஆப்ஷன் தான். என்ன ஆப்ஷன்? பேரா 46 ஆப்ஷன். லாங் டேர்ம் மானிட்டரி ஐட்டம் இருக்கு, எக்ஸ்சேஞ்ச் டிஃபரன்ஸ் வந்தது, இட் இஸ் ரிலேட்டிங் டு டிப்ரிஷியபிள் அசெட் இருந்தா P&L போடாதீங்க, FCMITDA வேண்டாம், அட்ஜஸ்ட் அகேன்ஸ்ட் த லோன் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கரஸ்பாண்டிங்கா
அசட்டை இன்க்ரீஸாக டிக்ரீஸ் பண்ணணும். லோன் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகுது. லோன் எடுத்தது $1 lakh $60, அப்போ 60 lakhs. இப்போ 65 rupees ஆகுது. அப்போ லோன் 65. அப்போ அந்த 5 lakhs அசட்டில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்க. அசட்டில் என்ன பண்ணணும்? இன்க்ரீஸா டிக்ரீஸா? இன்க்ரீஸ். லோன் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஆப்வியஸ்லி அப்போ எக்ஸ்சேஞ்ச் லாஸ் வந்தா அசட்டோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ். அசட் லாஸ் வந்தா எப்போ லாஸ் வரும்? லோன்லேருந்து எப்போ லாஸ் வரும்? லோன் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா லாஸுப்பா. $1 lakh வாங்கினேன், 60 rupees எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட். என் புக்கில் 60 lakhs எழுதினேன். இப்போது லோன் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது லாஸா, டிக்ரீஸ் ஆகும்போது லாஸா? ஸோ 60 வாங்கி திடீர்னு 65 சொன்னால் அது லாஸு. அப்போது அந்த லாஸை வில் அட்ஜஸ்ட் அகேன்ஸ்ட். எப்படி என்ட்ரி பாஸ் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? ஃபஸ்ட்டு நான் லோன் எடுத்தேன். என்ட்ரி சிம்பிள் என்ட்ரி சொல்லுங்கள். லோன் எடுத்தேன், பேங்க் டு லோன் எவ்வளோ? 60 lakhs. $1 lakh $60 rupees 60 lakhs. அடுத்தது இப்போ 60 65 ஆக்கணும். எக்ஸ்சேஞ்ச் டிஃபரன்ஸ் டு லோன் என்ன எவ்வளோ? 5 lakhs. அப்போ லோன் 65 ஆகும். 65 என்ட்ரி பாஸ் பண்ணுறது 5 lakhs. எக்ஸ்சேஞ்ச் டிஃபரன்ஸ் டு லோன் எவ்வளோ? The exchange difference will go to P&L if I don't opt for 46A. P&L to exchange difference entry pass பண்ணும். If I opt for para 46A, there it is PPE to exchange difference. An entry? PPE to exchange difference. அப்போ PPE value the exchange difference nullify ஆகும். Hope you are understanding. அப்போ இந்த exchange difference first loan increase ஆகும்போது exchange difference வந்தது. அந்த exchange difference either take it to PL without opting for this or adjust the value of asset if you opt for this option and it is relating to depreciable asset, and if it is not relating to depreciable asset, put into FCMITD showing debit balance or credit balance. Last, so it is debit balance. Debit na asset side la varuma appadina illa, idu debit or credit will be shown as part of reserves and surplus as a negative item or positive item. Credit arna positive, debit arna negative. Understood? சரி, இப்போ அப்போ டிப்ரிஷியபிள் அசெட்டுக்கு ரிலேட்டடாக இருந்தா எக்ஸ்சேஞ்ச் லாஸ்னா ஆட் ஆர் டிடக்டா? எக்ஸ்சேஞ்ச் லாஸ் ஆட் அடிஷன் டு வேல்யூ ஆஃப் அசெட். பிகாஸ் சம்டைம்ஸ் லாஸாக இருக்கே, அப்போ எப்படி அடிஷன் அப்படின்னு தோணும். இல்லைப்பா, லோன் வேல்யூ அதிகமானதுனால கரஸ்பாண்டிங்காக அசெட்டும் அதிகமாக்கணும். அண்டர்ஸ்டூடா? ஸோ இந்த ஆப்ஷன் பண்ணலைன்னா எஸ்ஓபியில் டெபிட்டில் சார்ஜ் பண்ணுவோம். அண்டர்ஸ்டூடா? சரி, ஆப்ஷன் பண்ணிட்டேன் அண்ட் இட் இஸ் நாட் ரிலேட்டட் டிப்ரிஷியபிள் அசெட், FCMID டெபிட்டில் இருக்கும். அதுலேருந்து ஒரு போர்ஷன், சப்போஸ் அந்த லோனோட லைஃப் இஸ் டோட்டலி 4 yearsனா 5 lakhs divided by 4, 1,25,000 will be charged in P&L. Remaining 3,75,000 will be shown in balance sheet, reserves and surplus. அடுத்த வருஷமும் 125, அதுக்கு அடுத்த வருஷமும் 125 அப்படின்னு P&L கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொண்டு வருவோம். அண்டர்ஸ்டூடா? இது பேரா 46A ஆப்ஷன். ஸோ இது பேஸ் பண்ணி இந்த ஆர்டிபியில் கொஸ்டின் வந்திருக்கு, அதெல்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அப்போ டிப்ரிஷியபிள் அசெட்டுக்கு ரிலேட்டடாக இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு அசெட்டில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அப்போ டிப்ரிசியேஷன் சேஞ்ச் ஆகும். அப்போ ரிமைனிங் டிப்ரிஷியபிள் அமௌண்ட் ப்ராஸ்பெக்ட் எஃபெக்ட் கொடுக்கணும் பை கன்சிடரிங் ரிமைனிங் டிப்ரிஷியபிள் அமௌண்ட் ரிமைனிங் யூஸ்ஃபுல் லைஃப், அதை வச்சு டிப்ரிசியேஷன் சார்ஜ் பண்ணும். ஹோப் யூர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். இந்த பேரா 46 ஆப்ஷனையும் புரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க as per the treatment of AS11. புரிஞ்சுதுங்களா? பேசிக் அக்கௌண்டிங் என்ன? இனிஷியல் ரெக்கார்டட் ஸ்பாட் ரேட், மானிட்டரி ரேட்டை ரீஸ்டேட் பண்ணும். அது ஷார்ட் டேர்ம் லாங் டேர்ம் எது வேணாலும் ரீஸ்டேட் பண்ணிட்டு இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் ஃபுல்லாக இதுதான் பேசிக் AS11 ட்ரீட்மெண்ட். இருந்தாலும் பேரா 46ல் ஆப்ஷன் கொடுக்குறோம். என்ன ஆப்ஷன்னா, ஃபர்ஸ்ட் இட் ஷுட் பி டேஷ் ஐட்டம், லாங் டேர்ம் ஆன். ஷார்ட் டேர்முக்கு இந்த ஆப்ஷன் லாங் டேர்மாக இருக்கணும். லாங் டேர்ம் மானிட்டரி ஐட்டம் ரிலேட்டிங் டு டிப்ரிஷியபிள் அசெட் அந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் டிஃபரன்ஸ் will be adjusted against the value of asset. If it is not related to depreciable asset அந்த put into அங்கிருந்து it will be charged to over the period of the loan period. Loan 3 years divided by 3, loan 5 years divided by 5, அந்த மாதிரி பண்ணணும். புரிஞ்சுதுங்களா? புரிஞ்சுதா? இது அக்கௌண்டிங் ஃபார் ஃபாரின் கரன்சி டிரான்சாக்ஷன். டிரான்ஸ்லேஷன் முடிச்சிட்டோம். ஆல்சோ ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அபவுட் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபார்வர்ட் கான்ட்ராக்ட். ஃபார்வர்ட் கான்ட்ராக்ட் அப்படின்னா யூ ஆர் என்டரிங் இன் டு எ கான்ட்ராக்ட் டு பை ஆர் செல் ஃபாரின் கரன்சி அட் ஏ ப்ரீ டிட்டர்மைன்டு ரேட். அதுக்கு பேர் தான் ஃபார்வர்ட் கான்ட்ராக்ட். ஸோ 3 மாதம் கழிச்சு ஐ வில் பை $1 lakh at 65 rupees அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு கான்ட்ராக்ட் தான் ஃபார்வர்ட் கான்ட்ராக்ட். 4 months கழிச்சு ஐ வில் செல் $2,000. அதுவும் ஃபார்வர்ட் கான்ட்ராக்ட்னா இட் மே பி
பர்ச்சேஸ் கான்ட்ராக்ட் ஆர் சேல் கான்ட்ராக்ட். ஆனால் நான் சொல்றது என்னன்னா ஃபாரின் கரன்சியை விற்கிறேன் அட் ஏ பர்டிகுலர் ரேட் அப்படின்னு சொல்ற கான்ட்ராக்ட் தான் ஃபார்வர்ட் கான்ட்ராக்ட். சரி, எதுக்கு இந்த மாதிரி கான்ட்ராக்ட் என்டர் பண்றீங்கன்னா ரெண்டு பர்பஸுக்கு இருக்கலாம். ஒன்று ஹெட்ஜிங் அப்படின்ட்டு, இன்னொன்று ஸ்பெகுலேட்டிவ். ஐ எம் டெல்லிங் after 4 months I will buy $1 lakh at 70 rupees அப்படின்னு என்ட்ரி பண்றேன். அது ஸ்பெகுலேட்டிவ்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, ஆக்சுவலி என்கிட்ட டாலர் வந்து தேவையெல்லாம் கிடையாது. ஐ எம் நாட் இன் ரிக்வயர்மெண்ட் ஆஃப் த டாலர். பட் ஆஃப்டர் திஸ் மெனி மந்த்ஸ் ஐ எக்ஸ்பெக்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் இன் மார்க்கெட் வில் பி 80 rupees. சும்மா ஸ்பெகுலேட் பண்றேன். 3 மாசம் கழிச்சு 80 rupees ஆக போகுது. அப்போ இப்பவே கான்ட்ராக்ட் போட்டு வச்சிருக்கேன், இப்பவே வாங்கி வச்சுக்கல, இப்பவே கான்ட்ராக்ட் போட்டு 70 rupeesக்கு அவன் ஆஃபர் பண்றான். சரி 70 rupees நான் கண்டிப்பா வாங்குறேன். அது மார்க்கெட்ல 80 ஆனாலும் சரி, அது 60 ஆனாலும் சரி, ஆகலனாலும் சரி, ஐ வில் பை அட் 70 rupees. அண்டர்ஸ்டுடா? அப்போ ஒரு கெயினை எதிர்பார்த்து நான் அந்த மாதிரி கான்ட்ராக்ட் என்டர் பண்ண, அதுக்கு பேரு ஸ்பெகுலேஷன், கேம்பிளிங் பண்றேன். அதாவது ஏதாவது ஒன்று வாங்குறேன்னா இது அதிகமாகும், விலை அதிகமாகும் அப்படின்ட்டு. அதே மாதிரி விற்க கூட செய்யலாம். ஐம் என்டரிங் கான்ட்ராக்ட் டு செல் $1 lakh. அப்போ $1 lakh உங்ககிட்ட வரப்போகுதா? எதுவும் வரப்போகுது. அன்னைக்கு மார்க்கெட்ல வாங்கி விற்கலான்னு வச்சிருக்கேன். அப்போ ஐ எம் எக்ஸ்பெக்டிங் இன் த மார்க்கெட் இட் இஸ் கோயிங் டு பிகம் 65 rupees. இட் இஸ். அதனால ஐ எம் என்டரிங் கான்ட்ராக்ட் டு செல் $1 lakh at ₹70. $1 lakh பை பண்ற மாதிரி இப்போ ஐ எம் என்டரிங் தி கான்ட்ராக்ட் டு செல் $1 lakh. அப்போ $1 lakh கையில் வச்சிருக்கீங்களா? இல்லை. 3 months கழிச்சு வருமா? வராது. இருந்தாலும் சேல் கான்ட்ராக்ட். இல்லாத ஒரு பொருளுக்கு எப்படியா சேல் கான்ட்ராக்ட் என்டர் பண்றேன்? மார்க்கெட்ல வாங்கி கொடுப்பேன். அது ஏன்ப்பா இப்படி பண்றேன்? ஏன்னா நான் மார்க்கெட்ல எதிர்பார்க்கிறேன் இட் வில் பி 65 rupees. அப்போ 3 மாசம் கழிச்சு மார்க்கெட்ல 65க்கு வாங்கி எவன்ட்ட கான்ட்ராக்ட் போட்டிருக்கானோ அவனுக்கு 70க்கு விற்பேன். கான்ட்ராக்ட் போட்டவன் மார்க்கெட் கிடையாது, ஒரு ஸ்பெசிபிக் பர்சன். அப்போ மார்க்கெட்ல ஐ வில் பை ஃபார் அண்ட் இவனுக்கு அப்போ ஒரு $5 கெயின் பார்த்துக்கலாம். 1 lakh into 5 lakhs. 3 மாசத்துல 5 lakhs கெயின் வந்துடும் அப்படின்ட்டு என்னோட ஸ்பெகுலேஷன் இன்ஸ்டிங்க்டை வச்சு நம்ம பிளான் பண்ணோம். இதுதான் வந்து we call it as speculative contract. ஹெட்ஜிங் கான்ட்ராக்ட்னா ஒரு 3 months கழிச்சு எவனோ ஒருத்தன் எனக்கு $1 lakh தரணும். somebody should give me $1 lakh. ஆனால் நான் பார்க்குறேன் இந்த டாலரோட ரேட்டு கம்மியாயிட்டே போகுது. இன்னைக்கு ஒரு 75 rupees இருக்கு. அது அப்படியே ரெடியூஸ் ஆகிட்டே வருது, 73, 72ன்னு வருது. அப்போ நான் என்ன எதிர்பார்க்குறேன்னா 3 months கழிச்சு இட் பிகம் 65. 3 months கழிச்சு இட் பிகம், அன்னைக்கு ஐ மே கெட் ஒன்லி 65 lakhs. எனக்கு ஒருத்தன் $1 lakh தரணும்யா. 3 மாசம் கழிச்சு தான் தருவான். டாலர் ரேட் கம்மியாயிட்டே வருது. 3 மாசம் கழிச்சு $1 lakh தந்தா அப்போ 65 rupees ஐ வில் கெட். இப்போ ஒரு கான்ட்ராக்ட் என்டர் பண்றேன். ஐ வில் செல் $1 lakh ஒரு ரேட் சொல்றேன் 70 rupees. அப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? ஐ எம் அரெஸ்டிங் மை லாஸ். இனி மார்க்கெட்ல 50 ஆனாலும் எனக்கு 70 lakhs கிடைச்சிடும். எனக்கு கண்டிப்பா 70 lakhs கிடைச்சிடும். அப்போ which means when I enter into a contract either to avoid loss or reduce loss, எது வேணா இருக்கலாம். either reduce loss. எனக்கு கண்டிப்பா ஒரு டாலர் ரிசீவபிளோ இல்லை டாலர் பேயபிளோ இருக்கு. அதுக்கு கவுண்டர் பண்ண ஒரு ஃபார்வர்ட் கான்ட்ராக்ட் என்டர் பண்றேன்னா அதுக்கு பேரு ஹெட்ஜிங் கான்ட்ராக்ட். எனக்கு டாலர் ரிசீவபிள் இருக்குன்னா நான் என்ன கான்ட்ராக்ட் என்டர் பண்ணுவேன்? இந்த கவுண்டருக்கு இல்லப்பா, எனக்கு டாலர் ரிசீவபிள் இருக்குப்பா, என்ன கான்ட்ராக்ட் என்டர் பண்ணுவேன்? ஹெட்ஜ் பண்ண ஃபார்வர்ட் சேல் கான்ட்ராக்ட். ஃபார்வர்ட் கான்ட்ராக்ட் ஒரு கான்ட்ராக்ட்லப்பா. ஃபார்வர்ட் கான்ட்ராக்ட் மேபி பர்ச்சேஸ் கான்ட்ராக்ட். ஸோ ஃபார்வர்ட் எனக்கு டாலர் ரிசீவபிள் இருக்குன்னா ஹெட்ஜிங்னா இதோட கவுண்டர் பண்றதுக்கு. என் டாலர் வாங்கி டாலரை வச்சு நான் சாப்பிட முடியாதுப்பா. ஸோ டாலரை பைசாக்கு மாற்றணும். ஸோ தேர் பை என்டர் இன்டு எ. இதுவே இஃப் ஐ ஹாவ் எ டாலர் பேயபிளா இருக்கு, 3 மாசம் கழிச்சு டாலர் பே பண்ணணும். பே பண்ணுங்க, டாலர் இல்லை, மார்க்கெட்ல தான் வாங்கி கொடுக்கணும். அதுக்கு ஃபார்வர்ட் பர்ச்சேஸ் கான்ட்ராக்ட். இந்த மாதிரி கவுண்டர் எஃபெக்ட் பண்ற கான்ட்ராக்ட்ஸ் இருந்தா அதுக்கு பேரு ஹெட்ஜிங் கான்ட்ராக்ட். ஹெட்ஜிங் எதுக்கு பண்றேன்னா எய்தர் டு அவாய்டு லாஸ் ஆர் ரெடியூஸ் லாஸ்.
ஸ்பெகுலேஷன் பொறுத்தவரை அந்த மாதிரிலாம் எனக்கு ரிசீவலும் கிடையாது. அப்படி இருந்ததுன்னா தென் ரொம்ப சிம்பிள் மை டியர் ஃப்ரெண்ட். ஸ்பெகுலேஷனில் உங்களோட கெயின் ஆர் லாஸ் என்ன? ரொம்ப சிம்பிள். இந்த கான்ட்ராக்ட் முடியும் போது இருக்கிற ஸ்பாட் ரேட்டும் கான்ட்ராக்ட் ரேட்டும் இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் தான் உன்னோட கெயின் ஆர் லாஸ். 3 மாதம் கழிச்சு $1 lakh நான் விற்கிறேன்னு சொல்கிறேன். இருக்கீங்களா? $1 lakh at ₹17 சொல்கிறேன். இப்போ நான் அந்த கான்ட்ராக்ட் முடிவில் மார்க்கெட்டில் போய் கேட்குறேன், என்னப்பா ரேட்டு? 65 சொல்கிறேன். ரொம்ப சந்தோஷம். அப்படியே 65க்கு வாங்கி அப்போ ஐ வில் பி ஹேவிங் ஏ விச் மீன்ஸ் கான்ட்ராக்ட் நான் என்டர் பண்ணும்போது இருக்கிற ரேட்டு இங்கே இரலவெண்ட். இங்கே எந்த 2 ரேட் ரெலவெண்ட்? கான்ட்ராக்ட் முடியும் போது இருக்கிற ஸ்பாட் ரேட்டும் கான்ட்ராக்சுவல் ரேட்டும். கான்ட்ராக்சுவல் ரேட் கான்ட்ராக்ட்ல இருக்கிற ரேட், புரியுதுங்களா? அந்த 2 ரேட்டுக்கு டிஃபரன்ஸ் தான் கெயின் ஆர் லாஸ் இஃப் இட் இஸ் ஸ்பெகுலேட்டிவ். இதுவே இஃப் இட் இஸ் ஹெட்ஜிங் கான்ட்ராக்ட், ஆல்ரெடி எனக்கு $1 lakh ரிசீவபிள் இருக்கு, நான் அதை ₹70 விற்கிறேன்னு சொல்றேன். கரெக்டா? இப்போ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், 1st ஏப்ரல் அன்னைக்கு இந்த கான்ட்ராக்ட் என்டர் பண்றேன் டு செல் டாலர் ஃபார் ஹவு மச்? ₹70. ஆனால் அன்னைக்கு மார்க்கெட்டில் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ₹72 இருக்கு மார்க்கெட்டில். ஆனால் ஐ என்டர்ட் கான்ட்ராக்ட் டு செல். ஏன் சார் அப்படி பண்ணுறீங்க? ஏன்னா இந்த டாலர் ரேட் கம்மியாயிட்டே வருது. 3 months கழிச்சு அது 65 கூட ஆகலாம். somebody is offering me ₹70. ஐ எம் என்டரிங் டு கான்ட்ராக்ட். இப்போ இந்த கான்ட்ராக்ட் 1st ஜூலை அன்னைக்கு எண்ட் ஆகுது. அன்னைக்கு இந்த மார்க்கெட் பிரைஸ் ₹65 அன்னைக்கு. ஆனால் நான் ஒருத்தனுக்கு விற்பேன் எவ்வளோக்கு? ₹70 விற்பேன். இதில் என்னோட கெயின் ஆர் லாஸ் என்ன நினைக்கிறீங்க? கெயினா லாஸா எவ்வளோ? இங்க ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எனக்கு இங்க கெயின் கிடையாது. பிகாஸ் இந்த ரேட் டோட்டலி பிகம்ஸ் irrelevant. நான் கான்ட்ராக்ட் என்டர் பண்ணும்போது இருந்த ரேட் வந்து ₹72. இப்போ கான்ட்ராக்சுவல் ரேட் இஸ் 70. எனக்கு நான் மார்க்கெட்ல போய் இந்த ₹65 டாலர் வாங்கல. I already sold goods to a foreign customer and I am supposed to get that $1 lakh. நல்லா குழங்க புரிஞ்சுக்கோங்க, புரியுதா? அப்போ if it is hedging contract னா then contract endல இருக்கிற spot rate is irrelevant. contract enter பண்ணும்போது இருக்கிற ரேட் இருக்குல்ல எவ்வளோ? இப்போ 72 இருந்தாலும் I am entering the contract for 7. இனிமே மார்க்கெட்ல இது 90 ஆனாலும் 50 ஆனாலும் என்ன பாதிக்காது, என்ன பாதிக்காது. எனக்கு கான்ட்ராக்ட் என்டர் பண்ணும்போது 72 இருந்தது, கான்ட்ராக்சுவல் வேல்யூ 70. இது மார்க்கெட்ல என்னவா இருந்தாலும் இந்த 1 lakh அவனுக்கு கண்டிப்பா கொடுத்தாகணும். அவன்கிட்டேருந்து 70 lakhs வந்தாகணும். கான்ட்ராக்ட் என்டர் பண்ணும்போது இதோட வேல்யூ ₹72, which means என்னோட டோட்டல் லாஸஸ் the ₹2 lakhs. So which means hedging contract are the, it is the difference between dash and dash na gain or loss. Contract enter பண்ணும்போது இருக்கிற அதுக்கு பேர் என்ன? spot rate at the time of contract. அதுவும் contractual rate. இந்த ரெண்டு contractual rate னா அந்த கான்ட்ராக்ட்ல இருக்கிற ரேட், அந்த ரெண்டு டிஃபரன்ஸ் தான் will be accounted as அந்த கெயின் ஆர் லாஸ். என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா டிஸ்கவுண்ட் ஆர் ப்ரீமியம்னு சொல்லி தட் ஷுட் பி அமார்டைஸ்டு ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் த கான்ட்ராக்ட். தட் ஷுட் பி சப்போஸ் இந்த சம்மில் எனக்கு எவ்வளோ கெயினோ லாஸ் ஆர் 72 70 அப்போ 2 lakhs. இந்த கான்ட்ராக்ட் இஸ் ஃபார் 4 months. 1st மார்ச்சில் கான்ட்ராக்ட் என்டர் பண்ணிட்டேன், 1st March 24 அண்ட் இட் வில் எண்ட் பை 1st July 24. அப்போது 4 months கான்ட்ராக்டாக இருக்குன்னா அதில் ஒரு 50,000 இந்த வருஷமே அக்கௌண்ட் பண்ணணும், 1,50,000 நெக்ஸ்ட் இயர் அக்கௌண்ட் பண்ணணும். சொல்கிறது புரியுதா? கான்ட்ராக்ட் பீரியட் இஸ் 4 months. வாட் இஸ் த கெயின் ஆர் லாஸ் ஃப்ரம் ஹெட்ஜிங் கான்ட்ராக்ட்? அதை தியரியா சொல்லுங்க. spot rate at the time of contract, no? Contractual rate, அதுதான் gain loss, which means contract timeல இருக்கிற spot rate irrelevant. கொஸ்டின்ல கொடுப்ப வேணும்ட்டே அது irrelevant. இதுவே ஸ்பெகுலேட்டிவ் கான்ட்ராக்டா இருந்தா
கான்ட்ராக்ட் என்டர் பண்ணும்போது என்ன ரேட் இருந்தாலும் தேவையில்லை, ஏன்னா நான் மார்க்கெட்டில் அன்னைக்கு தான் போய் வாங்கி விற்பேன். ஸோ அப்போ கான்ட்ராக்ட் எண்டில் இருக்கிற ஸ்பாட் ரேட்டும் கான்ட்ராக்சுவல் ரேட்டும் கெயின் ஆர் லாஸ் ஃபுல்லாக செட்டில்மெண்ட் பீரியடில் புக் பண்ணுவோம். அதை டேஷ் பண்ண மாட்டோம், அமார்டைஸ் பண்ண மாட்டோம். ஏன்னா அது வந்து எவ்வளோ வேணாலும் கெயின் ஆர் லாஸ் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். இங்கே கெயின் ஆர் லாஸ் ஃபிக்ஸ்டு. எங்கே ஹெட்ஜிங்கில் கெயின் ஆர் லாஸ் ஃபிக்ஸ்டு. ஒன்று கெயின் ஆர் லாஸ் இல்லை கெயின் ஆர் லாஸ் இருந்தால் அது ஃபிக்ஸ்டு. அந்த ஃபிக்ஸ்டை அமார்டைஸ் பண்ணணும் ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட். இந்த இடத்துல சப்போஸ் அந்த மொத்த கான்ட்ராக்ட் ஸ்டார்டிங் அண்ட் எண்டிங் இந்த சேம் பீரியடாக இருந்தால் நோ ப்ராப்ளம். பட் இட் இஸ் ஃபாலோயிங் இந்த டிஃப்ரெண்ட் பீரியடாக இருந்தால் அதை அப்போர்ஷன் பண்ணணும் ஓவர் த கான்ட்ராக்ட் பீரியட். ஹோப் யூ ஆர் ஃபாலோயிங் திஸ். சொன்னது புரிஞ்சுதா? ஹெட்ஜிங் அந்த டேஷ் ரேட் ஸ்பாட் ரேட் அட் த டைம் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட், கான்ட்ராக்சுவல் ரேட். இது வருதா? இது ஒரு டிஃபரன்ஸு மெஷர்மெண்ட்ல. அதே மாதிரி ரெக்கக்னேஷன் ஒரு டிஃபரன்ஸு. அமார்டைஸ் பண்ணுவோம் ஹெட்ஜிங்கில், அமார்டைஸ் பண்ண மாட்டோம். ஃபுல்லா வில் பி அக்கவுண்டட் as gain or loss which period? செட்டில்மெண்ட் பீரியட். கான்ட்ராக்ட் என்டர் பண்ண பீரியட்ல ஒண்ணுமே ரெக்கக்னைஸ் பண்ண மாட்டோம். அப்போ மெஷர்மெண்ட்ல ஒரு டிஃபரன்ஸ், ரெக்கக்னேஷன்ல ஒரு டிஃபரன்ஸ், மெஷர்மெண்ட்ல ஒரு டிஃபரன்ஸ். இந்த ரெண்டு ரேட் யூஸ் பண்ணும். ரெக்கக்னேஷன் ஒரு டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் டேஷ் அண்ட் டேஷ். ஹெட்ஜிங் அண்ட் ஸ்பெகுலேஷன். ஆன்லைன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதுங்களா? ஓகே, ஸோ ஒரு தம்ஸ் அப் காமிங்க. வீடியோ அப்படியே கடகடன்னு ஆஃப் பண்ணிட்டு போயிட்டீங்க. ஓகே, வெரி குட். So with that we are putting it into AS 11. So going to the next standard, my dear friends. So AS 2022 ரொம்ப சிம்பிளான ஸ்டாண்டர்ட் லைட்டாக நடத்திட்டு அதுக்கப்புறம் கன்சால்டேஷனுக்கு கொண்டு வருவோம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் 20 EPS earnings per share. அதே மாதிரி 22 taxes on income AS 20 EPS. ஆகும் போல இருக்கு. நோ வெட்டி பிச். பசங்க கொஞ்சம் வெட்டி பிச் பேசுறாங்க. AS 20 earnings per share. Then in the standard சொல்லுது you should calculate 2 EPS, but basic EPS, diluted EPS. Objective scope-னு blah 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 இல்ல. Basic EPS, diluted EPS. Basic EPS calculation is actually base divided by gains. அப்படின்னா ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் attributable to equity share. நீங்கள் பீன்ஸ் போட்டாலும் அங்கே implied L also, profit or loss, which means EPS can be positive or it can be negative. So profit or loss attributable to equity share is nothing but PAT minus preference dividend. PAT minus preference dividend தான் base divided by weighted average number of equity share. அப்படின்றது என்னன்னா different datesல when you have different number of shares, then you should be applying the weights. So for example, the opening balance, additional issue அப்படின்னு இருக்கு. ஒரு 8 lakhs இருக்கு, 6 lakhs இருக்கு, 3 lakhs இருக்குன்னா இது 12 months இருக்கு. So 12 by 12. இது 1st August இருந்து 31st March வரை. So it is there for 8 months there by 8 by 12. இந்த 1st Decemberல 3 lakh shares. அப்போ December, January, February, March 4 months. அப்போ 3 lakhs into 4 by 12. So அந்த மாதிரி 8 lakhs, 2/3 it is 4 lakhs. அதுக்கப்புறம் 1/3 it is 1 lakh. So thereby 13 lakhs. இப்படின்னு calculate பண்ணுறது தான் weighted average number of equity shares. All of you. So இப்போ basic EPS நம்ம ஒரு 4 hours பண்ணதை டக்குன்னு 2 minutesல முடிச்சிட்டோம். So basic EPS is nothing but base by variance. Base equal to PAT minus preference dividend. இதில் suppose my dear friends, if you have different paid up value na, அப்போ அந்த amount paid up divided by face value னு இன்னொரு weight-ம் apply பண்ணணும். For example, this share is 10 rupees share, 10 paid up, 10 by 10. இந்த share 10 rupees share, 7 paid up na 7 by 10. இங்கே 10 rupees share 5 paid up na 5 by 10. அப்படின்னு one more weight should be multiplied. அது ரொம்ப ரிமோட்டாக தான் கேட்பாங்க. பட் அந்த மாதிரி இருந்தால் 2 weight இருக்குப்பா. ஒன்று பீரியட் weight, இன்னொன்று paid up value weight, time weight. Period weight and time weight, இன்னொன்று paid up value weight. So time weight is nothing but period outstanding by 12.
period outstanding அப்படின்றது generally issue date, but in the classroom we told you always we may not take issue date, we will be taking some other date called effective date. அதில் வெரி பர்டிகுலர்லி ஒன்று ரெண்டு டிரான்சாக்ஷன் மட்டும் ரிமெம்பர் பண்ணிக்கோங்க. என்ன ரெண்டு டிரான்சாக்ஷன் அப்படின்னா, ஒரு அசெட் வாங்க we are issuing shares. அப்போ அசெட் வந்து பர்ச்சேஸ் ஆன் 1st August, ஆனால் அதுக்கு ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணது 1st September. ஸோ ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணினது 1st September, ஆனால் அசெட் வாங்கினது 1st August. அப்போ இந்த ஷேர்ஸ் உண்மையாக 1st September இஷ்யூ பண்ணியிருந்தாலும் we will say it is effective from 1st August. அதே மாதிரி amalgamation in the nature of purchase நடந்தால் it is date of amalgamation. But amalgamation nature of merger na, then first day of the current reporting period. For example, merger நடந்தது 1st February 2024. ஆனா shares issue பண்ணினது 1st March 2024. merger நடந்தது 1st February. shares issue பண்ணது 1st March 2024. அப்போ the effective date 1st April 23. இந்த ஷேர்ஸ் இந்த வருஷத்தோட பிகினிங்லேருந்து இருக்கிற மாதிரி. ஏன்னா மெர்ஜரில் we told you we not only take assets and liability but we will also take reserves and surplus. அப்போ நியூமரேட்டர் ப்ராஃபிட்டில் செல்லிங் கம்பெனியோட ப்ராஃபிட் பிகினிங்லேருந்து இருக்கும். அப்போ ஷேர்ஸும் அன்னையிலேருந்து இருக்கிற மாதிரி we will calculate EPS. Legally it is outstanding only from 1st March. என்னைக்கு இஷ்யூ பண்ணீங்களோ அன்னைக்கு தான்ப்பா, ஒன்லி ஃபார் கால்குலேட்டிங் EPS. இந்த ரெண்டு டிரான்சாக்ஷன் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, மற்றபடி மற்றெல்லாம் ஒன்றும் டெஸ்டிங் ஏரியாஸ் கிடையாது. அண்டர்ஸ்டூடா? அதே மாதிரி போனஸ் ஷேர்ஸ் இருந்தா, போனஸ் ஷேர்ஸ் மட்டும் இந்த வருஷம் த்ரூ அவுட் இருந்தது. ஈவன் தோ இட் வாஸ் இஷ்யூட் டுவர்ட்ஸ் எண்ட் ஆஃப் திஸ் இயர், we will say it is existed throughout the current year, also it existed throughout last year அப்படின்னு சொல்றது தான் போனஸ் ஷேர். ஸோ போனஸ் ஷேர்ஸ் இந்த வருஷம் முழுக்க இருந்தது, போன வருஷமும் முழுக்க இருந்தது அப்படின்றது தான் கான்செப்ட். ஹோப் யூ ஆர் ஃபாலோயிங். ஸோ விச் மீன்ஸ் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கொஸ்டின்ல தே ஆர் கிவிங் லைக் net profit of 23-24 5 lakhs, net profit of 24-25 it is 8 lakhs, number of equity shares by 1/4/2023 it is like 1 lakh shares. அதுக்கப்புறம் போனஸ் given on 1st March 2025 it is 1:1 அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க. அப்போ EPS எப்படி கால்குலேட் பண்றது? லாஸ்ட் இயர் EPS எப்படி கால்குலேட் பண்றது? 5 lakhs divided by 1 lakh. அப்போ 23-24 EPS is nothing but how much? 5 lakhs divided by 1 lakh, it is ₹5. இதுவே 24-25 என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, ஈவன் தோ இந்த வருஷத்தோட லாஸ்ட் மந்த்ல தான் we gave 1 lakh போனஸா இருந்தாலும் அந்த போனஸ் இந்த வருஷம் முழுக்க இருந்தது. So thereby it is 8 lakhs profit divided by 2 lakhs, it is ₹4 EPS. 4 rupees EPS அப்படின்னு ரிப்போர்ட் பண்ணி, இன்னொன்று என்ன பண்ணுவோம்னா, சூப்பர் மை டியர், what we will do is that we will adjust the EPS of last year also. ஸோ அப்போ தான் நம்ம சொல்கிறோம் இந்த ஷேர்ஸ் இந்த வருஷம் மட்டும் இல்லை அப்படின்னு இந்த வருஷம் தான் சொல்ல முடியும். லாஸ்ட் இயரே இதை சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. லாஸ்ட் இயர் ரிப்போர்ட் பண்ணது தான். 5 rupees reported is reported. This year will report one more EPS called adjusted basic EPS, which is last year profit divided by last year gains plus bonus. You should not say current year gains, say it is. So it is 2.50 அப்படின்னு ரிப்போர்ட் பண்றோம். ஸோ போனஸ் ஷேர்ஸ் இருந்தால் அந்த போனஸ் ஷேர் இந்த வருஷமும் இருந்தது, லாஸ்ட் இயர் இருந்தது. லாஸ்ட் இயர் இருந்ததுன்னு எப்படி சொல்றது? பை ரீஸ்டேட்டிங் த EPS ஆஃப் லாஸ்ட் இயர் இன் த கரண்ட் இயர். லாஸ்ட் இயர் இருந்ததுன்னு சொல்றத லாஸ்ட் இயர்ல போய் மாத்துறது இல்லை, பை அட்ஜஸ்டிங் த EPS ஆஃப் இன் த current year. அதுதான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஸோ அப்போ which means whenever you have bonus you will be reporting 2 basic EPS. Which 2 basic EPS? current year ஓட basic EPS, adjusted basic EPS of last year, which will be computed as last year pays by last year gains plus bonus. Never say current year gains. எப்படி adjust basic EPS? last year pays by last year gains plus bonus. ப்ளஸ் போனஸ் மட்டும் லாஸ்ட் இயரும் இருந்ததுன்னு சொல்கிறோம். கரண்ட் இயரோட மொத்த வேன்ஸ் அங்கே கொண்டு போய் ஆட் பண்ணக்கூடாது. சப்போஸ் கரண்ட் இயரில் தேர் வில் பி அடிஷனல் இஷ்யூ ஃபார் கேஷ் ஆல்சோ, அதெல்லாம் லாஸ்ட் இயர் இருந்த மாதிரி சொல்ல மாட்டோம். ஸோ அதனால் யூ ஷுட் நெவர் சே லாஸ்ட் இயர் பேஸ் பை கரண்ட் இயர் வேன்ஸ் சொல்லக்கூடாது. இட் ஷுட் பி லாஸ்ட் இயர் பேஸ் பை லாஸ்ட் இயர் வேன்ஸ்
ப்ளஸ் போனஸ். இந்த வருஷம் கொடுத்தா போனஸ் போன வருஷம் இருந்தது அப்படின்னு மட்டும் தான் சொல்ல போகிறோம். ஸோ விச் மீன்ஸ் இந்த கேல்குலேஷனில் எக்ஸ்ட்ராவாக சேஞ்ச் பண்ண போகிறது போனஸ் கொடுத்தோம்ப்பா இந்த வருஷம், அது லாஸ்ட் இயரும் இருந்தது அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு இபிஎஸ் தான் அட்ஜஸ்டட் பேசிக் இபிஎஸ். அண்டர்ஸ்டூடா? இப்போ இந்த போனஸோட சேர்த்து டிஸ்கஸ் பண்ணுற ஒரு கான்செப்ட் தான் போனஸ் எலிமெண்ட் இன் ரைட்ஸ் இஷ்யூ. எப்படி இந்த போனஸ் ஷேர்ஸ் we are telling it is existed in the current year and also in the last year அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி we have a concept called bonus element in rights issue, which means கொடுக்கிறது என்னமோ rights issue தான். rights issue na it is not free, it is for a price தான், but the price may be at a discounted price, which means it may be a price which is less than the market price. அப்ப இந்த standard says that அந்த discount அந்த concession is bonus அப்படின்னு சொல்றது. Other, instead of expressing in number of shares, it's expressing as a factor or an element. So bonus element is expressed as fair value prior to rights divided by theoretical X right price. அப்படின ஒரு price. So the theoretical X right price na என்னன்னா தனுஷ், it is இன்னைக்கு லைட்டா நேத்திக்கு இல்லை இன்னைக்கு லைட்டா தூக்குவது. So theoretical X right price is equal to, my dear friends, எப்படி calculate பண்ண theoretical X right price? It is very simple, my dear friends. It is net worth prior to rights. Net worth prior to rights na rights க்கு முன்னாடி அந்த கம்பெனில whatever shares they have into market price, அதுதான் அந்த கம்பெனியோட இன்னைக்கு இருக்கிற net worth. shareholders ஓட net worth prior to rights na எவ்வளவு shares into market price, எவ்வளவு shares வச்சிருக்கோம் அது into market price, அது net worth prior to rights plus proceeds from rights. ரைட்ஸ்லேருந்து எவ்வளோ பணம் வருது டிவைடட் பை இது இனிமேல் டோட்டலாக ஷேர்டு பை ஆல் த ஷேர்ஸ். ரைட்ஸுக்கு முன்னாடி இந்த ஷேர்ஸ் ப்ளஸ் ரைட் ஷேர்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் பிஃபோர். ஸோ தட் இஸ் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் ஆஃப்டர் ரைட்ஸ். இதுக்கு பேர் தான் டேஷ். அப்போ ஃபஸ்ட்டு கேல்குலேட் பண்ண வேண்டியது போனஸ் ரைட்ஸ் இஷ்யூ இருந்தாலே யூ ஷுட் ஃபஸ்ட்டு கேல்குலேட் theoretical X right price. Bonus element calculate பண்ண முடியாது. To calculate bonus element you need to calculate theoretical X. அப்ப step number 1 which is equal to net worth விட்டுருங்க, number of existing share into market price plus proceeds from rights divided by total number of shares will give you theoretical X right price. In the theoretical X right price, so fair value divided by theoretical X right price தான் bonus element. Suppose this is ஒரு 80 rupees, இது ஒரு 75 rupees அப்படின்னா 80 by 75 அப்படின்னு இருக்கும், which is how much 1.06. இதுக்கு பேர் bonus element. இதுக்கு ஒரு மீனிங் இருக்குன்னு சொன்னேன். ஸோ லாஜிக்கல் அப்புறம் சொல்லணும்னு சொன்னோம். ஸோ வாட் இஸ் இட் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் 1.06 எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம்னா வில் யூஸ் ஃபார் கேல்குலேஷன் ஆஃப் வெயின்ஸ். எப்படின்னா opening number of shares, அதாவது number of shares before rights multiplied by bonus element into number of months up to rights by 12. Suppose இந்த வருஷம் rights issue பண்ணது 1st July அப்படின்னா then you will use the month 3 by 12 here. 1st July. So April, May, June. Understood? 3 months, 3 by 12 plus total number of shares, opening shares plus right share, total number of shares into 9 by 12, remaining period by 12. Once again you will not multiply by bonus element. Bonus element is multiplied only on the opening share. ஏன்னா when you say total shares, that includes opening share and right shares. Right shares includes, it is not right share plus bonus share. Rights குள்ள bonus இருக்கு. அதனால once again there is no need for multiplying with bonus element. In the important segment தான் calculate பண்ண. அப்ப step number 1 theoretical X right price. Step 2 bonus element. Step 3 calculate variance using the bonus element. Step 4 is EPS, profit divided by variance. Right? Step 1 how to find out number of existing share into market price plus proceeds from rights divided by total number of shares. Bonus element fair value, face value யூஸ் பண்ணக்கூடாது, fair value. ஏன்னா face value கொடுப்பான், அது இருக்கும். fair value divided by theoretical X right price will give you bonus element. Variance opening share into bonus element into number of months up to rights by 12 plus total number of shares into remaining period by 12.
அந்த வேன்ஸ் கிடைச்சா கம்ப்யூட் த EPS. All of you. ஸோ இது ஏன்னா அடிக்கடி கேட்குற ஒரு ஏரியா அப்படின்றதுனால தான் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக நம்ம பண்ணுறோம். அடுத்தது குயிக்லி டைல்யூட்டட் EPS, மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். As far as diluted EPS is concerned, it is just the reduction expected from basic EPS. Basic EPS தான் இந்த வருஷத்தோட performance. 5 lakhs divided by 1 lakh, 5 rupees ரிப்போர்ட் பண்ணுறீங்க இந்த வருஷத்தோட performance. ஆனால் இதில் கொஞ்சம் அடிவாங்க போகுதுப்பான்னு சொல்கிற இன்ஃபர்மேஷன் தான் diluted EPS. 5 rupees ஆகாது, ஃபியூச்சரில் இது கம்மியாக சான்சஸ் இருக்குது. எப்படி கம்மியாகும்? ப்ராஃபிட் கம்மியாகுமா? ப்ராஃபிட் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. இதே ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணினாலும் பிகாஸ் ஆஃப் த எக்ஸ்பெக்டட் இன்க்ரீஸ் இன் வேன்ஸ் த EPS will come down. அப்போ ஃபியூச்சரில் ஷேர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா பணம் வருமே, பணம் வந்தால் நிறைய ப்ராஃபிட் வருமே, அது கரெக்ட். thereby we are going to consider future increase in number of shares without increase in resources. ஃபியூச்சரில் ஷேர் அதிகமாக போகுது ஆனால் பணம்லாம் உள்ள வராது. அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா which means இந்த வருஷமும் அடுத்த வருஷமும் சேம் ரிசோர்ஸஸ் யூஸ் பண்ணுறோம், அப்போ ப்ராஃபிட்டும் சேம் ஆகி இருக்கும். ஆனால் EPS அப்படின்னு சொல்கிற இன்ஃபர்மேஷன் தான் டைல்யூட்டட் EPS. அதுக்கு 3 இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சொல்கிறாங்க. ஒன்று கன்வெர்ட்டபிள் டிபென்ச்சர், கன்வெர்ட்டபிள் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ், இன்னொன்று ஆப்ஷன் அப்படின்னு 3 இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். அதில் கன்வெர்ட்டபிள் டிபென்ச்சர்ஸ் அப்படின்னா என்ன ஆகும்? திஸ் இயர் வாட் ஹேப்பன்ஸ், டிபென்ச்சராக இருக்கிறது அடுத்த வருஷம் டேஷாக மாறும், ஷேர்ஸாக மாறும். அப்போ பணம் புதுசாக வராது. இந்த வருஷம் என்ன பணமோ அது அடுத்த வருஷம் வரும். திஸ் இஸ் வாட் வி அண்டர்ஸ்டாண்ட் இன்க்ரீஸ் இன் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் வித்தவுட் இன்க்ரீஸ் இன் ரிசோர்ஸஸ் இன் ஃபியூச்சர். அண்டர்ஸ்டுடா? அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அப்போ we are understanding அந்த பேசிக் பேஸ், அதாவது நீங்க ஆல்ரெடி கம்ப்யூட் பண்ண பேஸ், பேசிக் பேஸ், இதில் we'll make some changes for savings in interest. Even though profit we are telling no change, but profit available to shareholders will change. We are not budgeting what is the future profit. Future profit வச்சு diluted EPS கண்டுபிடிக்கல, இதே ப்ராஃபிட் தான். ஆனால் ப்ராஃபிட் available to shareholders will change because we are assuming debentures are converted into equity share. அப்போ டிபென்ச்சர் கொடுத்த இன்ட்ரெஸ்ட் சேவ் ஆகும், ஆனால் கவர்மெண்ட்டுக்கு அதில் ஒரு ஷேர் கொடுக்கணும். ஸோ thereby it is interest net of tax. அப்போ எப்படி பண்ணணும்? டிபென்ச்சர் அமௌண்ட்டில் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அப்ளை பண்ணால் இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட் கிடைக்கும். அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டில் 30% கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுத்தா பாக்கி தான் நமக்கு. ஸோ thereby 1 minus tax rate. Interest into 1 minus tax rate will be added to the base divided by basic veins plus increase in veins from convertible debenture. Debenture எவ்வளோ ஷேர்ஸாக மாறுதோ அவ்வளோ ஷேர்ஸ். புரியுதுங்களா? diluted EPS is computed by we used to mention that as adjusted pace divided by adjusted veins. What do you mean by adjusted pace? Basic pace plus savings in interest net of tax divided by adjusted veins na basic veins plus prospective veins. டிபென்ச்சர் எவ்வளோ ஷேர்ஸாக மாறுதோ அவ்வளோ ஷேர்ஸ். சேம் இஸ் த கான்செப்ட் அப்ளிகபிள் ஃபார் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ். அங்கே சேவிங்ஸ் இன் டிவிடெண்ட், அங்கே நெட் ஆஃப் டேக்ஸ்லாம் கிடையாது, அப்படியே கிராஸ் அமௌண்ட் ஆஸ் இட் இஸ், இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு மட்டும்தான். தென் வி ஹாவ் ஆப்ஷன், மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆப்ஷன் பொறுத்தவரை இட் இஸ் நாட் சம்திங் லைக் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் அண்ட் ஆல். ஃபியூச்சரில் தே வில் பே மணி அண்ட் வி வில் இஷ்யூ ஷேர். They will pay money அப்படின்னா why are you considering for diluted EPS? They will pay money, we will issue share, but we are issuing more than what they deserve, which means we are issuing shares at a concessional price. அந்த concessional ஒரு போனஸ் இருக்குன்னு சொல்றோம். அப்போ ஃபியூச்சரில் கொஞ்சம், அப்போ all the options are not considered, only bonus in option will be considered for dash EPS. அது என்ன அப்படின்னா, we told you formula number of option into concession divided by market price. இதுக்கு பேரு தான் bonus in option. அதை அப்படி denominator add பண்ணா EPS கம்மியாகும். Numerator no change because of options. Numerator change only because of convertible debenture, convertible preference. ஆப்ஷனால எந்த சேஞ்சும் டேஷ் நடக்காது, நியூமரேட்டர் நடக்காது. பட் வில் சேஞ்ச் த டினாமினேட்டர். எல்லா ஆப்ஷனும் ஆட் பண்ண மாட்டேன், போனஸின் ஆப்ஷன் எடுத்துப்பேன், ஒன்லி அதை மட்டும்தான் டினாமினேட்டர்ல எடுத்துப்பேன். ஸோ போனஸின் ஆப்ஷன் எப்படி கால்குலேட் பண்றது? நம்பர் ஆஃப் இன்டூ கன்செஷன் டிவைடட் பை மார்க்கெட் பிரைஸ். சப்போஸ் ஆப்ஷன் இஸ் 5 lakhs, 5 lakh ஷேர்ஸ் ஃபியூச்சரில் கொடுப்போம். தே ஷுட் பி பேயிங் as rupees 50, ஆனால் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் 80.
அப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோம், இந்த 5 lakhsல இருக்கிற போனஸ் மட்டும் எடுத்துக்கலாம். எப்படி கண்டுபிடிக்குது? 5 lakhs இன்டூ கன்செஷன் எவ்வளோ? 30 டிவைடட் பை 80. ஸோ விச் மீன்ஸ் 5 lakhsல இருக்கிற போனஸ் எவ்வளோன்னா 1,87,500. இதை மட்டும் தான் டினாமினேட்டரில் ஆட் பண்ணி வில் பி கம்ப்யூட்டிங் டைல்யூட்டட் EPS. Will not take all the 5 lakhs, will take only 1,87,500. நியூமரேட்டரில் எந்த சேஞ்சும் கிடையாது. Numerator and denominator will change only because of convertible debenture, convertible preference. Convertible debenture na numerator enna change? Savings in interest net of tax. Numerator la already pays irukku. And the pays oda enna change na discussion e. Savings in interest net of tax. Convertible preference shares na savings in preference dividend. No tax effect. Option la numerator la enna change um kadayadu. This is how we will be computing diluted EPS. Some solve பண்ணி பாருங்க. With that we are concluding on to diluted AS20. We are going to AS22 now. Follow பண்றீங்களா? சரி. ஒரு 7 hours 8 hours நடத்தினது தான். 12 minutes or 15 minutes முடிச்சிட்டோம். ஆனால் இது ரீகேப்பிங் ஆஃப் ப்ரொவிஷன் தான். கடன்னு நம்ம ரன் த்ரூ பண்ண விஷயங்கள்லாம் இது பண்ணுறோம். 2-3 சம் சால்வ் பண்ணுங்க, ஈஸியாக போய் அங்கே அட்டாக் பண்ணலாம். என்ன சிரிக்கிறீங்க? AS22 accounting for taxes on income. Accounting for taxes on income. இதுதான் ப்ராப்ளம். ஆஃப்லைனில் வந்து அதுதான் ப்ராப்ளம். ஆன்லைனில் டக்குன்னு வந்து ஐயோ தலைக்கு மேலே போகுது, பவுன்சராக போகுது, வீடியோவை லைட்டாக கொஞ்சம் ஆஃப் பண்ணு அப்படின்ற மாதிரி பண்ணலாம். இங்கே அது முடியாது. பாவம். வெதர் தே லைக்கிங் ஆர் நாட் லைக்கிங், தே ஹாவ் டு ஃபேஸ் இட். ஓகே, ஸோ நீங்களாம் இருக்கீங்களே ஆன்லைனில்? ஒரு எஸ்ஸாவது போடுங்க. ஃபேஸ் காமிக்கலனாலும் ஒரு எஸ்ஸு நோ அந்த மாதிரி அக்னாலஜ்மெண்ட்லாம் காமிங்க. இல்லை வடை பஜ்ஜி சொஜ்ஜி சாப்பிட்ற பழக்கெல்லாம் இந்த 2 to 5 வேணாம். 5:30 ஓகே, இது சாப்பிட்ற டைம் தான். ஓகே ஓகே. Accounting for taxes on income in the standard deals with recognition of tax expense. Tax expense ஒரு அமௌண்ட்டை calculate பண்ணணும், which consists of 2 tax, current tax, deferred tax. இதில் கரண்ட் டேக்ஸ் அப்படின்றது ஆக்சுவலாக taxable income என்னன்னு கண்டுபிடிச்சு அதில் அப்ளை த ரெலவெண்ட் டேக்ஸ் ரேட் மல்டிப்ளை பை ரெலவெண்ட் டேக்ஸ், யூ வில் பி கெட்டிங் கரண்ட் டேக்ஸ். இன்கம் டேக்ஸ் லா பிரகாரம் எவ்வளோ டேக்ஸ் ஆக்சுவலாக கொடுக்கணுமோ அந்த டேக்ஸ் தான். இன்கம் டேக்ஸ் லா பிரகாரம் எவ்வளோ டேக்ஸ் கொடுக்கணும்னு கால்குலேட் பண்ணுறோமோ அந்த டேக்ஸ் தான் கரண்ட் டேக்ஸ். ஆக்சுவல் டேக்ஸ் பேயபிள் டு கவர்மெண்ட் இன் இயர் இஸ் கால். ஆனால் நம்ம பிஎனில் போட போகிறது அந்த ஆக்சுவல் டேக்ஸ் கிடையாது. அதோட ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பண்ணுவோம். பிகாஸ் வி வாண்ட் டு ஹாவ் எ மேட்சிங் பிட்வீன் அக்கௌண்டிங் இன்கம் அண்ட் டேக்ஸ் எக்ஸ்பென்ஸ். ஸோ டேக்ஸ் எக்ஸ்பென்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் இது ரெண்டும் ஆட் பண்ணி இல்லை சப்ட்ராக்ட் பண்ணி வர அமௌண்ட் தான் அதுக்கு பேர் டேஷ் டேக்ஸ் எக்ஸ்பென்ஸ். ஸோ டேக்ஸ் எக்ஸ்பென்ஸ் இஸ் அக்ரிகேட் ஆஃப் கரண்ட் டேக்ஸ் அண்ட் டெஃபர்ட் டேக்ஸ். கரண்ட் டேக்ஸ் என்பது டேக்ஸ் ஆன் taxable income. Taxable income into tax rate தான் current tax. அப்போ which means actual income கண்டுபிடிங்க, relevant tax rate apply பண்ணுங்க, you'll be getting current tax. அது AS22 பிரகாரம் இல்லை. AS22ல calculate பண்ணுறது அந்த current tax we make some plus or to make it match with accounting income. சரி, அந்த மேட்சிங் எல்லாம் கான்செப்ட்லாம் லாஜிக்கலாக கிளாஸில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதான். இப்போ நேராக டெஃபர்ட் டேக்ஸ். இந்த டெஃபர்ட் டேக்ஸ் வந்து மேபி டெஃபர்ட் டேக்ஸ் அசெட் ஆர் டெஃபர்ட் டேக்ஸ் லைபிலிட்டி. ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது எப்படி அரைஸ் ஆகுதுன்னா இட் இஸ் அரைசிங் பிகாஸ் ஆஃப் differences between accounting income and taxable income. So when we say accounting income which is arrived through several incomes and several expenses, net profit varum. Adhe mari taxable income liyum several incomes and several expenses, you will have taxable income. The taxable income la relevant tax rate apply பண்ண கிடைக்கிறதா current tax. இப்போ என்ன ஆகும், இந்த மாதிரி பல இன்கம்ஸுக்கும் பல எக்ஸ்பென்ஸுக்கும் நடுவில் if there is some differences, அந்த differences லைஃப் லாங் டிஃபரன்ஸாக இருந்தால் விட்டுடலாம்.
அதை ஒன்றும் பண்ண முடியாது, அதை வச்சு ஒன்றும் பண்ண முடியாது. பட் இஃப் இட் இஸ் டெம்பரரி டிஃபரன்ஸ், இந்த வருஷம் டிஃபரன்ஸ் அடுத்த வருஷம் இல்லாமல் போகும். விச் மீன்ஸ் இந்த வருஷம் ஒரு பர்டிகுலர் டிஃபரன்ஸ் மேக்ஸ் டாக்ஸபிள் இன்கம் மோர், அதே டிஃபரன்ஸ் நெக்ஸ்ட் இயர்ல மேக்கிங் டாக்ஸபிள் இன்கம் லெஸ். அப்படி இருந்த அந்த டிஃபரன்ஸ்க்கு பேரு டெம்பரரி டிஃபரன்ஸ். we call it டைமிங் டிஃபரன்ஸ். என்ன டிஃபரன்ஸ்? deferred tax அப்படின்றது tax effect of timing differences. deferred tax அப்படின்றது timing differences multiply by tax rate தான். deferred tax timing differences multiply by tax rate தான் deferred tax. சரி, இப்போ அதுல deferred tax asset deferred tax liability அப்படின்றத எப்படி அரைவ் பண்றது? ரொம்ப சிம்பிள் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு பர்டிகுலர் டிஃபரன்ஸ் மேக்கிங் த taxable income more அப்படின்னா you are paying more tax or less tax? more than required. அதிகமா கட்டுறீங்க, ப்ரீபேமெண்ட் பண்றீங்க. அப்ப அசெட் லைபிலிட்டியா? அசெட். தேவைக்கு அதிகமா பணம் கட்டுறீங்க, அது அசெட். கட்ட வேண்டிய அமௌண்டே கட்டல, லைபிலிட்டி. ரொம்ப சிம்பிள். அப்போ ஒரு பர்டிகுலர் டிஃபரன்ஸ் மேக்ஸ் த டாக்ஸபிள் இன்கம் மோர், அது அசெட். ஒரு பர்டிகுலர் டிஃபரன்ஸ் மேக்ஸ் த டாக்ஸபிள் இன்கம் லெஸ். முடிஞ்சு போச்சு, ஸ்டாண்டர்டே முடிஞ்சு போச்சு. ஸோ தேர் பை உங்களுக்கு எக்ஸாமில் கொடுக்க போகிறது நம்ம கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி காம்ப்ரஹென்சிவ் விஷயங்கள்லாம் கிடையாது. தே வில் கிவ் யூ லைக் டிப்ரிசியேஷன், சம் அதர் ப்ரிலிமினரி எக்ஸ்பென்சஸ், அந்த மாதிரியான ஒரு ஃபியூ ஐட்டம்ஸ் ஆஃப் இன்கம்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பென்ஸ். அது அக்கௌண்ட்ஸில் இவ்வளோ, டேக்ஸில் இவ்வளோன்னு கொடுப்பாங்க. இதுலேருந்து டிடிஏவா டிடிஎலான்னு நீங்கள் பார்க்கணும். ரொம்ப சிம்பிள். சப்போஸ் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு பர்டிகுலர் ஐட்டம் ஆஃப் எக்ஸ்பென்ஸ் இருக்குது, அக்கௌண்ட்ஸில் 5 lakhs இருக்குது, டேக்ஸில் 6 lakhs இருக்குது. அப்போ இது வந்து டாக்ஸ் ரேட் 30%. now you should tell டிடிஏவா டிடிஎலா எவ்வளோ. ஸோ இது டாக்ஸுக்கான எக்ஸ்பென்ஸ் அதிகம், அப்போ அது டிடி ஏன்னு சொல்லாம அதோட இம்பேக்ட் அனலைஸ் பண்ணணும். இட் இஸ் நாட் விச் பிளேஸ் அமௌண்ட் இஸ் மோர், டாக்ஸுக்கான செலவுல இது அதிகம், which makes the taxable income less. டாக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஒரு பர்டிகுலர் செலவு அதிகமாக இருக்குன்னா அப்போ டாக்ஸபிள் இன்கம், செலவு அதிகமாச்சுன்னா நெட் ப்ராஃபிட் கம்மியாகும். இட் மேக்ஸ் த டாக்ஸபிள் இன்கம் லெஸ். அப்போ இட் இஸ் லீடிங் டு டிடிஎல். டாக்ஸ் அதிகமாக கட்டினா அசெட், கம்மியாக கட்டினா. ஸோ ஒரு டிஃபரன்ஸ் மேக்கிங் டாக்ஸபிள் இன்கம் மோர், ஒரு டிஃபரன்ஸ் மேக்கிங் டாக்ஸபிள் இன்கம் மோர், taxable income more, tax more, DTA. It makes the taxable income less, tax less, DTL. Provided அது originating year. அது அப்படின்னா இந்த டிஃபரன்ஸ் இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வருது. இல்ல சார், கொஸ்டின் சொல்றாங்க இது ஆரிஜினேஷன் இல்லப்பா, போன வருஷமே டிஃபரன்ஸ் வந்துச்சு, இப்போ அது ரிவர்ஸ் ஆகுது. சப்போ அந்த இயர் மேபி ஆரிஜினேட்டிங் இயர் or it is reversal year. Origination yearல சொன்ன ரூல் தான் இப்போ. Origination yearல ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு, மேக்கிங் taxable income more, மேக்கிங் taxable income less. இது ரிவர்சல் இயர்னா அப்படியே உல்டா. எப்படி உல்டா? ரிவர்சல் இயர் மேக்கிங் taxable income more. அப்போ சாதாரணமா இது டிடிஏ, இது ரிவர்சல் இயர் சொல்றீங்களா, அப்போ ரிவர்சல் ஆஃப் டிடிஎல், டிடிஎல்ல இருந்து மைனஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றோம். இது ரிவர்சல் இயர்னு சொல்றாங்க and it is making the taxable income less. DTA reversal, அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு. So you should be knowing இந்த கொடுத்திருக்கிற incomes and expensesல அது DTA-வா and it is origination reversal. அதுக்கு question should tell whether it is origination or reversal. எதுவும் சொல்லணும்னா உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின் தான் எக்ஸாம்ல வருது. இவ்வளவு விஷயம்லாம் கூட தேவையில்லை, இந்த விஷயம்ல இது கூட தேவையில்லை. எதுவும் சொல்லலனா everything is origination year, all are origination year. ஒரே ஒரு ஐட்டம் மட்டும் நீங்க இன்டர்பிரட் பண்ணணும், டிப்ரிசியேஷன். டிப்ரிசியேஷன் பொறுத்தவரை எப்பவுமே இனிஷியல் இயர்ஸ்ல ஆரிஜினேஷன், சப்சிக்வெண்டா தான் ரிவர்சல். அப்போ அதை எப்படி சார் புரிஞ்சுக்கிறதுனா ரொம்ப சிம்பிள் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். டாக்ஸ் டிப்ரிசியேஷன் எப்பவுமே இனிஷியலா அதிகம். அப்போ ஒரு பர்டிகுலர் இயர்ல, ஒரு பர்டிகுலர் இயர் 23-24ல டாக்ஸுக்கான டிப்ரிசியேஷன் 5 lakhs, அக்கௌண்ட்ஸுக்கான டிப்ரிசியேஷன் 7 lakhs. டாக்ஸுக்கான டிப்ரிசியேஷன் கம்மியா இருக்குன்னா இது ஆரிஜினேஷன் இயர் இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா ஆரிஜினேஷன் இயரா இருந்தா டாக்ஸுக்கான டிப்ரிசியேஷன் அதிகமா இருந்திருக்கும். அப்போ இந்த டாக்ஸுக்கான டிப்ரிசியேஷன் கம்மியா இருக்கிற பட்சத்தில் இது ஆரிஜினேஷன் இயர் இல்லை, இது ரிவர்சல் இயர். ரிவர்சல் இயர்ல டாக்ஸுக்கான டிப்ரிசியேஷன் கம்மி, அப்போ இது டிடி
tax and depreciation கம்மி, making taxable income போனால் நார்மலாக DTA, பட் இது ரிவர்சல், DTL ரிவர்சல்னு புரிஞ்சுக்கணும். மற்றதுக்கு எல்லாமே யூ கேன் அஸ்யூம் as origination unless the question says. Question சொல்றாங்க இல்ல this year expense allowed which was disallowed in the last year. அப்ப இந்த this year is origination reversal. Disallowed expense of last year allowed in the current year னு சொன்னா லாஸ்ட் இயர் நம்ம கிளைம் பண்ணோம், அக்கௌண்ட்ஸ்ல புக் பண்ணிட்டோம், ஆனா டாக்ஸ்ல டிஸ்அலோ பண்ணிட்டாங்க, இந்த வருஷம் அலோ பண்றாங்க. அவ which means இந்த டிஃபரன்ஸ் இப்ப வரல, ஆல்ரெடி வந்தது. என்னப்பா டிஸ்அலோன்னு சொன்னா அக்கௌண்ட்ஸ்ல புக் பண்ணிட்டாங்க, ஆனா டாக்ஸ்ல அலோ பண்ணல. அப்ப லாஸ்ட் இயர் டிஃபரன்ஸ் வந்துச்சு, இந்த வருஷம் அந்த டிஃபரன்ஸ் இல்லாம ஆகுது. எப்படி ஆகுது? ஏன்னா இந்த வருஷம் டாக்ஸ்ல ஆகும், அக்கௌண்ட்ஸ்ல இருக்காது. ஏன்னா அக்கௌண்ட்ஸ்ல லாஸ்ட் இயரே கிளைம் பண்ணியாச்சு. அண்டர்ஸ்டூடா? So thereby that is called dash difference. Reversal difference. Disallowed expense of last year allowed in the current year னு சொன்னா அதுக்கு பேரு ரிவர்சல். ஏன் ரிவர்சல் சொல்றோம்? ஏன்னா லாஸ்ட் இயர் அது ஆரிஜினேட் ஆச்சு, லாஸ்ட் இயர் அக்கௌண்ட்ஸ்ல பண்ணாங்க, டாக்ஸ்ல பண்ணல, சோ அப்பவே டிஃபரன்ஸ் வந்துருச்சு. இந்த வருஷம் அது எப்படி ரிவர்சல் சொல்றீங்க? ஏன்னா இந்த வருஷம் அக்கௌண்ட் டாக்ஸ்ல அலோ, அக்கௌண்ட்ஸ்ல டிஸ்அலோன்னு கிடையாது, ஆல்ரெடி பண்ணாலும் இந்த வருஷம் வரல. That is how it is reversal. Hope you are understanding. But disallowed expense of last year allowed in the current year சொன்னா reversal. சரி, அது DTA DTL இந்த வருஷம் சொல்றீங்க, இந்த வருஷம் டாக்ஸ்ல எக்ஸ்பென்ஸ் போட்டிருக்கோம், ஆனா அக்கௌண்ட்ஸ்ல இல்ல, அந்த எக்ஸ்பென்ஸ் போட்டதுல taxable income குறையும். So it makes the taxable income less, taxable income less. சாதாரணமா DTL, ஆனா இது reversal of DTA அப்படின்னு சொல்லணும். அண்டர்ஸ்டூடா? ஸோ மற்றபடி இந்த ஸ்டாண்டர்ட்ல வேற எதுவுமே இல்லை, பட் ஜஸ்ட் ஐடென்டிஃபை டிஃபரன்சஸ். அந்த டிஃபரன்சஸ் எதுவும் சொல்லலாம், எல்லாமே டேஷ் டிஃபரன்ஸ் தான். மேக்கிங் டாக்ஸபிள் இன்கம் மோர், மேக்கிங் மை டாக்ஸபிள் இன்கம் லெஸ், அவ்வளோதான். அப்போ டிஃபரன்ஸை கண்டுபிடிச்சு அப்ளை டாக்ஸ் ரேட், யூ வில் கெட் DTA DTL, அவ்வளோதான். புரிஞ்சுதுங்களா? இதில் டாக்ஸ் ஹாலிடே பீரியட்னு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட். டாக்ஸ் ஹாலிடே பீரியட் ரொம்ப பெரிய டிஃபிகல்ட்டி எல்லாம் கிடையாது. அது கிளாஸ் ரூமாக இருந்தாலும் சரி, ரிவிஷன் கிளாஸாக இருந்தாலும் சரி. டாக்ஸ் ஹாலிடே பீரியட்னா என்னென்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸ் ஒரு என்டிட்டி இஸ் எக்ஸம்டட் ஃப்ரம் டாக்ஸ். அப்போ கரண்ட் டாக்ஸ் வராது, அப்போ டெஃபர் டாக்ஸ் வேணுமா அப்படின்னு கேள்வி. அந்த கேள்விக்கு ரெண்டு பதில். என்ன பதில் அப்படின்னா, டெஃபர் டாக்ஸ் இந்த டைமிங் டிஃபரன்ஸுக்கு தானே. அப்போ டைமிங் டிஃபரன்ஸ் அட் ஆரிஜினேட் டூரிங் டாக்ஸ் ஹாலிடே பீரியட் அண்ட் ஆர் கேப்பபிள் ஆஃப் ரிவர்சல் டூரிங் டாக்ஸ் ஹாலிடே பீரியட், அதுக்கு டெஃபர் டாக்ஸ் வேண்டாம். Timing difference that originate during tax holiday period and are capable of reversal after tax holiday period, adukku deferred tax should be recognized in the year in which timing difference originated. எப்போ டிஃபரன்ஸ் வந்ததோ அப்போவே டெஃபர் டாக்ஸை கிரியேட் பண்ணணும். விச் மீன்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னா, ஒரு பர்டிகுலர் கம்பெனி எக்ஸ் லிமிடெட் 5 years வந்து எக்ஸம்டட் ஃப்ரம் பேமெண்ட் ஆஃப் டாக்ஸ். இப்போ இந்த பர்டிகுலர் கம்பெனி வந்து ஒரு அசெட் வாங்குது, மிஷினரி வந்து 80 lakhs வாங்குது. இதுக்கு டிப்ரிசியேஷன் டாக்ஸுக்காக 100%, அக்கௌண்ட்ஸுக்காக இட் இஸ் 10% SLM டிப்ரிஷியேட் பண்றாங்க. அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இயர் 1, இயர் 2, இயர் 3, இயர் 4, இயர் 5, இயர் 6, 7, 8, 9, 10 டிப்ரிசியேஷன் பார்த்தா டாக்ஸில் 100 டேஷ் 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 டேஷ், அடுத்தது வந்து இங்கே 8 அப்படின்னு டிப்ரிஷியேட் பண்றாங்க. 100ல 80. அப்ப என்ன ஆகுது, ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல there is a difference of 72 டாக்ஸுக்கான டிப்ரிசியேஷன், அக்கௌண்ட்ஸ்ல டிஃபரன்ஸ். இது ஆரிஜினேஷன், ஆப்வியஸ்லி ஆரிஜினேஷன் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆகணும். அப்புறம் செகண்ட் இயர்ல இருந்து பார்த்தா அது ரிவர்ஸ் ஆகுது, 8 ரிவர்ஸ் ஆகுது. எத்தனை வருஷத்துல? 9 yearsல. 9 into 8 72. வெயிட் டேபிள் ரொம்ப யோசிக்காதீங்க. ஸோ டோட்டலாக ஃபர்ஸ்ட் இயரில் டிஃபரன்ஸ் ஆரிஜினேட் ஆனது எவ்வளோ? செகண்ட் இயர்லேருந்து என்ன ஆகுது? டில் வென் விச் இயர்னா 10th year. ஓவர் எ பீரியட் ஆஃப் ஹவு மெனி இயர்ஸ்? 9 years. 9 into 8 72. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இயரில் ஆரிஜினேட் ஆன 72 9 yearsல இல்லாமல் போயிடும். இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் என்ன சொல்லுது? டாக்ஸ் ஹாலிடே எங்கன்னு பாருப்பா. டாக்ஸ் ஹாலிடே எங்கன்னு பார்க்கவா? 5 years. அப்போ அந்த 5 yearsலேயே எவ்வளோ ரிவர்ஸ் ஆகுது?
செகண்ட் 8, தேர்ட் 8, ஃபோர்த் 8, ஃபிஃப்த் 8, அதாவது டோட்டலாக 32. இந்த 32 டேக்ஸ் ஹாலிடேலேயே ஆரிஜினேட் ஆகி டேக்ஸ் ஹாலிடேலேயே ரிவர்ஸ் ஆகிறதுனால அந்த 32க்கு டெஃபர்ட் டேக்ஸ் வேண்டாம். ஆனா பாக்கி டிஃபரன்ஸ் இருக்குல்ல, பாக்கி 40, அது டேக்ஸ் ஹாலிடேல ஆரிஜினேட் ஆகி ரிவர்சல் இஸ் ஹேப்பனிங் ஆஃப்டர் டேக்ஸ். அப்போ அதுக்கு டெஃபர்ட் டேக்ஸ் கிரியேட் பண்ணணும். எப்போனா 5th இயர்லையோ 10th இயர்லையோ இல்லை, எப்போ ஆரிஜினேட் ஆச்சோ அப்போ. எப்போ ஆரிஜினேட் ஆச்சு? ஃபர்ஸ்ட் இயர். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இயர்லேயே 40 இன்டூ டேக்ஸ் ரேட், சப்போஸ் ஒரு 30% இருந்தால் 12 அப்படின்னு டெஃபர்ட் டேக்ஸ் கிரியேட் பண்ணணும். டைமிங் டிஃபரன்ஸ் that originate during and are capable of reversal during tax holiday period, அதுக்கு டேஷ் வேண்டாம். ஆனா if it is going to reverse, அதுக்கு டெஃபர்ட் டேக்ஸ் கிரியேட் பண்ணணும். எப்போ கிரியேட் பண்ணணும்னா ஆரிஜினேட் ஆன வருஷத்தில் கிரியேட் பண்ணணும். இதுதான் இந்த டேக்ஸ் ஹாலிடே பீரியட். ரைட்டா? இதுக்கப்புறம் இருக்கிற ஒரு ஸ்பெஷல் இஷ்யூ அப்படின்றது மேட். சப்போஸ் புக் ப்ராஃபிட், taxable income, accounting income னு 3 இது கொடுக்குறாங்க. Every company should calculate 2 types of tax called normal tax and MAT. MAT na minimum alternative tax, which is computed as a specific percentage on book profit. Specific rate question la தருவாங்க. MAT rate question la கொடுப்பாங்க. MAT rate given in the question as 18.5% வச்சு. Normal tax is 30%. இருக்கீங்களா? So accounting income, my dear friends, it is 20 lakhs. I mean, accounting income 20 lakhs. Taxable income வந்து say it is like 4 lakhs. And book profit வந்து say it is 15 lakhs. Book profit, accounting income, taxable income. So first in the company என்ன பண்ணணும்னா, it should calculate 2 tax. It is normal tax. Normal tax and taxable income into normal tax rate. 4 lakhs into 30%, which is 1,20,000. அதுக்கு பேரு normal tax. It should calculate something called MAT. இது எதுவுமே AS22 ப்ரொவிஷனே கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது இன்கம் டேக்ஸை சொன்ன ப்ரொவிஷன். இன்கம் டேக்ஸில் நார்மல் டேக்ஸ் 1,20,000 சொல்லுது. MAT எவ்வளோனா புக் ப்ராஃபிட் இன்டூ MAT ரேட், which is equal to 2,77,500. இந்த ரெண்டு டேக்ஸும் கால்குலேட் பண்ணி எது அதிகமோ அது டேக்ஸாக கொடுக்கணும். கவர்மெண்ட் சொல்லுது எது டேக்ஸ் எது அதிகமோ அது கொடுக்கணும். நார்மல் டேக்ஸ் இஸ் கால்குலேட்டட் as taxable income into tax rate. MAT is nothing but book profit into MAT rate. You will get both the tax. அதில் எது அதிகமோ அந்த டேக்ஸை கொடுக்கும். சரி, AS22 என்ன சொல்றதுன்னா, எது கொடுக்குறீங்களோ அதுதான் கரண்ட் டேக்ஸ். ஏன்னா முன்னாடி என்ன சொன்னோம், டேக்ஸ் ஆன் taxable income தான் கரண்ட் டேக்ஸ்ன்னு சொன்னோம். இப்போ சொல்றோம் இல்ல MAT நீங்க பேமெண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா MAT தான் கரண்ட் டேக்ஸ். ஸோ இந்த சம்மில் 120 கரண்ட் டேக்ஸ் இல்லை அப்படின்னு எது கரண்ட் டேக்ஸ் சொல்ல ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் தான் கொடுக்குது. இன்னொரு கிளாரிஃபிகேஷன் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, deferred tax should always be calculated for the difference between accounting income and taxable income. You should never consider book profit for the purpose of measuring deferred tax. Deferred tax தான் AS22 சொல்லும்பா. That should never be based on, it should be based on difference between accounting income and taxable income. ஒன்று, it should always be measured by using normal tax rate. Deferred taxக்கும் டேஷுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை, மேட்டுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை. ஸோ விச் மீன்ஸ் இங்கே இருக்க டிஃபரன்ஸ் என்ன, 16 lakhs. 16 lakhs into 30%, 4.8 lakhs தான் deferred tax. Deferred tax asset, deferred tax liability. டிஃபரன்ஸ் எவ்வளோப்பா, 16 lakhs. 16 lakhs into 30%, 4.8 lakhs deferred tax. Deferred tax asset, deferred tax liability. Deferred tax liability, because the difference making the taxable income less and it is originating difference, and thereby it is deferred tax liability. So you will have current tax of 2,77,500, deferred tax liability 4,80,000. அப்படின்னு calculate பண்றது தான் MAT application AS22 over, my dear friends, all of you. புரிஞ்சதுங்களா? ஒரு difference making taxable income more, DTA making taxable income less, reversal அப்படியே opposite. ஆனால் டிஃபரன்ஸ்லாம் ஆரிஜினேஷன் கொஸ்டின்ல தரணும். தரலனா depreciation மட்டும் அமௌண்ட்டை வச்சு நீங்கள் டிசைட் பண்ணணும், அது டேஷா disallowed expense of last year allowed in the current year, reversal. அதே மாதிரி இந்த donation to religious trust இதெல்லாம் permanent difference. அப்புறம் இன்ட்ரெஸ்ட் ரிலேட்டிங் டு எ பர்டிகுலர் இயர் பெய்ட் இன் த சப்சிக்வெண்ட் இயர்னா ஜெனரலி அது டைமிங் டிஃபரன்ஸ் தான். பட் இஃப் இட் இஸ் பெய்ட் பிஃபோர் த டியூ டேட் ஆஃப் ஃபைலிங் ரிட்டர்ன், இட் இஸ் நோ டிஃபரன்ஸ்.
சாதாரணமா அக்கவுண்ட்ஸ்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் அலோட் ஆன் அக்ரூயல் பேசிஸ், டாக்ஸ் இஸ் அலோட் ஆன் கேஷ் பேசிஸ். அப்போ இந்த வருஷம் அக்ரூட் இன்ட்ரெஸ்ட், இந்த வருஷமே அலோடு ஃபார் அக்கவுண்டிங் பர்பஸ், டாக்ஸுக்கு நெக்ஸ்ட் இயர் பேமெண்ட் பண்ணும்போது அலோவ் பண்ணுவோம். ஆனால் டாக்ஸ்ல என்ன சொல்றாங்க, இஃப் யூ பே பிஃபோர் த டியூ டேட் ஆஃப் ஃபைலிங் அது இந்த வருஷமே அலோடு. அப்போ அக்கௌண்ட்ஸ்லேயும் அலோடு, டாக்ஸ்லேயும் அலோடுனா நோ டிஃபரன்ஸ், ஈவன் தோ இட் வாஸ் பெய்ட் இன் த நெக்ஸ்ட் இயர் இட்ஸ் ஓகே அப்படின்னு சொல்லுது. அந்த மாதிரியான சில விஷயங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. மற்றபடி AS 28 எதுவுமே கிடையாது, ஈஸி. அண்டர்ஸ்டுடா? ஸோ அந்த 8 hours சாப்டர் முடிச்சிடும். we are just now going to another standard, AS 15 employee benefits. பண்ணுவோம், கன்சாலிடேட் பண்ணுவோம். From AS 15 employee benefits and viewpoint, அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ல 4 டைப் ஆஃப் எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு. ஷார்ட் டேர்ம் எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட்ஸ், லாங் டேர்ம் எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட்ஸ், போஸ்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பெனிஃபிட்ஸ், டெர்மினேஷன் பெனிஃபிட்ஸ். AS 15லேருந்து யூ டோன்ட் ஃபைண்ட் இந்த எக்ஸாமினேஷன் மெனி கொஸ்டின். அது ஒரு CA ஃபைனல் லெவல் ஸ்டாண்டர்ட், அது எக்ஸ்ப்ளோர்டு வந்து வெரி வெரி லெஸ், வெரி வெரி ரிமோட். ஃபைனல் லெவல் இருக்கும்போதே தட் யூஸ் டு கம் வெரி ரேர்லி, இன்டரில் அது ரொம்ப ரிமோட்டாக வரும். அதனால் நம்ம இப்போ வந்து நம்ம காம்ப்ளிகேட்டாக உங்களை வந்து லோட் பண்ண போகிறது இல்லை. ஆனால் ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியா நிறைய சான்ஸ் அடிக்கடி இருக்கிறதுனால அந்த ஒரு ஏரியாவை மட்டும் நம்ம ஹேண்டில் பண்ண போகிறோம். ப்ரைமரிலி என்னென்னா, ஷார்ட் டேர்ம் அப்படின்றது 12 monthsக்குள்ளே பேமெண்ட் பண்ண வேண்டிய பெனிஃபிட்ஸை we call it as சர்வீஸ்லேயே கொடுப்போம். ஆனால் 12 months இப்போ சர்வீஸ் பண்ணாலும் 12 monthsக்கு அப்புறம் தான் பேமெண்ட் பண்ணுறதா இருந்தால் அது லாங் டேர்ம். இது ரெண்டுமே சர்வீஸ் பீரியட்லேயே கொடுக்குற பெனிஃபிட். வேலையை விட்டால் தான் கொடுப்போம் அப்படின்னு சொன்னால் இது ரெண்டும் போஸ்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இல்லை டெர்மினேஷன் பெனிஃபிட்ஸ். யூ ஆர் கெட்டிங் எ காம்பன்சேஷன் பிகாஸ் யூ லூசிங் த ஜாப், அதுக்கு பேர் டெர்மினேஷன் பெனிஃபிட்ஸ். நீங்கள் வேலை செய்யும் போது இந்த பெனிஃபிட்ஸ்க்கு என்டைட்டில்மெண்ட் தான், ஆனால் வேலை விட்டால் தான் பைசா கொடுப்போம்னு சொல்கிறான் பெனிஃபிட் தான் போஸ்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பெனிஃபிட். போஸ்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பெனிஃபிட் அப்படின்னா வேலை செய்யும் போதே கிராஜுவிட்டி அமௌண்ட் அதிகமாகிட்டே வரும், பென்ஷன் அமௌண்ட் அதிகமாகிட்டே வரும், இதெல்லாம் வந்து போஸ்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பெனிஃபிட்ஸ். ஏன்னா சம் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நடக்க சான்ஸ் இருக்குது. சார் வேலை விட்டு அப்புறம் கொடுத்தா அது வந்து டெர்மினேஷன், ஐ மீன் இந்த ரிட்டையர்மெண்ட் பீரியடில் கொடுத்தா அது போஸ்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட், டெர்மினேஷன்றது ரிட்டையர் ஆகிற அன்னைக்கே கொடுத்தா டெர்மினேஷன் அப்படின்ற மாதிரி எதுவும் கிடையாது. பேமெண்ட் டைம் கிடையாது, எப்போ பெனிஃபிட் அக்ரூ ஆகுது அப்படின்றது தான். டெர்மினேஷன் அப்படின்றது 2 விஷயங்கள் தான், ஒன்று ரிட்ரென்ச்மெண்ட் காம்பன்சேஷன், இன்னொன்று VRS பேமெண்ட். இது 2 தான் டெர்மினேஷன் பெனிஃபிட்ஸ். ஒன்று நான் வேலையை விட்டு போகிறேன், ஏதாவது காம்பன்சேஷன் கொடுங்க, இல்லை நீ வெளியே போடா இந்தா வச்சுக்கோ காம்பன்சேஷன் அப்படின்னு சொல்கிற 2 பெனிஃபிட் தான். The termination benefits alone will be fully expensed when the termination occurs. Short term employee benefits discount pannada value fully expense in the year in which services rendered. Long term employee benefits standardly discussion kadayadu, it is accounted same like post employment benefit. Key area is actually accounting for post employment benefits, which is enna appadina benefit keeps accruing during the service and a payment will happen after the service, either in one payment or in multiple payment, doesn't matter. Ana accrues throughout the employment service period. Service mudicha kodukra payment da post employment benefit. Examples pension, gratuity, PF அப்படின்ற amounts எல்லாம் தான் இந்த post employment benefits. இதில் 2 கேட்டகரி இருக்கு, defined contribution plan, defined benefit plan அப்படின்னு 2 கேட்டகரி. Defined contribution plan, defined contribution plan அப்படின்னா என்னன்னா, I want to give you 20 lakhs pension to you after your retirement. I want to give, அதுக்கு every year I will invest in the LIC pension plan. Every year I will invest 50,000 under
20 years கழிச்சு அந்த LIC will give you pension. I am not liable to give you. I am liable to only make investment to LIC. And நீங்க ரிட்டையர் ஆகும்போது who is liable to pay you pension? நான் கிடையாது. 20 lakhs கொடுக்கறதுக்காக நான் ரெகுலரா இன்வெஸ்ட் பண்றேன். இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு நான் ஆப்ளிகேஷன் எடுத்துக்கிறேன். ஆனா உங்களுக்கு பைசா வர்றதுக்கு என்னோட ஆப்ளிகேஷன் கிடையாது. அப்படி இருந்தா அதுக்கு பேரு டிஃபைன்டு கான்ட்ரிபியூஷன் பிளான். which means நான் ஃபிக்ஸ்டா கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவேன். அதுக்கு மட்டும்தான் நான் லையபிள். நீங்க ஃபைனல் அமௌண்ட் ரிசீவ் பண்றதுக்கு நான் லையபிள். அதுக்கு பேரு தான் டிஃபைன் பெனிஃபிட் பிளான்னா 20 lakhs உங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி 50,000 இன்வெஸ்ட் பண்றேன். இங்கேயும் அது நடக்குது. ஆனா ஃபைனலி நீங்க என்ன அமௌண்ட் ரிசீவ் பண்ணுமோ அந்த 20 lakhs நான் ரெஸ்பான்சிபிள். நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணினாலும் அவன் தான் பணம் கொடுப்பான். அவன் 18 lakhs கொடுத்தா கொடுக்க ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எனக்கு. நீங்க 20 lakhs ரிசீவ் பண்ற ஒரு அமௌண்ட்டை குவான்டிஃபை பண்ணி டிஃபைன் பண்ணி அதுக்கு நான் ரெஸ்பான்சிபிள் ஆகிறேன்னு சொல்ற ஸ்கீம் தான் டிஃபைன் பெனிஃபிட் பிளான். இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு மட்டும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்தா கான்ட்ரிபியூஷன் பிளான். ரெண்டுமே ஃபார் கிவிங் யூ ரிட்டையர்மெண்ட் பெனிஃபிட்ஸ் தான். ஆனா ஒன்னுத்துல என்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இஸ் லிமிட்டட் டு கான்ட்ரிபியூஷன் சொன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட். இன்னொன்னுத்துல ரெண்டுத்துலயும் இன்வெஸ்ட் பண்றாப்பா, ரெண்டுத்துலயும் ஐ அம் லையபிள், ரெண்டுத்துலயும் இன்வெஸ்ட் பண்றா. ஒரு இடத்துல என்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இஸ் ஆன் கான்ட்ரிபியூஷன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். இன்னொன்னுத்துல ஐ அம் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் final amount to be received by you. That is called defined benefits. சும்மா ஏதோ வேர்டு நினைச்சுக்காதீங்க. அந்த வேர்ட்லயே இருக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன். டிஃபைன்டு குவான்டிஃபைடு பெனிஃபிட்ஸுக்கு நான் ரெஸ்பான்சிபிள். டிஃபைன்ட் அதுதான் டிஃபைன்ட் பெனிஃபிட் பிளான். ஸோ அந்த ஸ்கீம் அப்போ டிஃபைன் கான்ட்ரிபியூஷன் பிளான்லையும் சரி டிஃபைன் பெனிஃபிட் பிளான்லையும் சரி ஐ மேக்கிங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டா. இந்த பிளான்ல நான் இன்வெஸ்ட் பண்றதெல்லாம் என் பிஎன்ல எக்ஸ்பென்ஸா புக் பண்ணிடுவேன். எந்த பிளான்ல நான் புக் பண்ற ஐ மீன் இன்வெஸ்ட் பண்றது எல்லாமே செலவா காமிச்சிடும். பேலன்ஸ் ஷீட் அசெட் எல்லாம் காமிக்க மாட்டேன். ஏன்னா நான் அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு தான் ரெஸ்பான்சிபிள். அதுலேருந்து உனக்கு பெனிஃபிட் கொடுக்கறதுக்கு நான் ரெஸ்பான்சிபிள் இல்லை. ஸோ இது என் கை விட்டு போச்சு. இதுலேருந்து எனக்கு ஒரு ரூபா கூட திருப்பி வராது. அது என்னோட. ஆனால் இந்த டிஃபைன் பெனிஃபிட் பிளான்லையும் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன். நான் உங்களுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள். நான் இன்வெஸ்ட் பண்ண அமௌண்ட் அவங்க உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. பட் ஸ்டில் அதை என் பேலன்ஸ் ஷீட்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக காமிப்பேன். பேலன்ஸ் ஷீட்ல எந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிஃபைன் பெனிஃபிட் பிளான்ல நான் இன்வெஸ்ட் பண்றேன். 50,000 கட்டுறேன் ஃபார் யூ டு கெட் 20 lakhs. அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்னோட பேலன்ஸ் ஷீட்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக காமிப்பேன். அதுக்கு பேரு பிளான் அசெட்னு பேரு. டிஃபைன்டு பெனிஃபிட் பிளான் அசெட். பிளான்ன்றது ஸ்கீம். அந்த ஸ்கீமோட அசெட் பிளான் அசெட். So when I make investment for the purpose of you getting benefits under the defined benefit plan scheme ஆர்துனா அந்த amount will be shown in my balance sheet as investment. அது என்ன மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதுக்கு பேரு பிளான் அசெட். அதே மாதிரியே வருஷம் வருஷம் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணினாலும் இது உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய பைசான்னு நான் புக்கில் லைபிலிட்டியாக காமிப்பேன். amount payable to employee I will be showing a, and amount what I invested in the LIC I will be showing as plan asset. சொல்றது புரியுதுங்களா? பட் இதுவே கான்ட்ரிபியூஷன் பிளானா இருந்ததுன்னா தென் நான் உனக்கு கொடுத்துட்றேன், நீ அவனுக்கு கொடுத்துரு அப்படின்னு சொல்லிடுறேன். ஸோ நான் உனக்கு கொடுத்ததை என் புக்கில் எக்ஸ்பென்ஸாக போயிடும். இதுவே இஃப் இட் இஸ் டிஃபைன் பெனிஃபிட் பிளானாக இருந்தால் நான் கொடுக்கறது அசெட்ஸ். எம்ப்ளாயி சர்வீஸ் பண்ணும்போது அவனுக்கு லைபிலிட்டி ஆகும்னா முதல்ல அது பிஎன்எல்ல எக்ஸ்பென்ஸ் ஆகி அது லைபிலிட்டி ஆகும். நீங்கள் சர்வீஸ் பண்ணீங்க 20 இயர்ஸோட மொத்த பெனிஃபிட்ல இந்த வருஷத்துக்கான அமௌண்ட்டை கண்டுபிடிச்சு ஐ புக் இட் அஸ் an expense and that will also become a, because அந்த amount I am not giving to you, though actually there is an outflow, but that outflow is not to employee, it is to some other place. அப்போ employee centered service I book a dash and dash expense and a liability. அதை நான் எங்கேயோ போய் போட்டு வச்சிருக்கேன், அது பிளான் அசெட்டாக காமிப்பேன். சொல்றது புரியுதுங்களா? இந்த எக்ஸ்பென்ஸை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு ஒரு கால்குலேஷன், அது சம்டைம்ஸ் கேன் பி டெஸ்டட். எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு ரொம்ப சிம்பிள் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இட் இஸ் டிஸ்கவுண்டட் வேல்யூ ஆஃப் யூனிட் சர்வீஸ் காஸ்ட். என்ன
அதுதான் P&L சார்ஜ் பண்ண வேண்டிய எக்ஸ்பென்ஸ். என்ன? Discounted value of unit service cost. For example, if somebody is going to retire after ஒரு 8 years வச்சுக்கோம், அவருக்கு நம்ம கொடுக்க வேண்டிய கிராஜுவிட்டி 8 lakhs. அப்போ ஒரு வருஷத்துக்கான காஸ்ட் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தா ஈக்குவலா 8 lakhs divided by 8, அது 1 lakh. So every year when the employee renders service, அவருக்கு ஏதோ பெனிஃபிட் அக்ரியூ ஆகும். 1 lakh அக்ரியூ ஆகாது, ஏதோ ஒரு பெனிஃபிட் அக்ரியூ ஆகும். அதோட மெச்சூரிட்டி வேல்யூ இஸ் கோயிங் டு பி 1 lakh. எவ்ரி இயர் சர்வீஸ் பண்றதுக்கு ஏதோ அமௌண்ட் அக்ரியூ ஆகும், அதோட மெச்சூரிட்டி வேல்யூ 1 lakh. அப்போ என்ன பண்ணணும்? இந்த எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். ரொம்ப சிம்பிள்ப்பா. இட் ஷுட் பி டிஸ்கவுண்டட். 1 lakh ஓட டிஸ்கவுண்டட் வேல்யூ தான் எக்ஸ்பென்ஸ் இன் இயர் 1. அப்போ 1 lakh மல்டிப்ளைடு பை PV ஃபேக்டர் ஆஃப் விச் இயர்? இல்லப்பா, ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல நான் எக்ஸ்பென்ஸ் புக் பண்ணோம்ப்பா. அப்போ 8 lakhs இந்த டோட்டல் கிராஜுவிட்டி, 8 years என்றது டோட்டல் சர்வீஸ் பீரியட். அப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு ரிலேட்டடான அமௌண்ட் 1 lakh. அது இயர் 1லயே 1 lakh கிடையாது, இயர் 1ல எக்ஸ் அக்ரியூ ஆகும், அதோட மெச்சூரிட்டி வேல்யூ தான் 8 lakhs. அப்போ இயர் 1ஓட எக்ஸ்பென்ஸ் எவ்வளோன்னு கேட்டா டிஸ்கவுண்டட் வேல்யூ ஆஃப் 8 lakhs. 8 lakhs மல்டிப்ளைடு பை PV ஃபேக்டர் ஆஃப் 7th year. ஏன்னா we do this expense booking at the end of each year. அப்போ we are booking the expense by end of first year. So we have a remaining period of 7 years. So thereby it is 1 lakh multiplied by 7th year PV factor. அதுதான் expense we booked in P&L. அப்போ கொஸ்டின்ல என்னெல்லாம் கொடுப்பாங்க? டோட்டல் கிராஜுவிட்டி கொடுப்பான், சர்வீஸ் பீரியட் கொடுப்பான், டிஸ்கவுண்ட் ரேட் கொடுப்பான். அப்போ அதை கேட்டால் ஈஸியாக எக்ஸ்பென்ஸை கண்டுபிடிச்சிடலாம். டோட்டல் கிராஜுவிட்டி divided by service period will give unit cost. Adha discount relevant. Suppose they ask you expense for 3rd year nu keta, unit cost into PV factor of 5th year. 3rd year expense keta, 3rd year end la irupom, total 8 years. Appo and the unit cost into PV factor of 5th year. Idukku peru current service cost nu kevu. இதுக்கு பேர் தான். So if the question asks you to calculate current service cost, you expect what information the question? Question எப்படி இருக்கும்? Total benefits, service period, discount rate and which year ஓட current service cost வேணும்னா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி கண்டுபிடிச்சோம். அதுக்கப்புறம் P&L இன்னொரு எக்ஸ்பென்ஸ் வரும், which is nothing but interest portion. ஏன்னா இந்த எக்ஸ்பென்ஸ் புக் பண்றது எல்லாமே என்ன ஆகும்? பேலன்ஸ் ஷீட்ல liability and nikompa. You are booking an expense, you are not making the payment. So any expense which is not paid is a liability. Every year you are having some expense accounting. அதெல்லாம் பேலன்ஸ் ஷீட் liability accumulate ஆயிட்டே இருக்கும். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கு மட்டும் அது வராது, ஆனா சப்சிக்வெண்ட் இயர் ஆன்வர்ட்ஸ் you will be having two expense. ஒன்னு current service cost, இன்னொன்னு interest charge on the opening liability. You will be having a liability, you know. என்ன லைபிலிட்டி? எவ்ரி இயர் புக் பண்ற அப்படியே அக்யூமுலேட் ஆகிட்டே போகும். ஏன்னா இந்த 1 lakh அப்படின்றது 8th இயர்ல 8 lakhs ஆகுது இல்லை. ஸோ தேர் பை யூ வில் ஹேவ் ஏ லைபிலிட்டி. அந்த லைபிலிட்டி வில் பி சார்ஜிங். இந்த 2 விஷயம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ஒன்று கரண்ட், இன்னொன்று இன்ட்ரெஸ்ட். இன்ட்ரெஸ்ட் வில் பி அப்ளைட் ஆன் ஓப்பனிங் லைபிலிட்டி. இப்போ செகண்ட் இயர் எக்ஸ்பென்ஸ்னா தென் 1 lakh இன்டூ PV ஃபேக்டர் ஃபார் செகண்ட் இயர் எக்ஸ்பென்ஸ் கால்குலேட் பண்ணணும். 1 lakh into PV factor for 6th year, other amount plus first year end liability la you will apply the interest. But 6th year expense na 1 lakh into PV factor for second year plus interest on 5th year liability. 6th year beginning liability இல்ல 5th year end liability. அந்த liability amount questionல கொடுப்பாங்க. எனவே இவ்வளோ காம்ப்ளிகேஷன் கேட்க மாட்டாங்க, விட்டுருங்க. ஸோ ஜஸ்ட் ஃபைண்டிங் அவுட் கரண்ட், அதை மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. இது இல்லாம இன்னொரு விஷயம் ஷால்வி என்னன்னா, இருக்கீங்களா? இந்த லைபிலிட்டியும் இந்த பிளான் அசெட்டும் தனித்தனி அசெட் லைபிலிட்டி சைடில் காமிக்காம இட் வில் பி நெட்டட் ஆஃப். இட் வில் பி நெட்டட் ஆஃப். எந்த சைடில் காமிக்கணும்? லைபிலிட்டி சைட்லையா அசெட் சைட்லையா?
எந்த அசெட்ஸை பற்றி சொல்கிறீங்க இங்கே? இப்போ லைபிலிட்டி பற்றி பேசணும், எவ்ரி இயர் எக்ஸ்பென்ஸ் அக்யூமுலேட் ஆகுது. அசெட்ன்றது என்ன? எவ்ரி இயர் இன்வெஸ்ட் பண்ண அமௌண்ட், அதுதான் பிளான் அசெட். ஆனால் இது ரெண்டும் செப்பரேட்டாக அசெட் லைபிலிட்டி ப்ரெசென்ட் பண்ண புக்கில் தனித்தனியாக இருக்கும், ஆனால் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் நெட்டாக ப்ரெசென்ட். எப்படி டெஃபர்ட் டேக்ஸ் லைபிலிட்டி, டெஃபர்ட் டேக்ஸ் அசெட் புக்ஸில் தனியாக இருந்தாலும் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் ப்ரெசென்ட் ஆன நெட் பேசிஸ், அதே மாதிரி பிளான் அசெட் அமௌண்ட் அதிகமாக இருந்தால் நெட் அமௌண்ட் அசெட் சைட்லையும், பிளான் லைபிலிட்டி அமௌண்ட் அதிகமாக இருந்தால் நெட் அமௌண்ட் லைபிலிட்டி சைட்லையும் ப்ரெசென்ட் பண்ணுவோம். வாயை திறந்து இப்படி பேசிட்டே இருந்தால் சூப்பராக ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறீங்க, நல்லா புரியும். சூப்பர், வெரி குட். ஸோ லைக் தட் வி ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அபவுட் திஸ் ப்ரெசன்டேஷன் ஆஃப் லைபிலிட்டி அண்ட் பிளான் அசெட். சரி, இப்போ இன்னொரு ப்ராப்ளம் ஏரியா, அதுதான் முக்கியமான ப்ராப்ளம் ஏரியா, முடியலை, அதையும் நடத்திடுறேன். ஒரு ஆரம்பிச்சோம், அதையும் நடத்திடுறேன். இந்த பிளான் அசெட் இருக்கே, நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம், அதுலேருந்து நமக்கு இன்கம் வரும். இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்லேருந்து இன்கம் வரும், ரைட்டா? அந்த இன்கம் எஸ்ஓபிஎல்ல நம்ம ஆல்ரெடி கரண்ட் சர்வீஸ் காஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் சொன்னோம்ல, கரண்ட் சர்வீஸ் காஸ்ட் என்று சொன்னோம். இதுலேருந்து வர ரிட்டர்ன்ஸை அங்கே போய் மைனஸ் பண்ணுவோம். ரிட்டர்ன்ஸ் ஃப்ரம் பிளான் அசெட் அப்படின்னு சொல்லி இங்கே மைனஸ் பண்ணுவோம். நார்மலாக இன்வெஸ்ட் பண்ணி இன்கம் வந்தால் வில் பி ஷோன் அஸ் அதர் இன்கம்பா. நார்மலாக இன்வெஸ்ட் பண்ணி அதுலேருந்து இன்கம் வந்தால் வில் பி ஷோன் இந்த இன்கம் சைட் அஸ் அதர் இன்கம். ஆனால் ரிட்டையர்மெண்ட் பெனிஃபிட்டுக்காக பண்ணி அதுலேருந்து இன்கம் வந்தால் அதை எக்ஸ்பென்ஸ்லேருந்து மைனஸ் பண்ணி காமிப்போம். கரண்ட் சர்வீஸ் காஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் இருக்குல்ல, அதுலேருந்து இந்த ரிட்டர்ன்ஸ் ஃப்ரம் பிளான் அசெட்டை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வி அக்கௌண்ட், இந்த டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்க. இனிமேல் அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு பேர் ரிட்டர்ன்ஸ் ஃப்ரம் பிளான் அசெட்டை மைனஸ் பண்ணுவோம். இருக்கீங்களா? அந்த ரிட்டர்ன்ஸ்க்கு பேர் எக்ஸ்பெக்டட் ரிட்டர்ன்ஸ் ஃப்ரம் பிளான் அசெட். அந்த ரிட்டர்ன்ஸ்க்கு பேர் எக்ஸ்பெக்டட் ரிட்டர்ன்ஸ் ஃப்ரம். இந்த எக்ஸ்பெக்டட் ரிட்டர்ன்ஸ் என்னன்னா, there will be a market returns determined by a professional called actuary, actuarial valuation. So there is a field, separate field called actuaries. Insurance la claims எல்லாம் calculate பண்றவங்க field தான் it is actuaries. ஒரு mathematics associated field called actuaries. எப்படி சிஏ மாதிரியோ அதே மாதிரி ஒரு டிஃபிகல்ட்டான ஒரு கோர்ஸ் ஒன்று இருக்கு actuaries. அவங்க டிட்டர்மைன் பண்ற ரேட்டு தான் மார்க்கெட் ரேட், டிட்டர்மைன்டு பை அந்த ரேட் வில் பி அப்ளைட் ஆன் த பிளான் அசெட், விச் மீன்ஸ் இந்த அசெட் இப்படி எல்லாம் க்ரோ ஆகும், இவ்வளோ இன்கம் கிடைக்கும்னு ஒரு டிட்டர்மைன் பண்ண ரேட் கொஸ்டின்ல தரணும். விச் மீன்ஸ் ஒரு ரேட் கொடுப்பாங்கப்பா, அந்த ரேட்டை ஷுட் பி மல்டிப்ளைங் ஆன் பிளான் அசெட், வில் பி கெட்டிங் எக்ஸ்பெக்டட் ரிட்டர்ன்ஸ் ஃப்ரம் பிளான் அசெட். அதை வில் பி ஷோயிங் as a reduction from the expense side. இருக்கீங்களா? பட் இது ஒரு எஸ்டிமேட்டட் இன்கம் தான், பட் ஆக்சுவல் இன்கம் மைட் பி சம்திங் டிஃப்ரெண்ட். மார்க்கெட்டோட ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேட்டா வச்சு எஸ்டிமேட் பண்ண ரிட்டர்ன்ஸ் தான் மார்க்கெட் எக்ஸ்பெக்டட் ரிட்டர்ன்ஸ், பட் ஆக்சுவல் இன்கம் மே பி டிஃப்ரெண்ட். அப்போ யூ ஷுட் ஆல்சோ ஃபைண்ட் அவுட் ஆக்சுவல் ரிட்டர்ன்ஸ் ஆர் ஆக்சுவல் இன்கம். And the difference between actual return and expected return will be called as actuarial gain or loss. Exchange gain or loss சொல்ற மாதிரி எப்படி ரீஸ்டேட்மெண்ட் பண்ணுவோம், ஒரிஜினல் ரெக்கார்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ரீஸ்டேட் பண்ண அதுக்கு பேரு. அதே மாதிரி ஆக்சுவரிஸ் ஒரு எஸ்டிமேட் பண்ணி ஒரு ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்தாங்க, அதை கால்குலேட் பண்ணி அக்கௌண்ட் பண்ணிட்டேன். ஆனால் உண்மையான ரேட்டை வேற மாதிரி இருக்கு, ஐயோ டிஃபரன்ஸ் வருது, அதையும் அக்கௌண்ட் பண்ணோம். ஐ வாண்ட் டு மேக் இட் டு ஆக்சுவல்ஸ். அப்போ அந்த ரீஸ்டேட்மெண்ட் வர டிஃபரன்ஸை we call it as actuarial gain or loss. அதாவது actual return 5 lakhs, actual return expected return 4.5 lakhs. அப்போ இன்னொரு 50,000 இன்கம் வருது, அது actuarial gain. actual return 3.5 lakhs தான், ஆனா முன்னாடியே 4.5 lakhs அக்கௌண்ட் பண்ணிட்டோம். actuarial loss 1 lakh. சொல்றது புரியுதா? Which means if your actual return is more than expected return and the difference is called actuarial gain. இன்னும் அதிகமா வருது, ஆக்சுவலா பார்த்தா அதிகமா வருது. ஸோ முதல்ல அக்கௌண்ட் பண்ணுறது எக்ஸ்பெக்டட் ரிட்டர்ன்ஸ் ஆக்சுவல் ரிட்டர்ன்ஸ், எக்ஸ்பெக்டட் ரிட்டர்ன்ஸ். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம அந்த ஆக்சுவலுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரீஸ்டேட் பண்ணுவோம். அந்த டிஃபரன்ஸ் தான் கால்டு. இந்த ஆக்சுவல் ரிட்டர்ன்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, எக்ஸ்பெக்டட் ரிட்டர்ன்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது?
plan asset multiplied by the rate given by the actuaries. ஒரு rate கொடுப்பான், plan asset value கொடுப்பான், ரெண்டுத்தையும் multiply பண்ணா. How to find out actual returns? அது actually +1 area. +1ல படிச்ச ஒரு ஏரியா என்ன அப்படின்னா கவனிக்கிறீங்களா? ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி அதுலேருந்து வர ரிட்டர்ன்ஸ் அதுலேயும் இன்வெஸ்ட் ஆகிடும். அப்போ க்ளோசிங் பேலன்ஸ் மைனஸ் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் தான் ஆக்சுவல் ரிட்டர்ன்ஸ். என்ன நான் ஓப்பனிங்கில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறப்ப 2 lakhs, அதுலேருந்து என்ன இன்கம் ஆக்சுவலாக வந்தாலும் அதுலேயே என்ன ஆகும், ரீஇன்வெஸ்ட். எனக்கு கேஷாக கையில் வராது. அப்போதான் இட் வில் பி adequate money to give the retirement benefit to employee. அவனுக்கு 20 lakhs கொடுக்கணுன்றதுக்காக நான் 20 lakhs இன்வெஸ்ட் பண்ண மாட்டேன். ஐ வில் இன்வெஸ்ட் only 12-13 lakhs. அந்த 12-13 lakhs இன்வெஸ்ட்மெண்டோட சேர்த்து வர ரிட்டர்ன்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து தான் 20 lakhs ஆகும். சொல்றது புரியுதா? அப்போ தேர் பை ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட். அப்போ லிசன் கேர்ஃபுல்லி. கம்பேரிங் டேஷ் வேல்யூ ஓப்பனிங் பிளான் அசெட் வேல்யூ, க்ளோசிங் பிளான் அசெட் வேல்யூ, டிஃபரன்ஸ் தான் ஆக்சுவல் ரிட்டர்ன்ஸ். இந்த மாதிரி இது +1 சொன்னீங்களே, எந்த தைரியத்தில் +1 சொன்னீங்க? இல்லப்பா, சிங்கிள் என்ட்ரியில் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் மெத்தட்னு ஒன்றுப்பா. அதில் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா க்ளோசிங் கேபிட்டல் மைனஸ் ஓப்பனிங் கேபிட்டல் இஸ் ப்ராஃபிட். க்ளோசிங் மைனஸ் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறது இவ்வளோ சொத்து இருந்தது, பிஸ்னஸ் இயர் எண்டில் இவ்வளோ சொத்து இருக்கு, டிஃபரன்ஸ் தான் ப்ராஃபிட். ஆனால் பிஸ்னஸ்லேருந்து ஆல்ரெடி நீ கொஞ்சம் வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிருப்பியே, ஆமாம் டிராயிங்ஸ், அதுவும் ப்ராஃபிட் தானே, ஆமாம் அதை ஆட் பண்ணு. Suppose business during there if you introduce some additional capital that should be deducted. So thereby closing capital, add drawings, less additional capital, less opening capital will give you actual profit or loss in 11th standard statement of affairs method ஒரு ஏரியா. அது இங்கேயே அப்ளை பண்ணணும். இங்கே என்னன்னா இருக்கீங்களா, closing fair value of plan asset. என்ன இதுதான் எக்ஸாம் ஏரியா. The question will ask you compute actual return. Closing பிளஸ் ஏதாவது பிஸ்னஸ்ல இருந்து எடுத்துட்டு போயிருந்தா, இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வித்ட்ரா பண்ணியிருந்தால், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தட் இஸ் கால்டு பெனிஃபிட்ஸ் பெய்டு. எதுக்காக வித்ட்ரா பண்ணியிருப்பீங்க? எம்ப்ளாயிக்கு பணம் கொடுக்கறதுக்காக. ஸோ அதனால இது வித்ட்ராயல்னு கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. இட் வுட் ஹவ் கிவன் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் பெனிஃபிட்ஸ் பெய்டு. பெனிஃபிட்ஸ் பெய்டுனா அமௌண்ட் டேக்கன் அவுட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், அதை ஆட் பண்ணணும். அதே மாதிரி இந்த வருஷம் இன்வெஸ்ட் பண்ண அமௌண்ட் இன்கம் கிடையாது, அதை மைனஸ் பண்ணணும். இந்த வருஷம் இன்வெஸ்ட் பண்ணது, இன்வெஸ்ட் பண்ற அமௌண்ட்டுக்கு பேரு தான் கான்ட்ரிபியூஷன், மைனஸ் கான்ட்ரிபியூஷன். அதுக்கப்புறம் மைனஸ் ஓப்பனிங் ஃபேர் வேல்யூ. இதுதான் we call it as actual returns, which should be compared with to arrive at actuarial gain. So there is a 5-mark question frequently comes this way, my dear friends. Finding out actual returns, expected returns, actuarial gain or loss அப்படின்ற கொஸ்டின். அதுதான் நம்ம இப்போ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கோம். புரிஞ்சுதுங்களா? அப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றதுலேருந்து வரக்கூடிய ரிட்டர்ன்ஸ் தான் we are understanding as actual return, expected returns, actuarial gain or loss. expected return ரொம்ப சிம்பிள், ரேட் கொடுப்பாங்க, வேல்யூ கொடுப்பாங்க, மல்டிப்ளை பண்ணணும், கிடைச்சிடும். actual return இதான் ஃபார்முலா. what is actual return? how to find out? க்ளோசிங் ஃபேர் வேல்யூ. எப்படி 11th ஸ்டாண்டர்டோட லிங்க் பண்ணி லேர்ன் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும். பணம் எடுத்தது எதுக்காக எடுத்தீங்க? பெனிஃபிட் கொடுக்க. அதனால கொஸ்டின் என்னென்ன இருக்கும்னா பெனிஃபிட்ஸ் பெய்டுன்னு இருக்கும், வித்ட்ராயல்னு இருக்காது. பெனிஃபிட்ஸ் பெய்டுனாலே இட் இஸ் மென்ட் தட் யூ ஹாவ் withdrawn, drawing. Understood? அப்போ இட் இஸ் க்ளோசிங் ஃபேர் வேல்யூ பிளஸ் பெனிஃபிட்ஸ் பெய்ட் மைனஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் மைனஸ் ஓப்பனிங் ஃபேர் வேல்யூ will give you actual returns. These are the problem area in AS 15. ரெண்டு விஷயங்கள், ஒன்று கரண்ட் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் காஸ்ட் கால்குலேஷன், இன்னொன்று ஆக்சுவல் ரிட்டர்ன், எக்ஸ்பெக்டட் ரிட்டர்ன், ஆக்சுவரியல் கெயின் ஆர் லாஸ். இதுதான் மேஜர் ப்ராப்ளம் ஏரியா. தட் கேன் பி இஃப் அட் ஆல் இட் கம்ஸ் இவ்வளோ தான் மேக்ஸிமம் வரும், இதுக்கு மேலே வராது. அண்டர்ஸ்டூடா? அப்போ திடீர்னு ஒரு 2 marks வருது அப்படின்னா சிம்பிளஸ்ட் கால்குலேஷன் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க, அதை படிக்கலை அப்படின்ற மாதிரி மிஸ் பண்ணாதீங்க. இவ்வளோ தான் மேக்ஸிமம் ப்ராப்ளம் ஏரியா ஃப்ரம் AS 15. AS 15 முடிச்சிடுறோம். Go into the next segment. Shall we? Okay.
minutes break எடுத்துவோம். ஒரு 5 minutes break போயிட்டு வாங்க.